Dear audience, we will begin the program shortly. Please have some patience. Ladies and gentlemen, as we are about to begin, please be seated. We have a few housekeeping notes to make before we begin today's program. First, I would like to seek your cooperation in completing this program. Kindly switch your cellular devices to silent mode to avoid interruption. Thank you. Punantu Manasadhya, purity of mind and clarity of wisdom. It is the principle of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, Ican. Namaste and a very warm good afternoon, everyone. The galaxy of intellectuals, Your Excellency, invited guests, my friends, and the whole audience. It is my great pleasure to welcome you all to the conference. On behalf of Ican, ladies and gentlemen, I have the privilege to welcome you all to the National Conference on Role of Professional Accountants in Shaping Economic Growth of Nation and Annual Day Celebration. We appreciate all of you taking off time out of your busy schedule to be with us today. This is me, Sophia Shrestha, and I'm very much honored to serve as your host for today's conference session. How different is this afternoon, isn't it? It is, indeed, very wonderful. I can see many of the energetic faces around here, and the vibes around tell me a beautiful tale, which is truly unforgettable. The Institute of Chartered Accountants of Nepal, Ican, ladies and gentlemen, as you all know, was established under a very special act, the Nepal Chartered Accountants Act 1997, and Ican currently is a member of International Federation of Accountants, IFAC, Confederation of Asian and Pacific Accountants, CAPA, and South Asian Federation of Accountants, SAFA. So accountancy, ladies and gentlemen, is a language that translates across all businesses around the world. As finances are at the root of all businesses, it is arguable that accountants understand a business more than anyone. And with such diverse and dynamic representation in our audience, I'm sure you cannot wait to kickstart formally with the inauguration session, a learning opportunity in this fantastic forum. Let us now begin this intellectually stimulating experience, shall we? Yes? Thank you. For the inauguration session, ladies and gentlemen, to officially commence the conference, please allow me now this privilege to invite upon the stage our distinguished dignitaries who shall be gracing the first session of the conference. Ladies and gentlemen, to chair the first session, that is the inaugural session, my pleasure of inviting upon the stage the President of the Institute of Chartered Accountants of Nepal, Ican himself, C.A. Bhaskar Singh Lala. As I welcome the President of Ican to chair this session, I also humbly request the Ican President to kindly welcome the distinguished dignitaries who I shall be inviting now. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our keynote speaker of the inaugural session and the chief guest of the conference, Dr. Yuvaraj Khatiwada, former Finance Minister of Nepal. Thank you so much, sir, for your glorious presence. Similarly, I would like to request Dr. Ram Prasad Ghimire, Secretary for Revenue at Ministry of Finance, to please come up on the stage to grace the session. Thank you, sir. Thank you very much for your presence.
Similarly, I would also like to request the Vice President of Ican, C. Susan Kumar Kafli, to come up on the stage to grace this very session. Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Similarly, ladies and gentlemen, we are so pleased today to have with us our foreign guest. Ladies and gentlemen, Miss Peppa Riley, and Mr. Jonathan Mavey, consultants from Institute of Chartered Accountants of England and Wales. We are so happy with your glorious presence. Now, ladies and gentlemen, without any further ado, to formally welcome all of you for giving us the gift of your presence this afternoon, I have the privilege to invite up on the podium the President of ICANN as well as the Chair of the inaugural session, CA Bhaskar Singh Lala, for welcome remarks. Please give a big round of applause for him. Thank you, Sophia Beni. नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको 26औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित रोल अफ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्स इन शेपिङ इकोनोमिक ग्रोथ अफ नेसन विषयक नेशनल कन्फरेन्सका चिफ गेस्ट तथा की नोट स्पिकर पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज कतिवडाज्यू र राजस्व सचिव यस सेसन चेयरको रूपमा पाल्नुभएका राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरेज्यू, संस्थाका उपाध्यक्ष सुजन कुमार काफ्लेज्यू, संस्थाका निर्वर्तमान अध्यक्ष सीए युद्धराज ओलीज्यू, पार्षदज्यूहरू, पूर्व पार्षदज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, प्यानल डिस्कसन सेसनका सभाध्यक्षज्यूहरू, पार्षदज्यूहरू, मोडरेटरज्यूहरू, प्यानल डिस्कसनका सेसनका प्यानलिस्टज्यूहरू, सभाका कार्यकारी निर्देशक लगायत सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट यस कन्फरेन्समा सहभागिता जनाउनु हुने संस्थाका सदस्यज्यूहरू, अन्य सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित महानुभावहरू, पत्रकारहरू, साथीहरू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जन वृन्दलाई नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था तथा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक अभिवादन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। राष्ट्रको आर्थिक विकास गर्नको निमित्त लेखाको महत्त्व तथा लेखा व्यवसायको आर्थिक एवं सामाजिक उत्तरदायित्व प्रति जनचेतना जगाई लेखा व्यवसायको सम्बन्धमा सामाजिक मान्यता तथा विश्वास अभिवृद्धि गर्न र लेखा व्यवसाय एवं लेखाको महत्त्वप्रति लेखा व्यवसायको उत्तरदायित्व बोध गराई लेखा व्यवसायको विकास, संरक्षण र सम्वर्धन गर्नु तथा नेपालमा उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामा दर्ता भएका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र दर्तावाला लेखा परीक्षक सदस्यहरूको नियमन गर्ने यस संस्थाको उद्देश्य रहेको जानकारी यहाँ समक्ष गराउन चाहन्छु। संस्थाले आफ्नो पेशागत उत्कृष्टताको 26औं वर्ष पूरा गरिसकेको छ भने आफ्नो स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी हरेक वर्ष माघ 17 गते वार्षिकोत्सव मनाउँदै गर्दै आएको छ। यस संस्थाको 26औं एनिभर्सरीको पावन अवसरमा आज यस कन्फरेन्सको आयोजना गरिएको छ। यस कन्फरेन्समा दुईवटा टेक्निकल सेसनहरू रहनेछन्। पहिलो टेक्निकल सेसनमा नेशनल रेभिन्यू र जीडीपीमा प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सको भूमिकाको बारेमा चर्चा गरिनेछ, जसमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको सभाध्यक्षमा विज्ञ लेखा व्यवसायी, अर्थ तथा राजस्व र निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले मोडरेटर, पेपर प्रेजेन्टर तथा प्यानलिस्टको रूपमा चाहिँ आफ्नो मन्तव्यहरू राख्नुहुनेछ। त्यसैगरी दोस्रो टेक्निकल सेसनमा कर्पोरेट गभर्नेन्स, संस्थागत सुशासनलाई सुदृढ गर्ने एकाउन्टिङ प्रोफेसनको महत्त्वमाथि विस्तृत छलफल गरिनेछ। यस सेसनको सभाध्यक्ष नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले गर्नुहुनेछ भने सम्बन्धित विषय विज्ञहरूले मोडरेटर, पेपर प्रेजेन्ट र प्यानलिस्टको भूमिकामा रहनुहुनेछ। दुईटै टेक्निकल सेसनको अन्त्यमा सहभागीहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नको लागि प्रश्न उत्तर सेसन रहेको छ। यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता भई कार्यक्रम अन्तर्क्रियात्मक तथा सहभागितामूलक हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस कन्फरेन्स पश्चात 26औं वार्षिकोत्सवको कार्यक्रम भएको हुँदा उक्त कार्यक्रममा यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई भाग हुन तथा रात्रि भोजमा समेत सरिक हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दै यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much indeed for your sincere welcome remarks.
Accountability, ladies and gentlemen, is at the heart of capacity building. A strong accountancy profession is essential to economic development and also economic confidence, both in public and private sectors. Capacity building is also about building sustainable and ethical businesses that work in the public interest. On that note, now, ladies and gentlemen, we should hear from our high dignitaries, your valuable speeches, where I believe you all would be able to take a glimpse of scenario of the theme that we have created for this very conference, role of professional accountants in shaping economic growth of nation. Welcoming up, ladies and gentlemen, is the most awaited on the agenda because it's now time for us to pay attention to our keynote speaker. And it is indeed an honor for us to introduce to you a distinguished gentleman who is our keynote speaker this afternoon. He has previously served as the former finance minister of Nepal, ambassador of Nepal to the United States, and also the governor of the Nepal Rashtra Bank. Also, ladies and gentlemen, he has held twice the position of the vice chairman of the National Planning Commission of Nepal. He has been working as a consultant to various international organizations and governments, focusing more on implementation of sustainable development goals, SDGs. Ladies and gentlemen, with such a glittering and outstanding set of achievements, it's our honor to introduce our keynote speaker for this afternoon. So please join me in welcoming to the lectern, Dr. Yuvraj Khatiwada. Chairperson of this Ican annual day, secretaries of the government of Nepal, past presidents of Ican, president of FNCCI, so many familiar faces around. My greetings to all of you. Very privileged to be here this afternoon. And the topic you have chosen for today's your National Day celebration is appropriate in the sense that having achieved most of the political issues settled down and then Nepali people aspiring for rapid economic development, the role of professionals in all fields, including in the field of accounting and auditing, is very critical and very important. So thank you once again for inviting me to this conference and also your annual day. Nepal is vying for rapid economic development, graduate from LDC status as soon as possible, but no later than the set date of 2026, become a middle income country in a period of less than 10 years, and achieve the national aspiration of prosperous Nepal, happy Nepali. This requires almost doubling our economic growth rate to double digit, maybe at the lowest double digit level, which also calls for more than doubling our investment in both the public and private sectors. Empirical studies on the role of professionals in economic growth, and also several other studies on economic growth shows that, among others, in a country's legal, regulatory, financial, and human capital strength are critical to the growth process. Promoting entrepreneurship is equally important for capital formation, which is a key to economic growth. And managing their risk requires investor protection through credible professionalism in business services,
including that in accounting and auditing field. For a country like Nepal, with very low domestic saving rate remaining at a single digit of gross domestic product, and weak financialization of the savings and assets, external capital is a must to meet the large financing gap in our investment. Foreign investment flows also take place, among others, when there is a credible corporate governance practice. I don't want to preempt the subsequent sessions, which are thematic to all these issues, but let me also briefly mention some of these issues in my observation. If there is an unethical practice in the judiciary, in the government, in the professional jobs like project appraisal, accounting, auditing, credit rating, valuating, surveying, or agency functioning, it would be difficult to mobilize foreign resources to meet the financing need. Even international aid can be adversely affected if unethical means are applied in such professions. Again, evidence shows that auditing standard and its credibility is a key determinant of foreign investment. Foreign investment, that is FDI, is found to contribute to both factor productivity and income growth more than what domestic investment normally would trigger. Then, an enabling environment for FDI entails not only strong legal and regulatory environment, but also a credible taxation, accounting, auditing, and financial disclosure system. And we have the Revenue Secretary here who could have his opinion later on. I understand that confidence in the quality and reliability of financial statements can be drawn from combined efforts of audit professionals and regulatory oversight agencies of the companies, may these be financial or real sector companies. If effective audit and regulatory oversight together can ensure timely and adequate information to the stakeholders. As I have attended Ican conferences at several times, I don't know how many did I attend, I have nothing to talk a new thing about you. Rather, I would like to reiterate the role of accounting professionals in promoting business environment, ensuring better corporate governance, providing correct financial information to the stakeholders, earn credibility of the profession in global business community, setting ethical standards in the accounting profession, and adhering to the law and principles set by the regulators. And I could hear that some of the regulators are and would be present here to discuss these matters further. We also know that numbers in the books of accounts alone do not speak everything. That's what the accountants normally do. Nor do they show the future path of business. Still, they give early warnings and indicate to the prospect or impending risk of business company as such. For a more rigorous examination besides financial audit, which is basically an audit of numbers, other audits like performance audit or specialized audit have to be conducted in a period of intertemporal basis. But it is not possible, given the efforts, rigor, pricing, and audit service and time limits, to conduct all these audits frequently. Still, I would suggest the corporate entities that all these audits be done in a period of certain gaps. For accounting and auditing professionals, I see a few issues or challenges to cope with. They include changing nature of business, such as virtual or offshore transactions, massive use of technology in fundraising, investing, payment making, record keeping, and use of new financial instruments in business financing or operations, and globalization of business and growing interconnectedness of financial markets.
Further issues include compliance to the matter of AML CFT, that is anti-money laundering and counter-terrorism financing, and its compliance requirements. And I also see an issue regarding the worry in general public for high ethical standard in accounting and auditing profession. Given instances of frauds and malpractices in financial disclosures, as evidenced by the incidences in the recent days. I don't have to mention the case of Gautam Adani with you. You are better familiar with this case. So all this demands higher role and responsibilities of auditing and accounting standards along with the role of the companies. I have been talking about professional ethics all the time. We have also talked about ethical business with other corporate leaders in a number of occasions. Let me reiterate on this professional ethics once more. I understand that Ican has been taking initiatives in this direction. Generally, we do not think external auditors to be involved in committing or concealing frauds with management, considering the existing laws and their expected high ethical standards. However, if history is any indication, there have been unbelievable collapse of big corporate houses without much information being disclosed beforehand, and audit reports also not indicating any risk. We have often faced high-profile corporate failure leading to a global crisis of confidence in financial reporting. There is no doubt that both internal and external audits play an important role in credible corporate governance. While we are talking about good corporate governance along with high ethical standard, we are talking about the regulators. We are talking about the business promoters, entrepreneurs, stakeholders, managers, accountants, internal auditors, and of course, finally the external auditors. As a last guard of the financial transparency and credibility. This means we are not seeking good governance and ethical standard from auditors alone. Business people, regulators of companies and financial system and government agencies are equally responsible for setting ethical standards in business. A rent-seeking regulator or decision maker or a manager would perhaps try to maneuver auditors to get financial reports to his or her favor or interest. The test of professionals is then to see them stand strong against any carrot offered by some of the vested interest groups. Accreditation of the auditing profession and external recognition of audit work is equally important to enhance credibility of our audit professionals. There is an urgent need for compatibility of accounting and auditing practices so as to enhance country's credibility in this profession. Ican can collaborate with the global professional and regulatory bodies in setting accounting, auditing, and disclosure standards. This is all the more necessary for the regulation of integrated capital market. I would recall our effort to introduce NFRS in this regard, and I'm happy to note that it's getting success in a span of few years. That's a great job we have done together. Technology-related risks and challenges in corporate governance, and particularly in financial services, is growing by leaps and bounds. No doubt, technology is the greatest enabler of business, but it entails pervasive and potentially high-impact risk. Cyber risk in the form of data theft, compromised accounts, destroyed files, or disabled or degraded systems are great threat these days also for other professionals along with the auditors. Technology-driven startups and disruptive financial technology, that's also known as fintech, its solutions are challenging. They are challenging the business models and practices as the core of many institutions, making traditional accounting and auditing practices redundant or ineffective. Thus, accounting and auditing professions
Professionals have to be well versed and skillful to capture all technology-driven business accounts while preparing financial reports. Some of the weak spots in auditing, as I can see, are the knowledge and sincerity gap in management, lack of documentation, human errors. Oftentimes, we do have these kind of errors, weak risk assessment, management appeasing internal audit. There is always a gap between what we expect from internal audit and what we are getting as a result. Internal auditors are said to be not too far and not too near of the managers, but often cases this is not seen in our daily life. And there is also a conception of audit as a ritual work. Many companies think that audit is a final kind of formality to complete and to close the annual transaction without seriously taking it in terms of their good corporate governance practice or assessing their corporate risk. Of course, there are also cases that there is a treatment of auditors sometimes as beloved guests, while auditors also enjoying hospitality. In the organizations I did work, I could see some of our internal auditors being treated as good guests. So I had to warn them not to be treated like this, but you have to have very objective assessment of the whole transactions of the financial institution I was serving. I don't name that institution right now. I can also see Ican is concerned of its members working in the capacity of independent auditors being dragged in criminal proceedings, as I have also noticed in some of your papers and also in some of your information sheets. And these criminal proceedings regarding banking fraud or taxation cases or any kind of fraud are also linked to the auditors. I do agree that Ican is the first jurisdiction to take necessary action after investigation upon complaints lodged against any audit professional. I do agree with this. Therefore, it is understandable that the fraudulent cases involving members of Ican in the course of auditing be referred to Ican itself. However, my experience based on my own past work in several agencies, also working as a regulator, tells me that it is not always easy to take stern action against the professionals who are also members of the same organization. There is the point we should be thinking about an independent regulatory body to be an institution like Ican. This is why I have been advocating for non-member-based regulatory organizations so as to give more teeth to the regulators. At the moment, I don't think of any other parallel initiatives to be taken to regulate the audit profession, but I would urge that it is necessary that Ican emerges as both as a promoting agency of auditing and accounting profession, along with maintaining strong disciplinary action for those professionals who do not follow the ethics of their profession. While harmony is a must among corporate regulators and auditing profession regulators for right information of the stakeholders, I also see a need to restructure Ican to enable it to effectively impart its responsibilities. At the occasion of this annual day, I wish Ican to evolve as a more powerful regulator in the field of accounting and auditing profession in coming days. All the best. Thank you once again. Ladies and gentlemen, I'm sure you agree with me when I say that was an insightful, knowledge-filled keynote speech, and I'm sure the audience has had much value to take away home from that address. Thank you very much, sir. Your presence here is of much value to us.
We know that you are packed with a tight schedule, but nevertheless, you made your way through here, and it is of great strength to us. Thank you very much, and therefore to present a token of appreciation on behalf of Ican, it is now my pleasure to request the President of Ican and the Chair of the session to please present a token of appreciation to our keynote speaker and our valued chief guest of the conference, Dr. Yuvraj Khatiwada. Can we get a big round of applause? Thank you. Thank you very much, sir. Thank you very much, everyone. And as we have come to the end of the inaugural session, with the permission of the chair of the inaugural session, the president of Ican, may I now be allowed to announce the adjournment of the formal inaugural session? Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, everyone. The economic development is a sustainable process through which the real national income for the economic order is increased over a relatively long period of time. Such growth is followed by an increase in the national income and gross domestic product, GDP, and through that citizens' conditions are improved and capabilities of national economy are increased. The accountancy profession is an important element in achieving economic development, as it is science that helps in the process of making accurate economic decisions at various levels, so that the proper practice contributes to halt waste of national economic resources, thus achieving the best results at the national economic level. In this regard, to enlighten us more and explore further the avenues of using their professional expertise, ladies and gentlemen, for the national revenue collection and GDP, as well as we have already marched forward towards the technical session first, with much honor and gratitude, inviting up on the stage Dr. Ram Prasad Ghimire, Secretary for Revenue at Ministry of Finance, to chair the first technical session. Similarly, I would like to request the President of Ican, C.A. Bhaskar Singh Lala, to please extend a heartily welcome to the chair of the first technical session. Well, and similarly, I would like to request the President of Ican to extend our kind welcome to all the distinguished dignitaries, which I will be announcing now. With much pleasure, ladies and gentlemen, introducing to you all the session moderator of the first technical session, C.A. Yuvraj Oli, and the immediate past president of Ican. Mr. Oli has also served as a council member of the Institute during the 8th Council. Now, ladies and gentlemen, allow me to introduce the paper presenter for the first technical session, who is none other than Dr. Biswas Gauchan, the Executive Director and Director of the Center for Economic Policy in IIDS. And yes, ladies and gentlemen, may I now have the pleasure to unveil in front of you the panelists for the first technical session, beginning from Mr. Keval Prasad Bhandari, Mr. Dirga Raj Mainali, Mr. Sekhar Golcha, and last but not the least, panelist C.A. Narendra Bhattrai. A very warm welcome to the session chair, session moderator, paper presenter, and all our esteemed panelists here for the first technical session. To remind you all, ladies and gentlemen, the scheduled time for the very first technical session is 1 hour and 40 minutes. So without any further ado, I have the pleasure of handing over the floor to the session moderator, C.A. Yuvraj Oli. Hello? Hello? Hello?
भयो हेलो गुड आफ्टरनुन एभ्रिवान सबैजनालाई नमस्कार अनि स्वागत छ आज हामीहरू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको 26औं वार्षिक उत्सवमा हामी चीफ गेस्टबाट केही कुरा सुनिसकेपछि अब हामी टेक्निकल सेसनमा जाँदैछौँ र यो टेक्निकल सेसन हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनसँग जोडिएको सेसन छ र यसमा राजस्व तथा जीडीपीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा हाम्रो योगदान हामीले गर्न सक्ने विषयहरूमा हामी केही छलफल गर्नेछौँ केही एक्सपेक्टेसन पनि होला डिस्ट्रिब्युट स्टेक होल्डरको त्यस्तै गरेर हामीहरूको पनि केही एक्सपेक्टेसनहरू होला त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ र आजको यो सेसनमा हाम्रो सेसन चेयर गर्नु भएको छ हाम्रो श्रीमान राजस्व सचिव उहाँलाई चाहिँ म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे सर त्यस्तै म अलिकति सबैजनालाई परिचय गराइहाल्छु हामीसँग पेपर प्रेजेन्टरको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर विश्वास गौचन एफसीए उहाँ हाम्रो सबै प्रोग्रामहरूमा आएर हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ हाम्रो प्रोफेसनल कलिग पनि हुनुहुन्छ र इकोनोमिक्समा रिसर्च पनि गरिराख्नु भएको छ अनि त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ केवल प्रसाद भण्डारी मेम्बर सेक्रेटरी नेसनल प्लानिङ कमिसन सरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ अनि हामीसँग दीर्घराज मैनाली सर हुनुहुन्छ डिजी सर इन्डियन रेभिन्यू डिपार्टमेन्ट सरलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ त्यस्तै निजी क्षेत्रको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन एफएनसीसीका अध्यक्ष शेखर गोल्छाज्यू यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ अनि हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनको लिडर हाम्रो पास्ट प्रेसिडेन्ट नरेन्द्र भट्टराई दाई यहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु र म अब यसमा केही छोटो 2 मिनटको रिमार्क्स राख्दिनँ भनेर म हाम्रो सेसन चेयरलाई अनुरोध गर्छु धन्यवाद आइक्यानको 26औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित यस कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा आइक्यानका अध्यक्षज्यू यो कार्यक्रममा पेपर प्रस्तुताज्यू नेसनल प्लानिङ कमिसनका सचिवज्यू एफएनसीसीआईका सभापतिज्यू आइक्यानका पास्ट प्रेसिडेन्टज्यू र राष्ट्र अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय विभागका महानिर्देशकज्यू र उपस्थित सम्पूर्ण प्रोफेसनल सङ्घ संस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुने यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो सेसनमा सर्वप्रथम त म यो आइक्यानको 26औं जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँ सबैलाई वास्तवमा आइक्यानको सुरुवात पछि नेपालमा चाहिँ एक खालको यो चाहिँ एकाउन्टिङलाई हेर्ने फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्टलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भएको छ एकाउन्टिङ इज नट अल एबाउट नम्बर एकाउन्टिङ इज अल्सो एबाउट पोलिसिज प्रोग्राम्स एन्ड अल्सो एबाउट द भिजन एन्ड स्ट्राटेजिक प्लान भनेर यसलाई स्थापित गर्न मन लाग्छ चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सुरुवात पछि चाहिँ यो सुरु हो पहिला खास गरी एकाउन्टिङको सन्दर्भमा गभर्मेन्ट एकाउन्टिङको मात्रै बढी चर्चा गर्थ्यौँ हामीले जहाँ चाहिँ फाइनेन्शियल म्यानेजमेन्ट होइन खालि एकाउन्टिङको मात्रै कुराहरू गर्थ्यौँ नम्बरको कुराहरू मात्रै गर्थ्यौँ यो चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जुन संस्था छ यो आइसकेपछि नेपालमा यो विधाको एउटा चाहिँ प्रोफेसनल चाहिँ यो विधालाई एउटा प्रोफेसनल हाइटमा ल्याउने चाहिँ सुरु भएको छ त्यस कारणले अब हामी अघि किनोट स्पिचमा प्रोफेसनल चाहिँ किनोट स्पिच सुन्यौँ हामीले यसमा एकदमै उहाँले क्रिटिकल चाहिँ ढङ्गले नै विभिन्न विषयहरू राख्नु भएको छ यसको नेसनल इकोनोमिक ग्रोथ र यो चाहिँ रेभेन्यू मोबिलाइजेसन लगायतका विविध विधामा चाहिँ यसको प्रभाव चाहिँ मल्टिडिसिप्लिनरी छ र यसको प्रभाव चाहिँ मल्टी सेक्टरमा चाहिँ त्यतिकै प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरिसकेका छौँ र यो चाहिँ खालि यो चाहिँ भनौँ न नेपालको इमेज अन्तर्राष्ट्रिय यो बिजनेस कम्युनिटीमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ एकाउन्टिङ प्रोफेसनको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ डुइङ बिजनेसलाई चाहिँ सुधार गर्ने सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र मैले पेपर प्रेजेन्टरले पेपर प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि मैले अन्तिममा यसलाई समअप गर्ने कुरामा उहाँको पेपरको आधारमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छु योभन्दा अगाडि यो विभिन्न चाहिँ भनौँ न प्र्याक्टिसनरहरू र चाहिँ
पोलिसी ऊ चाहिँ प्र्याक्टिसनर ऊ चाहिँ बिजनेस प्र्याक्टिसनर र चाहिँ हाम्रो यो फिल्डमा चाहिँ काम गर्ने जुन रियल ऊ चाहिँ डे टु डे ऊ चाहिँ भनौँ न ग्राउन्ड रियालिटीमा काम गर्ने उहाँहरूको ऊ चाहिँ विचारहरू पनि सुनिसकेपछि मैले समाप्त गर्नेछु र मैले यति भनिसकेपछि समय चाहिँ धेरै नलिकन म यो आजको यो पहिलो सेसनलाई मोडरेट गरिदिनु न हाम्रो सिए युद्धराज ओलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सेसन चेयर। नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि तपाईँ हामी सबैजनाले सामाजिक र राजनैतिक अधिकारहरू प्राप्त गरिसकेका छौँ। तर सामाजिक र राजनैतिक अधिकार सँगसँगै हाम्रो आर्थिक अधिकारहरू हाम्रो इकोनोमिक बेनिफिटहरू पनि हाम्रो संविधानले त सुनिश्चित गरिसकेका छ। संविधानले सुनिश्चित गर्दा गर्दै पनि हाम्रो स्रोत साधन हाम्रो कन्ट्रीको स्रोत साधनले गर्दाखेरि कानुन बनाएर लागू गर्ने भन्ने जस्तो धेरै विषयहरू अझसम्म पनि हामीले पाउन सकिसकेका छैन र यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीको ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन चाहिँ हाम्रो कति भइरहेछ, हाम्रो यसमा हामी कुन ठाउँमा छौँ, हामी कुन स्थितिमा छौँ, त्यस्तै हाम्रो राजस्वको स्थिति कस्तो छ र त्यो समग्र स्थितिहरूमा हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनले चाहिँ कस्तो खालको कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ होला, कस्तो खालको कन्ट्रिब्युसन गर्छ भन्ने कुरा राज्यले पनि अपेक्षा गरेको होला र हामी अकाउन्टिङ प्रोफेसन्सहरूको पनि राज्यसँग के अपेक्षाहरू छन् यसका यी विषयहरूमा हामी छलफल गर्नेछौँ र यसको लागि हाम्रो पेपर प्रेजेन्टर डाक्टर साहबले जुन पेपर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले पेपर प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएपछि हामी सबै प्यानलिस्टहरूसँगबाट यसमा इन्ट्रेक्सन गर्नेछौँ र हामी त्यस्तै गरी फ्लोरको पनि क्वेसन्सहरू लिनेछौँ र सकेसम्म यो डिस्कसन सेसनलाई हामी एकदम लाइभली बनाउनलाई ट्राई गर्छौँ। यहाँहरू सबैको सहयोग रहनेछ र यति भन्दै मैले हाम्रो पेपर प्रेजेन्टरज्यूलाई मैले लगभग 20 मिनटको समयमा आफ्नो प्रस्तुतिको लागि मैले अनुरोध गरेँ। धन्यवाद यो सेसनका मोडरेटरज्यू, सेसनका चेयर, सेसन प्यानलिस्ट र सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई मेरो सादर नमस्कार। र द च्यालेन्जिङ point is in 20 minutes I have to say lots of things. यो 20 मिनटमा धेरै चिजहरू भन्नुपर्ने छ तर I would try to limit myself within 20 minutes that has been allocated for my session. हामीसँग त्यो मेरो प्रेजेन्टेसनको स्लाइड्स टेक्निकल okay, it's coming. Alrighty. Okay, your topic is about role of accounting profession on national revenue and GDP. मैले चाहिँ यसलाई अलिकति ब्रोडन यसलाई अलिकति ब्रोडन गरेर I would like to rephrase it as the role of accounting profession on fiscal management and economic development. मेरो विचारमा it makes sense for us to expand the contribution of the accounting profession to a larger goal and objective. Revenue is just one component of fiscal management. GDP is just one component of broader economic development. त्यसले गर्दाखेरि I think हाम्रो accounting profession लाई a larger objective र larger goal सँग connect गर्नलाई I think that's important. Sorry. I would like to go back in history, why the role of accounting profession is so important. I think हामीले मनीको हिस्ट्रीलाई पनि बुझ्नुपर्छ. What is the function of money? हाम्रो टेक्स्टबुक इकोनोमिक्सको टेक्स्टबुकमा चाहिँ तीनवटा रोल डिफाइन गरेको छ, मिडियम अफ एक्सचेन्ज, युनिट अफ अकाउन्ट एन्ड स्टोर अफ भ्यालु. र यही कारणले गर्दाखेरि the professional body or the professional body is which looks after these roles of money, functions of money is essentially the accounting profession. त्यसले गर्दाखेरि the importance of accounting profession is very much there. र इभन मनी क्रिएट हुनु अगाडि नै, मनीको कन्सेप्ट आउनु एज अ मिडियम अफ एक्सचेन्ज आउनुभन्दा अगाडि नै एक्चुअली एकाउन्टिङ नट एज अ प्रोफेसन बट द सर्भिस वाज देयर.
So actually accounting predates the concept of money. तर money को concept आइसकेपछि as medium exchange आइसकेपछि, and then when we entered into a modern economy, the double accounting system आइसकेपछि, and then यसलाई चाहिँ अलिकति professionalize गरेर, and the first, I think we have here represented from the Institute of Chartered Accountants of England and Wales, and that is the first accounting body in the world to make this profession a specialized body. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो accounting professionको role is extremely important from that. The accounting profession has basically two important roles. एउटा चाहिँ statute-ले नै define गरेको, because like audit, taxation, the statute defines that the accounting profession has to be there in terms of their role. But in addition to that, in terms of our expertise, as a domain expertise, I think account and finance is our areas of expertise. But if you can factor in the X factor, I think हामीले त्यो X factor, त्यो बेसमा चाहिँ हामीले X factor चाहिँ इन्क्लुड गर्न सक्यो भनेदेखि I think हामीले जे पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. म्यानेजमेन्ट हेरौँ, हामी एन्टरप्रेनर्स, we can be excellent investors, we can be researchers like myself. I am doing research on various economic areas. त्यसले गर्दाखेरि त्यसको आधारमा एकाउन्टिङ प्रोफेसनको जुन हामीले एउटा छ त्यसको आधारमा हामीले केही चिजहरू एडिसनल थप्न सक्यौँ भनेदेखि we can be very good expert in other areas as well. And I think we have many examples in Nepal. Many of our fraternity members have been doing excellent in their own areas. And who said what about the accounting profession? I would like to use the word chartered accountants here as a synonymous to accounting profession. And I mean, we all know Dr. Manmohan Singh, who himself is the architect of the reform that has taken place in 90s in India. He himself said that chartered accountants are the financial architects of a nation. He himself was the architect of the reform in India, and he said that chartered accountants are the financial architects of Nepal. So he represents a government. And from, I think we all know about Warren Buffett, the legendary investor. He said that chartered accountants are the backbone of any investment decision. And this investment decision is not only about the business investment or private sector investment. This also includes the public sector investment. So it has to do with both private and public sector investment. And then there's the Financial Stability Oversight Council, FSOC of USA, says that chartered accountants play important role in mitigating the risks of fraud and mismanagement. And I think that's the extremely important statement, because this is the body, this is the professional body that can mitigate the risks of the growing fraud and mismanagement. And the Financial Times of London also says that the chartered accountants are the backbone of the business world. So different constituencies, everyone has a very high regards for this accounting profession. Now coming back to our own fiscal management, we know a lot about public financial management as an accounting profession. Some way or the other, हामी कहीं न कहीं fiscal management सँग जोडिएका हुन्छौँ र हामीले अहिलेको हाम्रो fiscal management को structure हेर्ने हो भनेदेखि broadly हाम्रो revenue is around little bit less than 22% of GDP for average of last 5 years, which is quite good actually. If you compare with our peers, revenue of 22% of GDP is quite good. And this bitterma tax component is 85% and 13% comes from other areas, and the foreign grant is only 2%. There was a time when it used to be very high. There's a very high component of foreign grant, but over the years it has declined, and last year it was only 0.4% of GDP, which is quite low. So our dependency has to be on our own internal revenue. So that's the challenge that we are facing right now. The expenditure side, regular expenditure is 70% of total expenditure, capital 20%, and financial is 10%. And overall, हामीले यसलाई चाहिँ GDP सँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो एक्सपेन्डिचरको
ratio चाहिँ 19% is going into regular expenditure, 6% is capital, and financial is 3%. So overall, more than 28% of GDP, which is quite good in terms of the size of our public expenditure. But the problem is the budget and delivery. I think that's the biggest challenge that the government in the past several years, especially after our new constitution पछि चाहिँ यस्ता बढी challenges हामीले face गरिराखेका छौँ, because we are able to only deliver 80%, because we make lots of pledges, promises during budget processes, but in terms of actual delivery, it comes down to only 80%. So the accountability is a big issue there. र हाम्रो fiscal analysis over the last several years हामीले हेर्ने हो भनेदेखि until early 80s हाम्रो public expenditure size was less than 13%, and then it jumped to 18%, and then we went into a BOP crisis of mid-80s, and then came in the IMF structural reform programs, and then for a very long time, around more than 3 decades, our public expenditure was around 18 or 19% of the GDP. But suddenly what happened was after this earthquake and new federal constitution, our public expenditure really shot up to close to more than 28% of GDP. And that is because of those, along with many other challenges that we are facing. Now the BOP is a constraint for the last 2 years. So if we compare with some of the countries which are comparable to our level of development, then I think it gives us some clarity as to our fiscal management. Just हाम्रो budget size is around 36% of GDP, which is very, very high. Expenditure, as I said, more than 28%, compared to only 18.4% of GDP of our peers. And the revenue is around 21 or 22% compared to only 15% in other peer countries. So it basically shows that our level of expenditure is quite high. र हाम्रो जुन revenue expenditure छ त्यो alone is higher than the total budget of our peers. So it gives us some insights as to how we are managing our financial side of the government. So there are lots of challenges that we are facing, and now there are more challenges that's coming up because the imports is going to be substituted for some time because of the challenges that we have been facing on our external sector for the last almost 2 years. And then the fossil fuels, because there's so much of focus on renewable energy. So the fossil fuels, not outright, but let's say in next medium to long term, the amount of fossil fuels that we are going to import is going to reduce substantially, and that is going to have a very big impact on our revenue side. And some of the policies that we are also implementing, especially on the electrical vehicle, probably also dent the prospect of raising revenues internally. And the monetary conditions has really tightened for the last 1.5 years. Yes. And that will हाम्रो कन्टेक्स्टमा के छ भनेदेखि हाम्रो economic activities are centered around the amount of credit available in the system. तर past 15 months or so, हाम्रो credit has gone down tremendously. Last 12 months के हेर्ने भने it's only 4% against हाम्रो annual average of 20%. So 20% बाट एकैचोटि 4% मा झरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि is going to impact economic activities, and once it impacts economic activities, then it's also have a impact on revenue generation. And I think what we are going to see in the foreseeable future is the recession in the real estate. The last time we had our recession was back in 2010 and 11, but that time it was very superficial or very shallow kind of recession that we had, and it was very brief. Just जम्मा 2 वर्षको मात्र recession थियो. But this time I would imagine that if this tighter financial conditions will continue in the future, is going to have impact
on our real estate activities, and that also going to affect our revenue capacity. And lots of tax incentives have been given, assembly plans says, and then these policies have very little value addition in the economy. So हामीले एकदमै थोरै value addition पनि lots of tax incentive दिएको छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसले also हाम्रो tax revenue को potential मा will have a significant impact. अब we all know that there's a very prevalence of tax avoidance in house rent tax. Despite having one of the lowest tax in house rent, we still don't pay house rent. That's the challenge that we are facing. And auto remittance to India, under and over invoicing of imports and exports, they are also going to they have impacted us, and they are going to impact us. And also declining foreign grants will have a major impact. On the public expenditure side, I talked about the public revenue side, the expenditure side. I mean, I think we need to really do a soul searching as to where we are going really wrong with the kind of expenditure that we are doing. In last 6 years alone, 2.6% हाम्रो public expenditure को size बढेको छ. 2015-16 during when we had this earthquake, our regular expenditure was only 370 billion compared to 961 billion last fiscal year. So there's a huge jump in public expenditure. The capex, capital expenditure of government, has declined. It had peaked in 17-18. 270 billion rupees. Now it has declined to 216 billion in the last fiscal year. And what is contributing to all this is because we have wrong policies, wrong priorities, wrong projects, and wrong strategies. I have to say this one in front of our secretaries from the government, and I've been writing about all these issues through the national dailies. There are lots of things like senior citizen allowance, minimum wage, special economic zones, the kind of infrastructures that we have identified, kinds of policies that we have given, policy intentions that we have given to assembly plans, EVs, the wrong projects like Budi Gandaki project, Nepal China Railway, Kathmandu Metro, all these we cannot sustain. And based on my own, assessment, these are the projects, if you take them together, then I think we'll be in a very difficult situation in medium to long term. And even the strategies that we have adopted for some big ticket items, infrastructure projects like Bairo and Pokhara airports, I think something has gone really wrong with the strategies that we have adopted in building those infrastructure projects. And time overrun, and then the impact on cost overrun, piling of lots of incomplete projects, and right now the higher interest rate regime that we have gone into. All these add up to the challenges on the expenditure side of the fiscal management. So what can the accounting profession can really do? I think what we have been doing, accounting profession's contribution has been very well recognized and appreciated by the private sector, business and private sector. But what about the public sector? This can be justified by sheer number of our accounting professionals who have been engaged or part of the government, system. I don't see anyone. And I think that's something that we need to change. I think that's something that the mindset has to be changed so that more of our accounting profession can also be part of the public administration. And I think that's where the accounting profession can make a significant, contributions in the economic reform 2.0. That's something that I'm going to discuss in my next slide. But there are lots of tax policies, designing tax, systems, enforcement of tax laws, assessment, assessment we have been doing. But there are lots of other things like identifying tax evasion and fraud, financial reporting, something that we have been doing. But what about in the budgeting process itself of the, government? Why not to include
and make accounting profession part of that process, and developing and implementing various fiscal policies, financial policies, and strategies, and lots of other initiatives that government takes. I think the accounting profession has to be there. Just a historical background of our GDP growth, we have not done very good in terms of our economic growth for last in last 4.5 decades. It is minimal, if you average the 45 years of our annual GDP growth is less than 4.5%, which is very less. And with this growth, we cannot, in the keynote speech, Dr. Yuvraj Khatiwala mentioned about our aspiration to, graduate first from LGC and then to a probably higher income category by 2100. But that is, I don't see a possibility with this kind of economic growth that we are seeing here. Only in those we have this green, those 3 years after Constitution, and then where we had a higher economic growth of 7.75%. That was because of the capital formation, the investment. That was the investment-led economic growth we had. But otherwise, if you see, most of the phases were either stagflation or very minimal economic growth. So I would like to, summarize this by saying that all roads lead to Rome. यो नेपालको कन्टेक्स्टमा कि तपाईँले अलिकति यसो एनालाइसिस लास्ट 40 केसको हेर्नुभयो भनेदेखि हामी इम्प्लोइमेन्टको लागि we have to depend abroad. We have to go abroad for employment because हाम्रो economic activities has not generated any employment, to be very frank and very honest. And investment को लागि, return को लागि, we go to land. हैन, हामी land नै बाहिर गर्नुपर्छ र consumption को लागि we have to import. So these three categories, summarizes the economy, the structure of our economy. And what has contributed that process is remittance, credit, import, and land price. The interconnection between these four sectors of the economy has contributed to that kind of economic structure that we have. I don't want to explain all of it. I think you know all of these things. And because of यो 3 दशकको यो जुन हामीले ट्रेन्ड यो जुन थियो त्यसले गर्दाखेरि के गर्थ्यो भने अहिले एक्सटर्नल सेक्टरमा यत्रो ठुलो च्यालेन्ज why we are facing that, it didn't happen with one government only. हामीले के गर्छौं भनेदेखि जुन गभर्नमेन्टको पालामा अलिकति कम्प्लिकेसन्स आछन् सम्पूर्ण दोष त्यही गभर्नमेन्टलाई मात्र दिने हाम्रो एउटा परम्परा छ. द्याट्स रङ. यो त लास्ट 3 डिकेड्सले बिल्ड अप गरेको चीज हो नि त हैन. एक्सटर्नल सेक्टरको आउटलुक यो जुन challenges is not it's because of the previous government which had led to this to happen. This is structural issues, and structural issues happens not in 1 decade or 2 decades, over a very long period of time. There are certain positives of our external sector outlook and there are negatives. हामी के गर्छौं भने आफ्नो कन्भिनियन्स अनुसार we'd like to place ourselves either the green zone or the red zone. If you are in the opposition, you go to a red zone, and if you are, like IMF, who wants to force the government to take certain measures, then they stick to green zone of this narratives. Positive side, yes, they are positive. We have to we have to see them holistically together. हामीले जस्तो positive 9.5 billion को foreign exchange reserve, which is quite good. 25% of GDP तपाईको कुनै पनि कन्ट्रीमा यदि त्यो foreign reserve हुन्छ भने that's quite good. हाम्रो import cover almost 7 months last fiscal year, अहिले 8.7 months, which is quite good. हाम्रो sovereign debt is only 41% of GDP, which is quite good. And low level of external debt servicing, हाम्रो debt servicing एकदमै कम छ. त्यस्तै गरेर हाम्रो low external exposure to commercial debt, which is also good. But on the rate side, the trade deficit equivalent to 36% of GDP, current account deficit of 13%, BOP deficit of more than 5%, and fiscal deficit of 6.5%.
is really यसलाई मात्र हेर्नुभयो भने सायद यो नेसन अथवा यो इकोनोमी चाहिँ इज इन द क्राइसिस भनेर हामीले बुझ्छौँ तर हामीले के गर्नु पर्यो दुईटै चिजलाई म्याच गरेर हेरेर होलिस्टिकली हेर्दाखेरि यस there are certain good indicators there are good things about our economy but at the same time the trend is not right हैन यो रेड पार्टको इन्डिकेटर्सहरु if we continue for foreseeable future then there is a problem त्यसले गर्दाखेरि हामीले एज अ पोलिसी मेकर्सको रूपमा इभन प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ यो किसिमले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र वी ब्याडली निड इकोनोमिक रिफर्म 2.0 हामीले फर्स्ट जेनेरेसन इकोनोमिक रिफर्म्स गऱ्यौँ 90s मा 85 मा आइएमएफ आइसकेपछि केही ओपनिङ अप भयो 90s मा अलिकति यो प्रजातन्त्र आइसकेपछि त्यसलाई एक्सेलरेट त्यसलाई एक्सपिडाइट भयो तर since then no major economic reforms has been made I think it's the right time to do that economic reforms 2.0 and the whole economic structure like reset गर्न आवश्यक छ यही किसिमको स्ट्रक्चरले in the medium term I think our future is not very bright यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्नु पर्यो त्यसले गर्दा मेजर रिफर्म आवश्यक छ र त्यो सँगसँगै फर्मलाइजेसन अफ इकोनोमी आवश्यक छ द्याट्स वेयर द रोल अफ द अकाउन्टिङ प्रोफेसन एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट र इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी मेकिङमा विश्वास गरौँ डेटामा विश्वास गरौँ हैन र हरेक मेजर प्रोजेक्ट्सहरूलाई हामीले हेरौँ न त्यसको प्रोस्पेक्ट हेरौँ अब्जेक्टिभली हेरौँ नट गाइडेड बाई यो पोलिटिकल कम्पल्सन्स हैन तर देशलाई त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर हेरौँ र अर्को capacity to undertake and deliver economic reforms is extremely important and that's where the role of accounting profession is key in economic reform 2.0 the capacity kura gardakari accounting profession has to be there these are the way forward some of the things I have been writing about and I think these are the areas that we should be looking on and then so यो ठाउँमा चाहिँ हामीले अहिले नै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू अथवा एकाउन्टिङ प्रोफेसनल्सहरूलाई चाहिँ राख्न सक्यो गभर्मेन्ट्स र कन्स्टिट्युसनल बडिजमा एन्ड आई हेभ थट अबाउट इट अ लट धेरै अगाडिदेखि मैले यो ठाउँमा यो मिनिस्ट्रीमा अथवा यो ठाउँमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएको भए डेफिनेटली सम चेन्जेस सम रिफर्म सानै स्केलको भए पनि त्यो अर्गनाइजेसनको लेभलमा त रिफर्म त हुन्थ्यो नि भने आई अलवेज युज टु थिङ्क एन्ड आई थिङ्क त्यसले गर्दाखेरि मैले हाइली अप्रिसिएट गरेको प्राइभेट सेक्टरले बट अलिक त्यो अन्डर एप्रिसिएटेड प्रोफेसनल एकाउन्टिङ हो कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्समा त अस्ति भर्खरै एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ 100 जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अहिले हामीले ट्याक्समा राखिदिने हो भने म्यासिभ चेन्जेस यु क्यान ट्रस्ट मी म्यासिभ चेन्जेस वी क्यान डु है अहिलेको च्यालेन्जेसहरू धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई रेगुलेटरी अथोरिटिज अलरेडी एनआरबीमा देयर आर लट्स अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स बट एनआरबीमा जस्तो हाम्रो यो क्रेडिट विन्डो गाइडेन्स भन्ने हुन्छ होइन म्यान्डेटरी क्रेडिट जस्तै एग्रिकल्चरमा देयर हेज टु बी अराउन्ड 15% अफ टोटल लेन्डिङ हेज टु गो इन्टु एग्रिकल्चर बट वाट आई क्यान सस्पेक्ट इज देयर इज लट्स अफ एग्री वासिङ द्याट इज ह्यापनिङ होइन त्यो एग्री वासिङ भनेको एग्रिकल्चरमा जानुपर्ने बट हेज गन समवेयर हु क्यान डिटेक्ट द्याट I think chartered accountants or the accounting professionals are the ones to detect that. And त्यसले गर्दा त्यसको लागि एउटा छुट्टै बडी बनाएर NRB मा because we already have NRB मा lots of chartered accountants but there should be a special unit which will look after these very important areas. Company register मा हेर्नुस् हैन तपाईको CIB मा पनि there is such an important role of chartered accountants because most of the cases is about finances के accounting frauds or lots of things. So CIB even police ma pani we need chartered accountant army ma chahiya cha haina armed force ma chahiya cha they as a regular unako staff member pani certain intelligence unit ma pani chahincha and large municipalities ma haina we have never thought about municipality hiring a chartered accountant as a staff member why not we have around 300 urban municipalities हैन त्यसमा चाहिँ certain threshold को beyond certain threshold को budget छ भने we need to have chartered accountants there हैन त्यस्तै गरेर Ministry of Finance in provinces they need professional accountants to do a proper budgeting and fiscal management large projects mata we need a dedicated group of chartered accountants so all these even hospitals universities ma we need everywhere whenever we talk about finance
we need chartered even policy making र कन्स्टिट्युसनल बडीमा त सबैभन्दा बढी चाहिएको त CIA मै हो जस्तो लाग्छ मलाई अख्तियारमा जहाँ छँदै छैन मलाई लाग्छ आई डोन्ट थिङ्क द्याट वी हेभ एनीवन देयर हैन तर मोस्ट अफ द हाम्रो केसेस नै करप्सन फ्रडको भएको कारणले गर्दाखेरि सिन्स दिस इज द प्रोफेसन हु क्यान मिटिगेट दोज एन्ड of course those are the areas and institutions where chartered accountants or accounting professions are badly needed. Judiciary aru ta bhaihalne. So these are some of my insights that I wanted to share with you. Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you for your nice and very well structured presentation. We have many insights of the economy, about the balance of payment, our revenue collection, about our GDP and everything. Even you have shown so many scopes of accounting professionals in the ministry level, government sectors, in constitutional bodies, etc. So अब यो presentation हेरिसकेपछि म हाम्रो केवल प्रसाद भण्डारी सरतिर जान चाहे, मेम्बर सेक्रेटरी नेसनल प्लानिङ कमिसन। हामीले डेटाहरू हेर्दै जाँदाखेरिमा के देख्छौँ भन्दा 2046 सालको सम्ममा हेर्यो भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एकदमै माथि र रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर तल देखिन्छ हैन। अनि पछिल्लो टाइममा आएर हेर्यौँ भने चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एकदमै लोअर तर चाहिँ रेभेन्यू एक्सपेन्डिचर अलि हाई भएर गएको पनि एउटा देखिन्छ। त्यस्तै यहाँले जुन चाहिँ गभर्नमेन्टले एउटा बजेट बनाउँदा एउटा जुन सिलिङ दिनुभएको हुन्छ त्यो सिलिङबाट पनि कतिपय टाइममा चाहिँ बजेट त्यो अनुसारको बनेको नबनेको भन्ने विषय विभिन्न मिडियाबाट हामी धेरै कुराहरू सुनिरहेका हुन्छौँ। र अहिले जुन पेपर प्रेजेन्टरले जुन हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसन रेटेड गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले गभर्नमेन्टको जति पनि खर्च भएको एउटा जुन मेकानिजम छ त्यो खर्च भएको मेकानिजममा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूको कहीँ पनि इन्भल्भमेन्ट भएको जस्तो देखिँदैन। र त्यसको लागि प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो जस्तै हामी काम गरिराखेका छौँ तर गभर्नमेन्ट सेक्टरमा एउटा सेपरेट विङ नभएको हुँदाखेरि हामी त्यसमा आबद्ध हुन सकेका छैनौँ। र त्यसले गर्दा यहाँको पोइन्ट अफ भ्यूबाट त्यहाँ बसिरहँदाखेरिमा यो रेभेन्यू कलेक्सन अथवा रेभेन्यूको पार्ट जिडिपीको पार्ट र हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई पनि कसरी हेरिराख्नु भएको छ भन्ने विषयको इन्साइट सहित पेपर प्रेजेन्टमा थोरै कमेन्ट गर्न म अनुरोध गर्छु। अब यहाँलाई समय छुट्याउँदाखेरि चाहिँ 5-6 मिनट भनेको छ तर पछि हामी फेरि आउँछौँ त्यसमा राउन्डमा आउँछौँ। हजुर धन्यवाद। प्रस्तुति एकदमै राम्रो गर्नु हो। यो धेरै फोरममा सँगै हुन्छ अनि कहिले म प्रस्तुत गर्ने उहाँ कमेन्ट गर्ने अनि कहिले उहाँ कमेन्ट गर्ने म प्रस्तुत गर्ने भयो भने यो यहाँ फेरि धेरै कुरा भन्नु पनि भएन हैन। यो अवसरको लागि धन्यवाद। पृष्ठभूमिमा ओलीजीले भन्नुभयो कि यो हाम्रो बजेट राजस्व खर्च यो नमिलेको धेरै कुराहरू छ। यो नमिलेकै छ। यो मिलाउने प्रयास छ हाम्रो। हामी 8 सालदेखि बजेट प्रणालीमा काम गरिरहेका छौँ। यो मिलाउन खोज्छौँ, मिलाउनलाई नै प्रयास गर्छौँ तर मिलिरहेको छैन। अब नमिल्ने धेरै कारणहरू छन्। त्यसमा यो प्रोफेसनल एकाउन्टिङ, बिजनेस कम्युनिटी, ट्याक्स पेयर अनि ट्याक्स अडिटर, ट्याक्स अफिसर, हामी एक्सपेन्डिचर गर्ने विकास प्रशासनमा काम गर्ने सबैको रोल छ। हिजो मात्रै हामीले अस्तिको दिन मात्रै हामीले आगामी वर्षको बजेटको लागि स्रोतको अनुमान गरेका छौँ। अब त्यसको लिटरेचर तयार भइसके पछाडि हामी पब्लिक गर्छौँ। पछिल्लो केही वर्षदेखि चाहिँ यो पब्लिक गर्ने नै छ। पहिला चाहिँ त्यो गोप्य रहने थियो, अब चाहिँ पब्लिक गर्ने भन्ने नै छ। आरटीआई फाइल भएर सरकारले निर्णय गरेको छ हामी बेसिक कुराहरू पब्लिक नै गर्छौँ। अब जहाँसम्म हामीले बजेट अनुमान राम्रो गर्न नसकेको, कहिले राजस्व बढ्ने अनि खर्च चाहिँ बढिरहने अनि विकास खर्च कम भइरहने छ। यसमा पछिल्लो 30 वर्षको एउटा एनालाइसिस छ र पछिल्लो 62-63 पछिको अर्को एनालाइसिस छ हामीसँग। हाम्रो एकदम फ्लक्चुएसन छ। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई कठिनाइ भएको छ। अब सरकारी खर्च गर्ने सरकारी एक्सपेन्डिचर युनिटहरू जुन छन्, खर्च इकाइहरू, त्यहाँ हाम्रो अब यो पेशागत भन्न मिल्ने नमिल्ने त थाहा भएन तर क्यारियरको एकाउन्टेन्टहरू त हुनुहुन्छ। हामीसँग महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले झन्नै 4000 भन्दा बढी जनशक्तिको सेवा सञ्चालन गर्दछ। सबै एक्सपेन्डिचर युनिटमा लेखापाल, लेखा अधिकृत, बडा लेखापालको दरबन्दी छ र अडिटर जेनरल पनि सरकारी कामकै सिलसिलामा छन्। त्यहाँ पनि ठुलो सङ्ख्यामा जनशक्ति छ। अब हामी कहाँ छैन भन्ने हो भने भारतमा यो दुईटै एजेन्सी एउटै छ। त्यहाँ राम्रो भएको भनेर हाम्रा रिपोर्टहरू आइरहेका छन्। भारतमा कम्ट्रोलर जेनरल र अडिटर जेनरलको एउटै अफिस छ, क्याग भन्छौँ हामी।
हाम्रो यहाँ बेग्ला बेग्लै छ भने चाहिँ हामी त्योभन्दा राम्ररी काम गर्नको लागि हामीले गरेको त्यसभित्र पनि हाम्रो इन्टरनल अडिटको ग्रुपको लागि हामी तयार गरिराखेका छौँ अडिटको सिस्टम छ महालेखा नियन्त्रकले रिपोर्ट दिएपछि मात्रै महालेखा परीक्षकले अडिट गर्ने प्रणाली छ र त्यो प्रेसिडेन्ट हुँदै पार्लियामेन्टमा आएर छलफल हुन्छ त्यसकारणले यो समग्र सिलसिलामा यद्यपि यहाँहरूलाई जानकारी भएकै विषय मैले रिकल गरे पनि यो समग्र सिलसिलामा स्ट्रक्चर बन्ने कुरामा पोलिसी बन्ने कुरामा फ्रेमवर्क बन्ने कुरामा चाहिँ कठिनाइ भएको छैन तर यसको प्रयोग गर्दा प्र्याक्टिस गर्दा अभ्यास गर्दा चाहिँ हामी कतै न कतै चुकेको कारणले हाम्रो अर्थतन्त्रमा डिस्टोर्सन आएको छ र अब आउने वर्ष चाहिँ हामीलाई कठिन छ यही डिस्टोर्सनमा हामी बस्यौँ भने आउने वर्ष कठिन छ अब जहाँसम्म चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूको के रोल हुन्छ भन्ने विषयमा मलाई अर्को राउन्ड आउँछ भने म त्यसमा बोल्छु अहिले मैले यो फ्लक्चुएसन यो उतार चढाव स्वीकार छु यसको यो हुनुमा पेसाविदको ज्ञान नभएको विषय छैन हाम्रो पोलिटिकल नेगोसिएसनको विषयको कारणले यो तलमाथि भएको छ र खर्च गर्ने क्षमतामा चाहिँ हाम्रो सुधार नभएको हो थाहा छैन अब हामी कहिले सुधार गर्न सक्छौँ मैले पहिलो चरणमा यति नै राखेँ धन्यवाद केवल सर अब म अलिकति हाम्रो यही विषयमा दीर्घ सरसँग केही कुरा जान्न चाहे सर धेरै समयदेखि राजस्व प्रशासनमा हुनुहुन्छ र सरले राजस्व अनुसन्धान विभागको समेत डिजीको रूपमा विभाग सम्हालिसक्नु भएको अब अहिले आन्तरिक राजस्व विभागको डिजी हुनुहुन्छ र जतिसुकै बजेट बने पनि जेसुकै भए पनि कलेक्सन गर्ने एजेन्सी भनौँ न एक हिसाबमा गभर्मेन्टको कलेक्सन एजेन्सीको रूपमा चाहिँ आन्तरिक राजस्व कार्यालयले विभागले काम गरिराखेको छ त्यसमा सर हुनुहुन्छ अनि जब हामीले यो सेल्फ असेसमेन्ट सिस्टम अफ ट्याक्स लिएर आयौँ त्यसपछिबाट निजी क्षेत्रदेखि लिएर सबैले चाहिँ आफ्नो कर आफैले निर्धारण गरेर सेल्फ डिक्लेयर गरेर जाने हिसाबमा चाहिँ हामी गइराखेका छौँ हैन र कतिपय कुराहरू चाहिँ यो इन्फर्मल इकोनोमिक सेक्टरको कुराहरू पनि आउँछन् हामी फर्मल इन्फर्मल सेक्टरमा कुरा पनि गर्छौँ हामी कहाँ अलिकति इन्फर्मल इकोनोमी पनि छ कि भन्छौँ त्यस्तै गरेर यो न्यून बीजकीकरणदेखिबाट लिएर चाहिँ यो डिक्लेरेसनका भ्यालुएसनका कुराहरू पनि धेरै कुराहरू छन् हैन र यो प्रोफेसनमा अकाउन्टेन्ट्सहरू र एज अ एकाउन्टेन्ट र एज अ अडिटर अथवा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको रूपमा चाहिँ यहाँहरू हामीहरू डिफ्रेन्ट सेक्टरमा डिफ्रेन्ट पोजिसनमा बसेर काम पनि गरिराखेका छौँ र यो हिसाबमा रेभेन्यूको हिसाबले अथवा जिडिपीमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले र हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई यहाँको ठाउँबाट हेर्दाखेरिमा यहाँलाई देख्नु भएको मेरिट डिमेरिट दुवै कुरा किनभने हामी अलिकति छलफलै गर्ने हो र सँगसँगै हाम्रो अहिले यहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो दुवै कुरालाई अथवा तिनटै सेक्टरलाई समेट्ने गरेर सरको धारणा 5-6 मिनटमा सुनौँ सर धन्यवाद युद्ध सर पेपर प्रेजेन्टर साथीले असाध्यै समराइज गरेर प्रस्तुत गर्नु भएको छ वास्तवमा यो विषय निकै अलि जटिलै छ र आज हामी आइक्यानको चाहिँ ऐन आएर 26 वर्ष हामी चाहिँ व्यतीत गर्दैछौँ र 26 वर्ष अगाडि गएर फर्केर हेऱ्यो भने हामी कुन अवस्थामा थियौँ अलिकति त्यतिखेरको हाम्रो चाहिँ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको र ट्याक्स म्यानेजमेन्टको कस्तो खालको सिस्टमहरू थियो र त्यस पछाडि 26 वर्षमा हामीले के कस्ता परिवर्तन गऱ्यौँ र समग्रमा जिडिपीमा ट्याक्स रेभेन्यूको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ मलाई लाग्छ त्यतिखेर झन् 9-10% को हाराहारी थियो भने आज आएर चाहिँ हामी 22% जिडिपी रेभेन्यू चाहिँ पुर्याएका छौँ त्यो हिसाबले हिजो जुन ढङ्गको हाम्रो चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनल थियो र हाम्रो ट्याक्स सिस्टम हामीले चाहिँ अपनाएका थियौँ र यस पछाडि हामीले एउटा व्यावसायिक ढङ्गले चार्टर एकाउन्टेन्ट एसोसिएसन र ऐन आइसकेपछि र उसले पाएका जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै जाँदा यो 9-10% को जिडिपी ट्याक्स रेभेन्यू रेसियोलाई 22% पुर्याउनमा मलाई लाग्छ जुन आज यो सङ्ख्यामा हामी चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट साथीहरू हुनुहुन्छ सबैको मलाई लाग्छ ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ त्यसकारण यो रिफर्मको लागि त्यो सुधारको लागि त्यहाँसम्म पुग्नको लागि योगदान छ र त्यो ढङ्गले हामी चार्टर एकाउन्टेन्टको क्वान्टिटी र क्वालिटी
इन्हान्समेन्ट हुँदै जाँदाखेरि जीडीपी ट्याक्स रेसियो कति कति बढ्यो भनेर एउटा चाहिँ पिक्चर प्रस्तुत गर्न सकेको भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। र यसमा मैले चाहिँ सकारात्मक कन्ट्रिब्युसन चाहिँ देखेको छु। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि के हामी जति हुनुपर्ने जति गर्नुपर्ने त्यो गर्न सकेका छौँ त भन्ने विषय चाहिँ पेचिलो छ। खास गरी ट्याक्सको विषयमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्ट अथवा एकाउन्टिङ प्रोफेसनलमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई फर्स्ट ट्याक्स अफिसरको रूपमा लिगल्ली रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ दिएको छ। भनेपछि हामी एउटा त कुनै पनि एउटा चाहिँ बिजनेस कुनै पनि प्रोजेक्ट अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्री अथवा कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा पहिले त्यो व्यवसायको एउटा चाहिँ कसरी गर्ने त्यसको बजेटिङदेखि लिएर त्यसको हामी चाहिँ एउटा परामर्श दिने कामदेखि सुरु हुन्छ र उसले बिजनेस स्टार्ट गरिसकेपछि र उसले गरेका आम्दानी खर्च र त्यसलाई एकाउन्टिङ गर्ने त्यसलाई चाहिँ कम्प्लायन्स गर्ने ट्याक्स कम्प्लायन्स गर्ने विषयमा पनि हरेक स्टेपमा चाहिँ ट्याक्स एकाउन्टिङ प्रोफेसनको चाहिँ महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहन्छ र ऐनले नै फर्स्ट ट्याक्स अफिसरको रूपमा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई अथवा भनौँ न ट्याक्स पेयरलाई दिए पनि कानुनले पनि त्यो चाहिँ सर्टिफाई गर्ने प्रमाणित गर्ने जिम्मा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई दिएको हुनाले एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा संलग्न जुन प्रोफेसनल साथीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ र हामीले अपेक्षा गरेको पनि उहाँहरूको व्यावसायिकताको चाहिँ निपुणता कार्यकुशलता र कम्प्लायन्स इन्फोर्समेन्ट कम्प्लायन्स चाहिँ त्यही लेभलमा पोजिटिभ भएर जाओस् जसले गर्दा पछि थप एडिसनल ट्याक्स लाइबिलिटीहरू चाहिँ क्रिएट नहोस् भन्ने नै हो। त्यसमा थुप्रै धेरै हदसम्म हामी चाहिँ उहाँहरूको योगदान चाहिँ असाध्यै सकारात्मक छ र त्यति हुँदाहुँदै पनि केही विषयहरूमा हाम्रा विभिन्न अब चाहिँ जियो इकोनोमिक सिचुएसन लगायत अरू विषयले र हाम्रा केही चाहिँ बिहेभियरल पाटोहरूले चाहिँ समस्याहरू सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ। खास गरी अघि चाहिँ अन्डर बिलिङका कुराहरू ओभर बिलिङका कुराहरू ट्याक्स फ्रडका कुराहरू रिस्क मिटिगेसनका कुराहरू चाहिँ म पेपर प्रेजेन्ट गर्दा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र त्यसमा खास गरी हाम्रो अहिले आएर ब्याङ्किङ सिस्टमको जुन फाइनेन्सियल ब्याङ्किङ सिस्टमको चाहिँ जुन डिजिटाइजेसन भएको छ त्यसका चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सीहरू बढ्दै गएको छ त्यसले हामीलाई थप सहज बनाए पनि अझै पनि हामी चाहिँ फ्रड केसहरूमा अथवा यस्ता खालका उसमा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनका केही व्यक्तिहरूको संलग्न भएका चाहिँ थुप्रै केसहरू चाहिँ देखिन्छ। एकजना एकाउन्टिङ अडिटरले 12,000 भन्दा बढी चाहिँ अडिट रिपोर्टहरू सर्टिफाई गरेको पनि फेला पर्यो। त्यस्तै फ्रड बिलहरू तयार गर्ने विषयमा एकदमै एडभाइजरी रोल र फाइनेन्सियल बेनिफिट लिएर काम गर्ने अडिटिङ प्रोफेसनका साथीहरू माथि पनि इन्भेस्टिगेसन भएर केस पनि चलेको छ। त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ अब न्यूनीकरण गर्दै गएका छौँ र हामीले एउटा चाहिँ सिस्टम रिफर्म पनि गर्दै गएका छौँ र यसमा हामीले सबैको चिन्ता र चासोको विषय चाहिँ के हो भने कसरी फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनलाई ट्रान्सप्यारेन्ट बनाउने एकाउन्टेबल बनाउने र त्यसको चाहिँ इन्फोर्समेन्ट चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ गर्ने र कम्प्लायन्स चाहिँ पोजिटिभ होस् भन्ने नै हो। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने हामीले वास्तवमा अघि जुन उठाउनु भएको छ विभिन्न निकायमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट चार्टर एकाउन्टेन्टहरू इन्भल्भ छन्। जस्तो ट्याक्सको इस्युमा भन्नुहुन्छ भने मेजर 80% भन्दा बढी ट्याक्स कलेक्सनमा चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ इन्भल्भ छन्। उहाँहरूले ट्याक्स अडिट गरेको फाइल मात्रै कर प्रशासनको सिस्टममा आउँछ। त्यसकारण हामीले त्यो चाहिँ ट्याक्स अडिट गरिरहँदाखेरि हामीले कम्प्लायन्सलाई कतिको चाहिँ हेऱ्यौँ अथवा फ्रड डिटेक्ट कति गऱ्यौँ र त्यसको चाहिँ राइट ट्याक्सेसन गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युसन कति रहन्छ भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र मलाई लाग्छ धेरैले चाहिँ एकदम पोजिटिभ राम्रो गर्नुभएको छ। यता कता त्यस्ता चाहिँ कमी कमजोरीहरू चाहिँ देखिन्छ र यो समग्रमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन व्यवस्थापन त्यसको चाहिँ अभिलेख गर्ने रिपोर्टिङ गर्ने विषयमा एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ रहन्छ। त्यो हामीले बिर्सिनुहुन्न भन्ने चाहिँ लाग्छ र त्यसलाई हामीले डिटेक्ट गर्नको लागि हाम्रो चाहिँ कर प्रशासनको इफिसियन्सी इफेक्टिभनेस बढाउनमा चार्टर एकाउन्टेन्टको रोल हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ त्यो सेवाको हिजो पनि उपयोग गरेका थियौँ र अहिले पनि केही प्रयोग गरिरहेछौँ र थप बढाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। त्यतातर्फ हामी चाहिँ सचेत पनि छौँ र निश्चित रूपमा
एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको चाहिँ जीडीपी र रेभेन्यू दुईटैको ग्रोथको लागि र एउटा चाहिँ पारदर्शी स्वच्छ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट चाहिँ विकास गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने लाग्छ। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद गिरिजा सर। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था नेपालमा लेखा व्यवसायको सम्वर्धन गर्ने प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चाहिँ जन्मेको एउटा नियामक निकाय पनि हो र यो संस्थामा करिब 2000 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र 7000 जति रजिस्टर अडिटरहरू सहितको चाहिँ संस्था छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्ने अथवा कोड अफ इथिक्सहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अनुसारका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मान्यता भएका अथवा पालना गरिरहेका कोड अफ इथिक्स आफ्नो मेम्बरहरूलाई जारी गरेको हुन्छ। त्यसै गरी अकाउन्टिङ सिस्टममा पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै आइएफआरएसको कन्भर्जन चाहिँ एडप्ट गरेर हामी एनएफआरएसको रूपमा पनि यो लेखामानहरू जारी गरिराखेका छौँ र यसै सन्दर्भमा हामीले यो काम गर्दै गर्दाखेरिमा कतिपय विषयहरूमा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पेश भएका चाहिँ विवरणहरू निजी क्षेत्रसँग काम गर्दै गर्दा जाँदाखेरिमा हामी धेरै हिसाबमा निजी क्षेत्रसँग जोडिएका पनि छौँ र उहाँहरूको पनि धेरै गुनासो रहन्छ कि तपाईँहरूले पनि अब गभर्मेन्ट सेक्टरलाई अलिकति घचघच्याइदिनु पर्यो, हामी पनि अलिकति चाहिँ पीडित भएका छौँ र विभिन्न इस्युजहरूमा उहाँले बोली पनि राख्नु भएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त इन्फर्मल सेक्टरमा उहाँले के पनि भन्नुभएको हुन्छ भने हामीले जति ट्याक्स तिर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ बेनिफिट खोइ त यसको कुनै बेनिफिट भएन भन्नुहुन्छ। हुन त हाम्रो कन्ट्रीको साइज हाम्रो चाहिँ रेभेन्यूको साइजले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले त्यो सेक्टरमा केही सहयोग पुर्याउन नसकेको होला र अब जति पनि हामीले कुरा जतिसुकै गऱ्यो भने पनि जबसम्म अकाउन्ट प्रिपेयरहरू अथवा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने अकाउन्टेन्टहरू लेखा राख्ने मान्छेहरू जबसम्म विज्ञ हुँदैनन्, उहाँहरू चाहिँ यो एक्सपर्ट नलेजहरू उहाँसँग त इम्पार्ट भएर जाँदैन, तबसम्म हाम्रो वित्तीय विवरणहरूले सही चित्रण गर्न सक्दैन र हाम्रो वित्तीय विवरणहरूको जुन ट्रान्सपेरेन्सी एकाउन्टेबिलिटी त्यसमाथि विश्वास गरेर फरेन इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्ने कुरा त्यसमा विश्वास गरेर चाहिँ हाम्रो क्यापिटलाइजेसन मार्केट भ्यालुहरू बढ्ने घट्ने कुरा धेरै कुराहरू छन् र यो क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपले निजी क्षेत्र जोडिएकै हुन्छ र हामीसँग आज निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ शेखर गोल्छा सर। अब यो अहिलेको प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि र अब यहाँहरू र हामी सँगसँगै त छौँ, अझै सँगै कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा र निजी क्षेत्रको केही गुनासो सल्लाह सुझाव त्यस्तो छ भने पनि हामी लेखा व्यवसायीलाई सँगसँगै चाहिँ सरकारी संयन्त्रलाई पनि छ भने यो सबै कुरा राखेर आफ्नो 5-6 मिनटकोमा एउटा यहाँले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आजका सेसनका चेयर र आजका सेसनका मोडरेटरज्यू, प्रस्तुतकर्ताज्यू र सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरू र यहाँ उपस्थित सबैलाई म अभिवादन गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो अत्यन्तै सान्दर्भिक कार्यक्रम आज भएको छ जसमा जुन अब हुन त सबैले भनेका छन् अबको समय समृद्धिको समय हो, इकोनोमिक एजेन्डासको समय हो। अघि हामी कीनोट स्पिचमा पनि त्यही सुन्यौँ। मलाई कहिले कहिले प्राइभेट सेक्टरको नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि यो सबै पब्लिक रेटोरिक मात्रै हो, किनभने हामी राजनीतिबाट कहिल्यै बाहिर निस्कनै सकेका छैनौँ र एक्चुअली हामी कहिल्यै फोकस गर्न सकेका छैनौँ कि यो देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि अब के गर्नुपर्छ, हामी कस्ता किसिमका इनिसिएटिभ्सहरू लिनुपर्छ, यो कुरा चाहिँ कहिले पनि हाम्रो प्रायोरिटीमा आएको छैन। तर पब्लिक रेटोरिकमा चाहिँ हामी सधैँ यही कुरा गर्छौँ भन्ने मेरो पहिलो कमेन्ट रहेको छ। मैले अघिको प्रस्तुतकर्ता पनि र हाम्रो महानिर्देशकज्यू, हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकज्यूले अघि भन्नुभएको कुरामा एउटा सानो कमेन्टबाट म आफ्नो राख्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो 22% हाम्रो जीडीपीको साइजमा हाम्रो रेभेन्यूको साइज हाम्रो 22% छ। उहाँले सबै प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई धन्यवाद पनि दिनुभयो। पक्कै पनि तपाईँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र जुन हाम्रा रेगुलेटर्सहरू छन्, हाम्रा आन्तरिक राजस्व विभाग पनि यसमा पात्र छ। तर नेपालको निजी क्षेत्र जसले यो रेभेन्यू जेनेरेट गरेको छ या कलेक्सन गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको समस्याहरू पनि बुझिदिन एकदमै जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने 22% हामी पुगेका छौँ भने यो नेपालको निजी क्षेत्रको नियत र हामीले यस देशमा जुन समृद्धिको लागि हाम्रो चाहना पनि झल्केको छ जस्तो लाग्छ। हाम्रै जस्तै अन्य देशहरूको हामीले तुलना गर्ने हो भने 14-15% अघि हामीले प्रस्तुतिमा हेऱ्यौँ 14% मात्रै रहेको छ भनेपछि वी आर स्पेसल, होइन? तर चुनौतीहरू अझै छन्।
अहिले पनि हाम्रो अनअर्गनाइज्ड इकोनोमी धेरैको साइज धेरै ठुलो छ। उनीहरूलाई कसरी एउटा ट्याक्स ब्र्याकेटमा लिएर आएर एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई पनि कसरी ट्याक्स तिर्न सिम्प्लिफाई गरेर उनीहरूलाई एउटा लिगल फ्रेमवर्कमा लिएर आइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले पनि आफ्नो कन्ट्रिब्युसन राज्य निर्माणमा गर्न सक्छन् भन्ने एउटा चुनौती त पक्कै पनि छ। र यसको लागि हामीले जहिले पनि हामीले आन्तरिक राजस्व विभागसँग सल्लाह गरेर यसमा भएका समस्याहरू र ट्रेनिङका कार्यक्रमहरू चलाइ पनि रहेका छौँ। अस्ति मात्रै ट्याक्स डेको बेलामा यहाँ महानिर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, मैले एउटा प्रश्न पनि गरेको थिएँ र यहाँ धेरै अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्सहरू पनि हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई त्यही कार्यक्रममा मैले के भनेको थिएँ भने म 10वटा यस्ता उदाहरणहरू जुन ट्याक्स असेसमेन्टबाट भएका छन्, जुन आन्तरिक राजस्व विभागले गरेका ट्याक्स एसेसमेन्टका जुन उदाहरणहरू छन् र हामी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूलाई राखौँ, त्यो 10वटामा एउटामा पनि नेपालको निजी क्षेत्र या त्यसमा त्यो यो ट्याक्स एसेसमेन्ट ठिक छ भनेर भन्न सकियो भने हैन, या त्यसमा कति विकृति छ भनेर हामी प्रमाणित गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले त्यहाँ राखेको छु। महानिर्देशकज्यूले भन्नु पनि भएको छ, यो हामी चाँडै नै यस्ता कार्यक्रमहरू पनि गर्न सक्छौँ, धेरै उहाँ प्रोएक्टिभली यसमा लाग्नु पनि भएको छ। मेरो भनाइ के हो भने धेरै पटक जुन एसेसमेन्ट प्राइभेट सेक्टरको एसेसमेन्ट एउटा प्रोफेसनल सिएले गरेको हुन्छ र त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले प्रश्न उठाएको छ भने जति निजी क्षेत्र क्वेसनेबल छ र जवाबदेही छ त्यति नै अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्सहरू पनि जवाबदेही हुनुपर्छ। अब केही गरी त्यसमा केही प्रब्लम छ, यसमा विकृति छ या त्यसमा केही त्रुटिहरू छन् भने जति हामीले त्यसको क्षति बेहोर्नुपर्छ या फाइन्स बेहोर्नुपर्छ भने तपाईहरु पनि त्यसमा रिस्पोन्सिबल भएर, तपाईहरुले पनि मोरली र लिगली रिस्पोन्सिबल भएर त्यसमा सिग्नेचर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले एउटा कुरा राखेँ। अर्को कुरा मैले राख्न खोजेँ, अब हामी यो क्षेत्रलाई पनि फस्टाउनको लागि अभियसली अर्थतन्त्रमा भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न एकदमै जरुरी छ। अहिले अर्थतन्त्र एउटा प्रब्ली हाम्रो लाइफ साइकलमा, हाम्रो व्यावसायिक जीवनमा सबैभन्दा डिफिकल्ट फेजबाट गइरहेको छ। मैले एउटा साधारण शब्दमा यसलाई बयान गर्ने हो भने एउटा बसमा हामी सबै थियौँ, बसमा एउटा जुन स्पिड लिमिट चाहिँ 30-40 को थियो, हामी 80 को गतिमा गइरहेका थियौँ। चारैतिर एकदम रमाइला दृश्यहरू थिए। एकैचोटि झ्याप्प ब्रेक लाग्यो र भित्र भएका प्यासेन्जर्सहरू कसैको टाउको फुटेको छ, कसैको खुट्टा भाँचिएको छ र अहिले एकदमै निजी क्षेत्र एउटा संकुचनमा र एउटा निराशाजनक अवस्थामा पुगेको छ। र यस्तो बेलामा पनि अब सरकारले पनि केही राहत गर्नुपर्ने हो र यस्तो क्षेत्र यो यस्तो स्थितिबाट बाहिर कसरी निस्कने, अब पोजिटिभ मेसेजेसहरू कसरी जाने, यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै हामी नेतृत्व लिएकाहरू पनि र प्रोफेसनल्सहरूले पनि अब यसबाट यो स्थितिबाट कसरी बाहिर जाने यसमा चाहिँ आफ्नो रोल खेल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले अन्त्यमा एउटा कुरा के राख्न खोजेँ भने यो सबै ठाउँ यो अहिले रहेका कुराहरू जुन प्राइभेट सेक्टरको अकाउन्टिङ ट्रान्सपेरेन्सीको कुराहरू छन् र रिस्पोन्सिबिलिटी ट्याक्स प्रोफेसनल्सहरूको र जुन हाम्रा अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्सहरूको प्रोफेसनलिजमको कुरा छ, यो सबै कुरा हाम्रो जुडिसरीमा गएर ठोकिन्छ। जबसम्म हाम्रो जुडिसरी, खास गरेर हाम्रो ट्राइब्युनल्सहरू स्ट्रङ हुँदैन, ट्राइब्युनल स्ट्रङ भएन भने यो अहिले यो जुन भन्छौँ हामी एउटै धेरै अनरिजनेबल एसेसमेन्ट्सहरू पनि हुन्छन्, तर ट्राइब्युनल हाम्रो प्राइभेट सेक्टरले अहिले विश्वास गर्न छोडिसकेको छ। किनभने एउटा कुरा के हो भने एउटै प्रकृतिका केस आउँदाखेरि पनि हरेक केसलाई आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसलाई सुप्रिम कोर्टमा लगेको छ, हैन? भनेपछि ट्राइब्युनल किन चाहियो त? एउटै प्रकृतिको एउटै निर्णय आएको छ भने हरेकलाई सुप्रिम कोर्टमा लग्ने हो भने वाइ वी निड द ट्राइब्युनल? र ट्राइब्युनलको पनि जुन स्ट्रक्चर छ त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। अहिलेको जुन ट्राइब्युनल छ मैले भन्नै पर्छ त्यो न त त्यसको कुनै महत्त्व छ
र त्यो एउटा समयको बर्बादी, एउटा टाइम बाइङ बाहेक अरू केही पनि छैन। र हामी सबैलाई एउटा सम्मानित व्यवसायमा, निजी क्षेत्र मात्रै होइन, अकाउन्टिङ व्यवसाय र सबैलाई एउटा सम्मानित ठाउँमा लिएर आउने हो भने ट्राइब्युनल र हाम्रो जुडिसियरी सिस्टम चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ भन्दै मैले आफ्नो कुरा यहाँ टुङ्गाएँ। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर सर। यहाँको जुन निजी क्षेत्रको कुरा यहाँले जुन राख्नुभयो र केही सल्लाह सुझाव पनि दिनुभएको छ यो गभर्मेन्ट सेक्टरलाई र हामी प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टहरूलाई पनि, यसलाई धन्यवाद छ। र कुनै पनि ल भन्दाखेरि कुनै पनि लहरू रेट्रोस्पेक्टिभ हुँदैनन्, सबै लहरू चाहिँ हामीले पर्सपेक्टिभले बनाउँछौँ। र इभन कतिपय सेक्टरमा कतिपय कुराकानी गर्दाखेरि हामी के पनि सुनिरहेको हुन्छौँ भने कुनै लमा चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन के हो भन्ने विषयवस्तु आयो भने अब त्यसको फर्दर इन्टरप्रिटेसन गरेर अब त्यसपछि पर्सपेक्टिभ जानुपर्ने ठाउँमा कहिलेकाहीँ रेट्रोस्पेक्टिभ पनि भयो कि भने जस्तो निजी क्षेत्रको कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ सुनिन्छ। हामी पनि त्यस्तै कुराहरू सुन्छौँ, मिडियामा सुन्छौँ अथवा इन्फर्मल फर्मल कुराकानीमा सुन्छौँ। अनि हामी लेखा व्यवसायीको चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो पनि हाम्रो छ भने जस्तो हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था एउटा नियामक निकाय फर्स्ट भनौँ न, त्यो हाम्रो प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टहरूले सही हिसाबसँग काम गरे कि गरेनन् भन्ने विषयमा जजमेन्ट गर्ने अथवा त्यसको चाहिँ हियरिङ गर्ने एउटा निकाय हुँदाहुँदै कतिपय बेलामा चाहिँ यो फौजदारी कानुन अन्तर्गत भनौँ न, विभिन्न कानुन अन्तर्गत चाहिँ उहाँहरूलाई मुद्दाहरू लाग्ने गरेका पनि देखिन्छ। र त्यसमा उहाँले प्रोफेसनल इथिक्स पालना गरेको गरेन। हामीले कसरी काम गर्छौँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले भन्दाखेरि हामीले जारी गरेको लेखा मानहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मानहरू र हामी जारी आचार संहिताभित्र बसेर उहाँहरूले गर्नुपर्ने काम भर्सेस उहाँले के काम गर्नुभयो भन्ने कुराको चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ चेक जाँच गर्छौँ। र त्यस्तो अकाउन्टिङ अडिटिङसँग सम्बन्धित भएको विषयवस्तुहरूमा चाहिँ हामीलाई पनि गभर्मेन्टसँग के अपेक्षा छ भने त्यस्तो विषयवस्तुहरू नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासँग कन्सल्ट गरियोस् र त्यसपछि मात्रै अरू प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले विभिन्न फोरमहरूमा यो कुराहरू उठाउँदै पनि आइराखेका छौँ र म यो कुरा फेरि पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिलेको सन्दर्भमा जुन शेखर सरले पनि जुन कुराहरू भन्नुभएको छ त्यस्तै गरेर हाम्रो दीर्घ सरले जुन कुरा निकाल्नु भएको छ होइन, जुन ट्याक्स पेयरको हिसाबले अथवा ट्याक्स असेसमेन्टको हिसाबले डिफरेन्समा जुन कुरा आइरहेको छ भने यसलाई प्रोफेसनल प्र्याक्टिसनर भएर बस्दाखेरिमा हाम्रो चार्टर्ड एकाउन्ट संस्थाका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रोफेसनल प्र्याक्टिसनर सीए नरेन्द्र भट्टराई यहाँको चाहिँ यहाँले कसरी यसलाई हेर्नु भएको छ र यहाँको आँखामा अहिलेको यो जुन हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसन चाहिँ कुन होराइजनमा पुग्दैछ र हामीले अरू के गर्नुपर्ने देखिन्छ भन्ने कुरामा यहाँको 5-6 मिनट जतिको मैले टिप्पणीको लागि यहाँलाई अनुरोध गरेँ। धन्यवाद ओलीजी। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, मोडरेटरज्यू र पेपर प्रेजेन्टर र प्यानलिस्ट सरहरू, अब म यो एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा करिब 36-37 वर्ष म एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा छु र मैले चाहिँ एकपटक म इनिसियल्ली यो करिब हुनसक्छ 89-90 तिर म चाहिँ त्यो पहिलो पटक चाहिँ यो ट्याक्सको चाहिँ आयो, कर फर्चेट आएको थियो। त्यो कर फर्चेट आयोमा पनि म त्यति बेला चाहिँ इन्स्टिट्युट थिएन, एकाउन्टिङ नेपाल एसोसिएसन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एसोसिएसनको तर्फबाट मैले रिप्रेजेन्ट गरेको थिएँ। मैले त्यो बेलादेखि म चाहिँ यो करलाई चाहिँ मैले नजिकबाट हेरिरहेको छु होइन। यसमा के छ भने त्यति बेलाको करको चाहिँ जिडिपीमा भएको कन्ट्रिब्युसन र अहिलेको त धेरै फरक भइसक्यो एउटा कुरा। अरू कुरा चाहिँ कर प्रशासन चाहिँ धेरै पोजिटिभ उसमा गएको छ। त्यति बेलाको चाहिँ जुन कर प्रशासन थियो त्यो कर प्रशासन चाहिँ धेरै सुधार भएको छ र एक किसिमको प्रोफेसनल्ली नै अगाडि बढेको र चाहिँ धेरै सुधार भएको मैले एकदम नजिकबाट अब्जर्भ गरेको छु। तर के हो भने पर्फेक्सन भन्ने कुरा त कहीँ पनि हुँदैन। त्यो जहिले पनि कुनै पनि कुरामा चाहिँ अझै सुधार गर्ने ठाउँ हुन्छ, किनकि हामी चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी सबै म्यानुअली गर्थ्यौँ। अहिले सबै सिस्टमबाट हामीले चाहिँ अपलोड गर्छौँ, सिस्टममा छ, सिस्टम बेस चाहिँ हाम्रो छ। त्यस कारणखेरि त्यो सिस्टममा पनि केही सुधार गर्नुपर्ने होला। र त्यसपछि त्यति बेलाको बिजनेसको भोल्युम र अहिलेको बिजनेसको भोल्युम, त्यति बेलाको जिडिपी र अहिलेको जिडिपी कम्पेरिजन धेरै फरक परिसक्यो आजभन्दा 35-36-37 वर्ष अगाडिको कुरा गरौँ भने। त्यस कारणले त्यो अनुसार जाँदाखेरि धेरै विकास भएको छ, तैपनि त्यसमा सुधार गर्ने ठाउँ त जहाँ पनि हुन्छ र त्यसलाई हामीले त्यसरी पोजिटिभ नोटको रूपमा हामीले लिनुपर्छ। अब एकाउन्टिङ प्रोफेसन र उसको के भने अब अहिले चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट भएपछि खास गरेर चाहिँ प्रत्येक चाहिँ कर्पोरेटहरूको ट्याक्स एसेसमेन्टको पहिलो एसेसर त
चार्ट एकाउन्टेन्ट अथवा चाहिँ रजिस्टर्ड अडिटर जो भए पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनल नै हो। हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ यो सेल्फ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि एकदम त्यो ट्याक्स कलेक्सन एकदम घट्छ कि भन्ने किसिमको एक किसिमको चाहिँ त्यो आशंका पनि थियो। भन्नु त सेल्फ एसेसमेन्ट गरेर मान्छेले एकदम कम गरेर जाँदा सबै चाहिँ कानुन उसमा जाने सबै गर्नुपर्ने हो कि भने, तर त्यो भएन। हामीले चाहिँ त्यो बेलादेखि जुन बेलादेखि सेल्फ एसेसमेन्ट इन्ट्रोड्युस भयो, इन्ट्रोड्युस भइसकेपछि पनि त्यो ग्राफ माथि नै गएको छ। त्यति बेला चाहिँ मेरो विचारमा 14-15% थियो, अहिले 22%, जिडिपीको 22% पुगेको छ। त्यस कारणले यो पोजिटिभ ट्रेन्डमा सबै कुराहरू गइरहेछ। त्यसै कारणखेरि तर के हो भने सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू त छ। अब प्राइभेट सेक्टरको उसमा त्यो एसेसमेन्ट गर्दाखेरि अब सर्टेन कुराहरूमा के छ भने अलिकति अब फ्रेङ्कली भन्दाखेरि ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन पनि एउटा प्रेसरमा हुन्छ। प्रेसर भनेको मतलब उनीहरूलाई त्यो ट्याक्सको एउटा ऊ चाहिँ थ्रेसहोल्ड पुर्याउनै पर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहीँ चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उहरू हामीले पनि अब्जर्भ गरेका छौँ। तर त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा रुल नभएर एक्सेप्सनको रूपमा आउनुपर्ने। तर अहिले केही उसमा चाहिँ अलिकति त्यो ऊ गर्दाखेरि फलोअप अडिट गर्दाखेरि केही समस्याहरू आएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति उसमा आएको छ। त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ प्रोफेसनल्ली हेरेर उहाँले भने जस्तै भन्नु मतलब एउटा ड्यु प्रोसेसमा गएर लाग्नुपर्ने ठाउँमा लाग्नु पर्यो। कहीँ चाहिँ ऊ भएको छ, कहीँ चाहिँ मिस्टेक भएको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ त्यसरी नै केस टु केस बेसिसमा हेर्नु पर्ला। अब अर्को चाहिँ तर अहिलेको चाहिँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन अहिले चाहिँ एकदम प्रेसरमा छ। अहिले अब भर्खर मैले हेर्दै थिएँ, हामीले चाहिँ अहिले 14 खरबको चाहिँ ट्याक्स रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने भनेको अहिले आजसम्म एकछिन अगाडिसम्म 4.75 मात्रै छ। भनेपछि एराउन्ड 33% मात्रै कलेक्सन भएको छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन चाहिँ अहिले प्रेसरमा छ। अब त्यो तर फेरि यता निजी क्षेत्र अथवा चाहिँ बिजनेस कम्युनिटी पनि अहिले प्रेसरमा छ। धेरै चाहिँ उद्योगहरूको चाहिँ मेरो ख्यालमा उनीहरूको चाहिँ क्यापेसिटी युटिलाइजेसन चाहिँ एराउन्ड 40% 50%मा मात्रै सञ्चालन भएको छ। त्यसै कारणले अहिले निजी क्षेत्र पनि प्रेसरमा छ, किनकि त्यो ऊ चाहिँ प्रोडक्सन घटेको छ, इन्कम घटेको छ। इन्कम घटिसकेपछि उसमा त त्यसको त इन्कम त घट्यो, इन्कम घट्योपछि ट्याक्स कलेक्सन घट्यो। त्यो किसिमको चाहिँ ऊ प्रेसर अहिले चाहिँ गभर्मेन्ट पनि त्यस्तै प्रेसरमा छ र चाहिँ निजी क्षेत्र अथवा ट्याक्स पेयर पनि त्यत्तिकै समस्यामा भएको कारणले गर्दाखेरि अब दुवै ऊबाट हेरेर यसलाई चाहिँ कसरी यसलाई समाधान गर्ने। अब अहिले चाहिँ के छ भने गभर्मेन्टको किटीमा पनि राम्रो चाहिँ कलेक्सन भएर राम्रो चाहिँ ट्रेजरीमा चाहिँ राम्रो पोजिसन भएको भए अब केही चाहिँ फिस्कल मेजर्सहरू हुन सक्ने थियो होला। तर त्यो फिस्कल मेजर गभर्मेन्टले दिन सक्ने जस्तो पनि त्यति देखिँदैन। त्यस कारणखेरि यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ अहिले चाहिँ ठुलो यसमा चाहिँ छलफल हुनु जरुरी छ, किनकि गभर्मेन्ट पनि त्यत्तिकै समस्यामा छ र त्यसपछि उस पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ मुख्य कुरा अहिले यसो हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले विश्वासजीले पनि प्रेजेन्टेसनमा पनि देखाएको थियो, हामीले जुन एक्स्ट्राभ्याजन खर्चहरू चाहिँ केही छ भने किनकि हामीले रेभेन्यू कलेक्सन हामीले राम्रोसँग गरेनौँ भने, गर्न सकेका छैनौँ भने हामीले खर्चलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि रेभेन्यू कलेक्सनै हो। त्यस कारणखेरि कुनै त्यस्तो खालको खर्चहरू जस्तै नयाँ चाहिँ नयाँ पोजिसनहरू यसलाई चाहिँ फ्रिज गर्ने अथवा चाहिँ कुनै खर्चहरू फ्रिज गर्न सकिने खर्चहरू फ्रिज गर्ने किसिमको उसतिर चाहिँ गभर्मेन्ट लाग्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तै अब कतिवटा ठाउँमा एउटै कामको लागि त्यही एउटा जस्तै प्रदेशहरूमा या चाहिँ डिटिसिओले अहिले चाहिँ इएफटी लागू भइसकेपछि काम घटेको छ, तर त्यहाँ फेरि पिटिसी ऊ चाहिँ पब्लिक ऊ चाहिँ प्रदेशको चाहिँ ट्रेजरी अफिसले पनि अर्को अफिस त्यही एउटै बिल्डिङमा दुईवटा अफिस खोलेर राखिरहेछ। भने मतलब त्यो अननेसेसरी खर्चहरू चाहिँ उसमा भइरहेछ। त्यस्तै गरेर शिक्षाको त्यस्तै छ। शिक्षामा चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ शिक्षा विकास समन्वय समिति छ, समन्वय युनिट छ, त्यहाँ केसो काम छैन, फेरि प्रदेशले पनि त्यही अफिस त्यही खोलेको छ।
भनेपछि यस्तो खालको चाहिँ अननेसेसरी खर्चहरू चाहिँ त्यो त हामीले अलिकति देख्यौँ। यसलाई चाहिँ हेरेर अब हामीसँग चाहिँ आम्दानी कम भएको बेला खर्च कसरी घटाउनुतिर चाहिँ गभर्मेन्ट लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले यो मिड टर्म रिभ्यूको पनि बेला छ, त्यस कारण यो मिड टर्म रिभ्यू गर्दाखेरि सर्टेन पोलिसी डिसिजनहरू गरेर खर्च घटाउनेतिर चाहिँ गभर्मेन्ट लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अरू चाहिँ सेकेन्ड राउन्डमा आयो भने केही कुरा उठ्यो भने भनौँ होला। मेरो यति नै हो, धन्यवाद। धन्यवाद नरेन्द्र दाइ। अब म दीर्घ सरलाई म एकचोटि फेरि आएँ। जुन हाम्रो अघि सेक्टर सरले कुरा गर्दा ट्याक्स एसेसमेन्टका कुराहरू र निजी क्षेत्रसँगका सम्बन्धीय कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यस्तै गरी अब हाम्रो नरेन्द्र भट्टराई पास्ट प्रेसिडेन्ट, उहाँले पनि केही इस्युहरू उठाउनु भएको छ होइन। नर्मल्ली हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भने अकाउन्टिङभित्र पनि अडिटिङ प्रोफेसन भनेको चाहिँ वी स्टार्ट विथ पोजिटिभ नोट्स अनलेस वी फाइन्ड नेगेटिभ, र हामीले नेगेटिभ भेटायौँ भने बल्ल त्यो भित्र फर्दर के छ भनेर हेर्छौँ। तर इन्भेस्टिगेसनमा के हुन्छ भने इन्भेस्टिगेसनमा सबैलाई नेगेटिभमा राखेर हेरिन्छ र पोजिटिभ आउनेलाई क्लियरेन्स गर्दै गर्दै गएर इन्भेस्टिगेसन गरिन्छ। सो अडिट सुड बी टेकन एज दि होइन, हामीले चाहिँ कसरी काम गर्छौँ भन्ने विषय चाहिँ सबै जानकारी राख्न जरुरी हुन्छ। र अब क्लाइन्टले अथवा निजी क्षेत्रले प्रस्तुत गरेको विवरणहरू उपरमा हामीले राज्य संयन्त्रले जसरी अथवा ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले जसरी हामी सबै प्रक्रिया लगाएर सबै ठाउँमा गएर त्यो रिसोर्स युज गर्न सक्दैनौँ। हामीले एज पर बुक्स अफ अकाउन्ट्स र उहाँहरूले दिनुभएको डेटाहरू अनुसार चाहिँ अकाउन्ट्स राख्छौँ, त्यस्तै गरेर अकाउन्ट्सको अडिट पनि गर्छौँ। र यसमा कतिपय ठाउँमा हाम्रा साथीहरू ल्याबिलिटी खेपी पनि राख्नु भएको छ, मुद्दा मामले खेपी पनि राख्नु भएको छ, र कतिपय ठाउँमा इन्टेन्सनल होला, कतिपय ठाउँमा अनइन्टेन्सनल होला। त्यसले गर्दा त्यसको प्रथम निकाय चाहिँ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था कहाँ पुग्नु पर्यो भन्ने हाम्रो यो विषय पनि छ। अनि त्यस्तै गरेर एडभान्स रुलिङका कुराहरूमा कतिपय विषयहरू क्लियर छैन भने चाहिँ त्यो विषयहरूलाई अलिक छिटो छरितो तरिकाले एडभान्स रुलिङबाट जानुपर्ने होला। अनि ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्दाखेरिमा पनि अघि उहाँले उठाउनु भएको कुरा, शेखर सरले उठाउनु भएको कुरा एउटा के चाहिँ हो देखिन्छ भन्दाखेरि हामीले पनि यसो हेर्दाखेरि कर कार्यालयले चाहिँ एसेसमेन्ट गरेको छ भने विभागमा जाँदाखेरि त्यो नर्मल्ली चेन्ज हुँदैन, किनभने अब आफ्नै कार्यालयले गरेको कुराहरूमा अब डिफेन्स गर्नुपर्ने भएर हो कि के भएर हो अलिकति चेन्ज भएर जाँदैन। जुनमा जेन्युन इस्युहरू देखिँदाखेरिमा पनि त्यसमा चाहिँ भएको देखिँदैन। अनि ट्राइब्युनलमा जान्छ र यो कतिपय केसेसहरू सेम टाइपको केसेसहरूमा पनि सर्वोच्चसम्म पुगिरहेको केसेसहरू पनि छ। र यो जुडिसियरले जबसम्म यो कुरालाई छिटो छरितो छिनोफाना गर्दैन सक्दैन तबसम्म चाहिँ त्यसको अकाउन्टिङ प्र्याक्टिस कसरी जाने अथवा ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने, ट्याक्सको कलेक्सन कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ सरकारी संयन्त्रलाई पनि गाह्रो होला, हामीलाई पनि त्यो विषयमा ओपिनियन दिन गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई पनि अलिक छिटो छरितो बनाउनेतर्फ पनि अब जुडिसियरीतर्फ यहाँहरूको डिरेक्टली इन्डिरेक्टली जुन आफ्नो अप्रोच हुन्छ त्यो हिसाबले पनि त्यो भन्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जसले गर्दा त्यो छिनोफाना भयो भने अब यस्तो है भन्ने हिसाबले सबैलाई एउटा प्रोटेक्सन हुन जान्छ। नत्र पनि अदालतमा 10 वर्ष 15 वर्षमा केस पेन्डिङ रहँदाखेरि त्यसको ट्रिटमेन्ट अब अहिले के गर्ने त भन्ने विषय चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ होला। र कतिपय ट्याक्सेसनका इस्युजहरूमा चाहिँ मलाई लाग्छ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाले पनि सरकारलाई राम्रैसँग सहयोग गर्न सक्छ र कुनै पनि प्रिन्सिपल बेसिस इस्युजहरू भयो भने चाहिँ यहाँहरू हामीहरू ओपन छलफल पनि गर्न सक्छौँ। र यति कुरा राखेर मैले दीर्घ सरलाई चाहिँ यो हामीहरूको सानो सल्लाहको छलफलको चाहिँ अलिकति यसलाई क्ल्यारिफाई गरिदिन अनुरोध गर्छु दीर्घ सर। हस्, धन्यवाद। वास्तवमा अब यी इस्युहरू चाहिँ थुप्रै छन्। अब आइक्यान तर्फबाट एज अ प्रोफेसनल उठाउने विषयहरू कहिलेकाहीँ अब कुनै इन्टेन्सन नहुँदै पनि त्यस्तो हुन्छ कि समस्यामा चाहिँ प्रोफेसनल साथीहरू पर्छन् कि भन्ने विषयमा सबै सचेत हुन जरुरी छ। र फ्रड केसहरूमा इन्भल्भ भएको विषयमा विथ इभिडेन्स लजिक लिगल्ली इन्भेस्टिगेसन हुने र केस फाइल हुने विषयहरू हुन्छन् र फर्दर त्यसमा ती इस्युहरू चाहिँ आइक्यानमा रिफर गर्ने पनि भएको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ सकेसम्म त्यसलाई चाहिँ म्युचुअल्ली आइक्यान र कन्सर्न एजेन्सीहरू बिच बसेर अन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ र हामी कतिपय कामहरू जोइन्टली गरि पनि राखेका छौँ। अब केही समस्याहरू छन् त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै जाने नै छौँ। र अर्को विषय जुन एडभान्स रुलिङका विषयहरू उठाइएको छ, वास्तवमा एडभान्स रुलिङ भने चाहिँ कानुनमा नियममा र निर्देशिकाहरूमा स्पष्ट नभएका विषयमा र आफूले गर्ने नयाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा कर कानुनको प्रयोग कसरी हुन्छ, त्यसमा ट्याक्सेसन कसरी हुन्छ कि हुँदैन भनेर एकदमै कन्फ्युज भएको विषयहरूमा चाहिँ क्लेरिफिकेसन खोज्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। तर हामी अलि बढी चाहिँ कुनै इस्युमा चाहिँ एडभान्स रुलिङबाट चाहिँ त्यसको निकास खोज्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ। तर जे भने पनि एडभान्स रुलिङ चाहिँ नियमले के भनेको छ भने विभागले त्यसको चाहिँ एन्सर चाहिँ दिनुपर्छ र मेरो भनाइ पनि त्यही हो। यदि उसले 45 दिनभित्र एडभान्स रुलिङ चाहिँ को एन्सर दिएन, रुलिङ जारी गरेन भने त्यो चाहिँ उसले अस्वीकार गरेको मानिन्छ।
र त्यसमा चित्त नबुझे ट्रिब्युनलमा जाने चाहिँ नियममा व्यवस्था छ, तर अहिलेसम्म हामी कोही पनि गएको छैनौँ। तर त्यसो भनेर विभाग चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिँदैन र जति पनि एडभान्स रुलिङका केसहरू पेन्डिङ छन् हामीले त्यसलाई चाहिँ तत्काल चाहिँ रिजल्भ गर्ने, त्यसलाई क्लियरिफाई गर्ने भनेर सुरु गरिसकेका छौँ। मलाई लाग्छ 2-3 महिनामा यी सबै हामी चाहिँ क्लियर गर्छौँ र त्यो वास्तवमा कन्फ्युजन राख्नुहुन्न पक्षमा म पनि छु। र अर्को वास्तवमा अब कतिपय इस्युहरू अब ट्याक्स इन्टरमिडिएरिज भनौँ अथवा ट्याक्स एकाउन्टिङ प्रोफेसनल भनौँ अथवा एकाउन्टिङ प्रोफेसनल बिचमा बसेर चाहिँ काम गर्ने हो। गभर्मेन्टको पनि हित हेर्ने र प्राइभेट सेक्टरको पनि हित हेर्ने एउटा चाहिँ बिचको त्यस्तो एउटा चाहिँ ट्रस्ट वर्थी एजेन्सी हो। त्यो ट्रस्ट वर्थी एजेन्सीको रूपमा चाहिँ सरकारले कानुनमै व्यवस्था गरेर विश्वास गरेको छ। अघि नै भनिसक्नुभयो नरेन्द्र सरले, फर्स्ट ट्याक्स एसेसर भनेकै अब चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनल हो। वास्तवमा पहिला 100% अफिसियल एसेसमेन्ट हुन्थ्यो। एक पाना विवरण लगेर चाहिँ मेरो चाहिँ 10 लाख कारोबार 20 लाख घाटा भन्ने एउटा विवरण फाल्या हुन्थ्यो। त्यहाँ ट्याक्स इन्सपेक्टर भन्ने एउटा चाहिँ पद थियो कर्मचारी, उसले चाहिँ गएर उसको चल्ती फिर्ती हेर्दा यस्तै कारोबार गरेको देखिएको, उसको चाहिँ 2 करोडको चाहिँ खरिद, अब 1.5 करोड पाउने 2 करोडको चाहिँ बिक्री, स्टक 50 लाख भनेर रिपोर्ट दिन्थ्यो। त्यसमा औसत उसले चाहिँ 10% 15% कति चाहिँ नेट प्रफिट गरेको, उसको चाहिँ करयोग्य आय हुने भनेर 20 लाख रुपियाँ ट्याक्स एसेसमेन्ट हुन्थ्यो अनि त्यो खुरुक्क बुझाउँथ्यो। त्यो रेजिमबाट हामी क्रमशः सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टममा आएका हौँ। भनेपछि करदाता स्वयंले आफ्नो आर्थिक कारोबारको लेखा राख्ने, त्यो राखेको लेखालाई अडिट गराउने, अडिट गराएर फाइनल्ली ट्याक्स अडिटरले प्रोफेसनलले चाहिँ सर्टिफाई गरेर बल्ल पेश गर्ने भन्ने सिस्टम सुरु गर्दा वास्तवमा सुरुमा नरेन्द्र सरले भनेको म पनि विगत 30 वर्षदेखि राजस्व प्रशासनमा संलग्न छु। निकै ठुलो यो त बर्बादै हुन्छ कि के हो? सबै घटेर कहाँ कसले कर किन तिर्छ? किन हिजो 10 लाख कारोबार 10 लाख घाटा भनेर एक पानाको विवरण बुझाउने निजी क्षेत्रले अब कसरी कर बुझाउँछ भन्ने ठुलो चाहिँ उभा थियो। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ गलत हो भन्ने चाहिँ अहिले आउँदा हामीले पुष्टि गरिसकेका छौँ। र अर्को सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टमको सेफगार्ड मेजरको रूपमा चाहिँ रिस्क बेस फाइनेन्सियल इम्पोर्टेन्सको आधारमा चाहिँ सेलेक्टिभिटी मोडलमा चाहिँ फुल अडिट, इन्भेस्टिगेसन, अरू पार्सियल अडिटहरू चाहिँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले गर्छ। त्यसले चाहिँ सेल्फ कम्प्लायन्सलाई, सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टमलाई स्ट्रेन्थन गर्नको लागि कसैले जानी बुझिकन घटी कर निर्धारण आफ्नो चाहिँ नगरोस् र कानुन बमोजिम जति बुझाउनु पर्ने तिर्नुपर्ने त्यति चाहिँ समयमै बुझाओस् भन्ने त्यसको चाहिँ मेन उद्देश्य हो। यदि त्यसो गरिएन भने त्यहाँ हाइली पेनलाइज राखिएको छ। 100% सम्म चाहिँ शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको कारण नै त्यही हो। त्यसकारण त्यो हाम्रो चाहिँ यो विश्व संसारभरि नै एउटा चाहिँ बेस्ट प्र्याक्टिस पनि हो अहिले, किनभने हामीले मात्रै अपनाएको विषय होइन सेल्फ एसेसमेन्ट सिस्टम। केही समस्या छन्, वास्तवमा उहाँहरूसम्म चाहिँ असाध्यै सहमत छु। म पनि एउटा चाहिँ प्रोफेसनल हिसाबले चाहिँ ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसन चल्नुपर्छ भन्ने नै मूल्य मान्यता राख्ने मान्छे र त्यो अनुरूप हामीले चाहिँ सुधारका कदमहरू चालिसकेका छौँ र कतिपय वास्तवमा अनुचित ढङ्गले चाहिँ ट्याक्स एसेसमेन्टका इस्युहरू आइडेन्टिफाई गरेर हामीले प्रशासकीय पुनर्वलोकनमा करदातालाई हामीले जिताइसकेका छौँ थुप्रै केसहरू। त्यसकारण हामी अहिले वर्तमान समयमा के गरिरहेका छौँ त्यो पनि हेर्न चाहिँ जरुरी छ। सबै गलत एसेसमेन्टहरू यदि भएको रहेछ भने विभागले चाहिँ त्यसरी कार्यालयले जे गरेको छ त्यो चाहिँ गर्दैन र गर्नु पनि हुन्न। किनभने प्रशासकीय पुनर्वलोकन भनेको तत्काल सुधार गर्ने, राइट ट्याक्सेसन हुनु पर्यो, कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर मात्रै बुझाउनु पर्यो। ठिक छ, अहिले अलिकति आर्थिक गतिविधि सबै अलिकति पेचिलो भएको छ, तर त्यसो भन्दैमा कर प्रशासन कानुन बमोजिम बाहेक 1 रुपियाँ पनि कर सङ्कलन गर्ने गतिविधि काम गर्दैन। भलै त्यो राजस्व नपुगोस् तर कुनै पनि दबाब सिर्जना गरेर तिर्नुपर्ने भन्दा बढी आय नै नभएकोमा आयकर लगाउने, कारोबारै नभएकोमा भेटी लगाउने र कुनै उसले वस्तु उत्पादन बिक्री वितरण नगरेकैमा चाहिँ अन्तशुल्क लगाउने काम कुनै हालतमा हुँदैन। कानुनले पनि त्यो कुरोलाई मान्ने गर्दैन। त्यसकारण यदि कहीँ कतै त्यस्तो भयो भने हामी बसौँ, छलफल गरौँ, ती कुराहरूलाई सेटलमेन्ट गरौँ भन्छु। किन यो सबै हाम्रो सामूहिक दायित्व हो। हामी ट्याक्स प्रोफेसनल, निजी क्षेत्र, हामी सबैको दायित्व। त्यसकारण यसमा कसैले कसैलाई चाहिँ देखाएर मात्रै हामी उम्किन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ सुधार गर्नै पर्छ।
त्यसकारण सिस्टमिक सुधारमा अरु चाहिँ अपरेसनल लेभलका सुधारहरुमा हामीले कहाँ के गर्न सक्छौं हामी सँगसँगै अगाडि बढौं त्यसकारण हामी एक्लै हिँड्यौं भने छिटो हिँड्न चाहिँ सक्छौं तर हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न चाहिँ सामूहिक हिँडाइ हामी टिममा सामूहिक हिँड्यौं भने मात्रै हामी चाहिँ एउटा डेस्टिनेसनमा चाहिँ पुग्छौं र हामी सबैको डेस्टिनेसन भनेको आर्थिक गतिविधि पारदर्शी होस् राज्यले चाहिँ परिचालन गर्न खोजेको आन्तरिक राजस्वको चाहिँ एउटा सही ढंगले परिचालन होस् र जहिले पनि रेभेन्यू बढेको बेला कहीँ पनि कुनै पनि समयमा अघि शेखरजीले भन्नुभयो यो चाहिँ इतिहासमै पहिलोचोटि यस्तो अवस्था चाहिँ देखिरहेको छ जब जब राज्यको राजस्व रेभेन्यू बढेको बेला निजी क्षेत्र चाहिँ घाटामा गएको तपाईहरुले कहीँ कुनै वर्ष सुन्नु भएको छ र छैन नि त्यसकारण जहिले जहिले रेभेन्यू बढ्छ त्यो रेभेन्यू र प्राइभेट सेक्टर त एकदमै नङ र मासु जस्तो हो जहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढ्छ प्रॉफिट बढ्छ अनि ट्याक्स पनि बढ्ने हो त्यसकारण रेभेन्यू बढ्यो भन्न आत्तिनु भएन रेभेन्यू बढ्दा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनल र निजी क्षेत्र चाहिँ खुसी हुनुपर्छ किन भन्दा त्यसको ब्याकअपमा चाहिँ निजी क्षेत्रको इकोनोमिक एक्टिभिटिज अथवा चाहिँ पब्लिक अथवा प्राइभेट सेक्टर दुईटैको इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ बढ्या हुन्छ त्यसलाई हामी त्यसरी चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र अब थुप्रै प्रब्लमहरु पाइला भएको छन् हामी क्लियर गर्दै गएका छौं विगत 10 वर्षदेखि चाहिँ प्रशासकीय पुनरावलोकन चाहिँ अनडिसाइडेड चाहिँ इस्युहरु चाहिँ छन् 1700 भन्दा बढी केसहरु चाहिँ पाइला छ त्यसलाई हामी चाहिँ सर्ट आउट गर्छौं र म गएको 2 महिना भयो 2 महिनामै मैले चाहिँ 150 भन्दा बढी केस चाहिँ टुङ्गो लगाइसकेका छु र थुप्रै केसमा ट्याक्स पेयरलाई को पक्षमा पनि निर्णय चाहिँ भएको छ त्यसकारण हुनु पनि पर्छ त्यसकारण राजस्व न्यायाधिकरणलाई पनि समय सापेक्ष त्यसको चाहिँ संरचनागत सुधार र उसको चाहिँ उसमा सुधार गर्ने भनेर ऐनको मस्यौदामा पनि छलफल निकै अगाडि बढेको छ त्यसमा सुधार चाहिँ हुन जरुरी छ र हामी पनि के चाहन्छौं भने फाइनल भएका इस्युहरुमा फेरि त्यो चाहिँ हामी दोहोरिएर बस्ने अथवा त्यसमा चाहिँ अल्झी राख्ने अवस्था चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने नै छ र समयमै हामीले चाहिँ ट्याक्स इस्युहरुलाई सेटलमेन्ट गर्न भनेर अन्तर्राष्ट्रिय राजस्व विभागले आफू अन्तर्गतका सबै ट्याक्स एसेसमेन्ट गर्ने 45 वटै कार्यालयहरुलाई चाहिँ निर्देशन पनि दिइसकेको छ त्यसकारण यो चाहिँ कहिले पनि कर प्रशासन निजी क्षेत्र र एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको एगेन्स्टमा हुँदैन जबसम्म हामी असल नियतले सही ढंगले कानुन बमोजिम काम गर्छौं भने त्यसमा हाम्रो चाहिँ साथ सहयोग सपोर्ट रहन्छ र हामीले पनि त्यही साथ सहयोग सपोर्ट चाहिँ खोजेका छौं र जहिले पनि कर प्रशासनको अनुहार हेरेर कर प्रशासनको इफिसियन्सी हेरेर उसको क्यापेसिटी हेरेर ट्याक्सको कम्प्लायन्स हुने चाहिँ ट्रेन्ड देखिन्छ संसारभरि त्यसकारण कर प्रशासनको क्षमता वृद्धि चाहिँ गर्न जरुरी छ अघि नै भन्नुभएको थियो 100 जना चार्टर एकाउन्टेन्ट आईआरडी मा चाहिन्छ हामीले त सबै हाम्रो आईआरडी कै चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्ने ठानेका छौं अन बिहाफ अफ आईआरडी तपाईहरुले काम गरिराख्नु भएको छ आयकर ऐनले दिएको अधिकार तपाईहरुले प्रयोग गरिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईहरु टाढा होइन यदि त्यो कसैले फ्रड गर्यो भने डिटेक्ट गर्न के मान्छे चाहिँ चाहिन्छ है भन्ने मात्रै हो त्यसकारण सबै चार्टर एकाउन्टेन्ट त्यहाँ लग्यो भने त फेरि आइक्यानको के काम हैन त्यसकारण त्यस्तो पनि नहोला त्यसकारण तपाई हामी एउटै हो त्यो बिर्सिनु भएन भन्दै हामी चाहिँ पोजिटिभ एटिट्युड राखौं र हामी रिफर्ममा साथसाथ अगाडि बढौं धन्यवाद हस् धन्यवाद दिगो सर म छोटो शेखर सरसँग एउटा सानो क्वेरीज मेरो जस्तो अब नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाले अहिले हामीले मल्टिनेसनल कम्पनीजहरुलाई सुरुमा आईएफआरएस अन्तर्गत एनएफआरएस अप्लाई गर्यौं त्यस्तै गरेर बैंकिङ सेक्टरलाई गर्यौं अनि इन्स्योरेन्सलाई गर्यौं अब एसएमईजहरुलाई लिस्टेड कम्पनीहरु त भइसक्यो एसएमईजहरुलाई पनि गर्दै छौं तर निजी क्षेत्रमा पनि जो अकाउन्ट प्रिपेयररहरु हुनुहुन्छ उहाँहरु चाहिँ यो एनएफआरएस सँग सम्बन्धित विषयहरुमा अलिकति टेक्निकली क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्नुपर्ने देखिन्छ अब अहिले बैंकिङमा पनि हामीले हेर्यौं भने चाहिँ अब जुन हाम्रो अडिटर्स ओपिनियन पेज हुन्छ अडिटर्स ओपिनियनमा चाहिँ यसले एनएफआरएस कम्प्लाई गरेको छैन भनेर ओपिनियन आयो भने यहाँ निजी क्षेत्रले बैंकबाट लोन पाउनुहुन्न हैन जसले गर्दाखेरिमा यो हाम्रो एक्टिभिटीहरु घट्ने बिजनेस घट्ने अनि त्यो अकाउन्टिङको एप्लिकेसनको कारणले गर्दाखेरिमा राजस्वहरु चाहिँ यहाँहरुको ल्याबिलिटीहरु पनि बढ्न सक्ने भए हुँदाखेरि अब नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था चाहिँ निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न क्यापेसिटी बिल्ड अप गर्न सधैँ रेडी छ र यसमा अब यहाँहरु ठुलठुलो कर्पोरेट हाउसेसहरुले त त्यो हिसाबको अकाउन्टिङहरु राख्नु भएको होला तर एसएमईजहरु स्मल खालका चाहिँ इन्टिटीजहरु माइक्रो इन्टिटीजहरुमा चाहिँ यो अझै पनि अवेयरनेस आएको देखिदैन अब यहाँ निजी क्षेत्रको छाता संगठनको अध्यक्ष हुनुभएको हिसाबले चाहिँ अब यसलाई कसरी लिनु भएको छ र हामी कसरी सँगै जाने हो छोटो 2 मिनेटमा भनिदिनु होला
म यसलाई 2 मिनेटमा समापन गर्ने प्रयास गर्छु। अब मलाई लाग्छ रिलेटिभली हेर्ने हो भने नेपालको निजी क्षेत्र यो पारदर्शिताको इन्डेक्समा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। पहिला धेरै दोष लगाइन्थ्यो, एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि अर्कै ब्यालेन्स सिट बनाइन्छ र एक्चुअली अडिटेड ब्यालेन्स सिट फरक हुन्छ भन्ने, र अन्य पनि पुरै हाम्रो पारदर्शी छैन भनेर रिलेटिभली हेर्ने हो भने अहिले मलाई लाग्छ 60 देखि 70% सम्म व्यवसायहरू अहिले पारदर्शी रूपमा चलिरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म एनएफआरएस को सिस्टम छ हैन, अब यसलाई अब मैले कसरी हेरेको छु भने किनभने मैले त्यसमा कम्प्लाई गरेको छु र फ्रम अ ओनर्स पोइन्ट अफ भ्यू मलाई लाग्छ दिस इज मेरो लागि ठुलो आई ओपनर को रूपमा थियो। मेरो नेटवर्थ के थियो भनेर मैले आफैले त्यसलाई एसेस गर्न सके र एनएफआरएस लाई एमएसएमईज या एसएमईज सम्म कुनै न कुनै तरिकाले पुग्नुपर्छ। यसको लागि अब हुन त आन्तरिक राजस्व विभागसँग हामीले मिलेर जिल्लाहरूमा हामीले ट्रेनिङ कार्यक्रमहरू चलाइरहेकै छौँ, तर यो पक्षलाई पनि यसमा जोडिँदाखेरि यसले चाहिँ रियल पिक्चर दिन्छ र यसको लागि वी आर अलवेज रेडी यो क्यापासिटी बिल्डिङको लागि भनेर म यहाँ टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। अब म हाम्रो यता केवल सर कहाँ आइपुगे। सरलाई सानो अब यसमा यो मैले जोड्न खोजेको जुन अब अघि पनि सरले के एन्सर त गरिसक्नु भएको छ होइन। अब हाम्रो यत्रो छलफल पनि यहाँले सुन्नुभयो। अब बजेट मेकिङ प्रोसेसमा जुन हाम्रो गभर्मेन्ट सेक्टरमा जो काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू त अलरेडी हुनुहुन्छ। अहिले सरले पनि 4000 जना जति चाहिँ अलरेडी हुनुहुन्छ भन्नुभयो। राजस्वको कुरा गर्दाखेरि दीर्घ सरले एकदमै कस्तो राम्रोसँग एन्सर दिनुभयो। तपाईँहरूले पनि आयकर ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेन भए तपाईँहरू हाम्रै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो भन्नुभयो होइन। तर डिरेक्ट इन्भल्भमेन्ट नहुँदासम्ममा त्यसको आउटपुट जति देखिँदैन होला। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँहरूको प्लानिङमा यहाँले बजेट प्लानिङ गर्दाखेरि हरेक कुरा रिसोर्सेसहरूमा जुन अघि हाम्रो पेपर प्रेजेन्टरले पनि एउटा इम्पोर्टेन्स देखाउनु भएको छ। अब त्यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्ने अथवा इन्कर्पोरेट गर्ने ठाउँ कहीँ हुन्छ कि भन्ने हिसाबमा सरले यसलाई थोरै 2 मिनेटमा ब्रिफ गरिदिनु हुन्छ। अब अलि बजेटतिर गयो। म त निमन्त्रणा पत्रमा रोल अफ यो प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट भने हुनाले एकाउन्टिङ प्रोफेसनल भने हुनाले त्यही मात्रै बोल्नुपर्छ होला भनेर त्यसको तयारी नै गरेर आएको थिएँ। अब अर्को वर्ष चाहिँ किनोट स्पिकर हुनु पर्ला जस्तो लाग्यो, किनभने म त्यसमै काम गर्न आएको थिएँ आज चार्टर एकाउन्टेन्टहरूसँग। जहाँसम्म यो राजस्वको विषय छ, बजेटको जुन सन्तुलन नभएको विषय छ, यो एकदमै संवेदनशील छ। अब आगामी वर्षको बजेट चाहिँ बनाउन झन् कठिन छ। हामी चालु वर्षको बजेट भन्दा मोटामोटी 200 अर्बको कम आकलन गर्यौं भने मात्रै आगामी वर्षको बजेट चलाउन सक्ने अवस्थामा छौं। अब कति इम्प्रुभ हुन्छ आउने दिनमा थाहा छैन। यो इम्प्रुभ गर्ने काममा चार्टर एकाउन्टेन्टको भूमिका छ अझै पनि। अब विश्वव्यापी रूपमा र नेपालमै पनि अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ, त्यसले कठिनाइ छ। तर ट्याक्स रिटर्न फाइल गर्दाखेरि मुलुकको हित हेरियो कि व्यवसायको हित हेरियो भन्ने कुरो सबभन्दा अहम सवाल छ। यो चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रोफेसनलसँग जोडिएको छ। त्यस हुनाले गर्दा अहिले जुन हामी कमजोर अवस्थामा छौँ यसबाट उठ्नुपर्छ। जहाँसम्म बजेट प्लानिङको विषय छ, हाम्रो खर्च नहुने क्षेत्रमा केही खर्चहरू छन्, त्यो घटाउनको लागि हामीले सरकारलाई स्ट्रङली भनेका छौँ, सिफारिस पनि गरेका छौँ। अब तुरुन्तै केही घोषणा पनि होला। चालु वर्ष खर्च अहिले पुससम्म नथालिएका कार्यक्रमहरू रोकौँ भन्ने नै छ। त्यस्ता कार्यक्रम अर्को वर्ष नल्याउँ भन्ने नै छ। नसकिने योजनाहरू पहिला सकौँ, लामो समयसम्म नराखौँ भन्ने छ। अनि अब वेलफेयर एक्टिभिटिजहरूमा अब शेखरजीले कठिनाइमा छौँ, हामीलाई राहत दिए हुन्छ भन्नुभयो, तर अझै पनि 18% पपुलेसन चाहिँ बहुआयामिक गरिबीभन्दा तल छ। 50 लाख पपुलेसनलाई के गरी खुवाउने भन्ने विषय नै उहाँले दिएको करमा भर पर्छ। त्यस हुनाले के प्राथमिकता हो अबको सरकारले त्यो पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसैले वैदेशिक सहायताहरू पनि घट्दो छ। युक्रेन वारको कारणले गर्दाखेरि नेपाल आउने वैदेशिक सहायता स्पष्ट रूपमै घट्ने स्थिति छ, घट्ने किसिमको आइसकेको छ। अब मुलुक चलाउने नेसनल रेभेन्यूले हो। अब जीडीपी आधारमा 20-22% राजस्व पुग्यो भनेर गर्व गर्ने, तर औद्योगिक उत्पादनको आयात चाहिँ, कच्चा पदार्थको आयात चाहिँ धेरै हुने, अनि औद्योगिक क्षेत्रको जीडीपी नबढ्ने चाहिँ के हो त? यहाँ चार्टर एकाउन्टेन्टको रोल छ, यहाँ एकाउन्टेन्ट प्रोफेसनलको रोल छ। भन्नुभयो अब बुक किपिङ एकाउन्टिङ बेग्ला बेग्लै हुन्नन् भनेर, नभइदियोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले समग्रमा बजेटलाई पनि ब्यालेन्स गर्न र आफ्नो अर्थतन्त्र विकसित मुलुकहरूले हामीलाई सहायता गर्न किन सकेको भन्दा राजस्व प्रशासन राम्रो भएको कारणले, मुलुकको आन्तरिक राजस्व राम्रो उठेको कारणले हो। हाम्रो अझै पनि पुगेको छैन, जीडीपीको क्याल्कुलेसन पनि पुगेन होला, रेभेन्यू पनि राम्रो उठाउन सकिएन होला अझै पनि।
अझै राम्रो उठ्थ्यो होला। त्यो भयो भने बजेटको ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ र बजेट चाहिँ पोलिटिकल दस्तावेज भएको कारणले गर्दा यो ब्यालेन्स गर्ने काममा प्रोफेसनलहरूलाई हामी जो बजेटमै काम गर्छौँ हामीलाई कठिनाइ छ। हस् हस्, थ्याङ्क यू केवल सर। अब म फ्लोरतिर जान चाहन्छु। अब यहाँहरू कसैलाई केही क्वेसन कोही स्पेसिफिक हाम्रो प्यानलिस्टलाई छ भने आफ्नो नाम सहित भनिदिनु होला। कोही हुनुहुन्छ यता फ्लोरमा? फ्लोर ओपन गरेको माइक दिनु त यता। नमस्कार, म शम्भुमान श्रेष्ठ, म लेखा व्यवसायी हुँ, मेरो घर नयाँ हो। अहिले भर्खर यो कुरा उठेको सन्दर्भमा चाहिँ नि अघि सरले देखाउनु भएको थियो कि यो रङ प्रोजेक्ट्स भनेर। रङ प्रोजेक्ट्समा भन्नाले यो मेनली चाहिँ एउटा चाहिँ नि पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट, अर्को चाहिँ भैरवा। अब मिडियामा आएको कुराहरू कस्तो छ भने सर, भैरवा एयरपोर्ट चाहिँ नि डिफङ्क्ट जस्तै अब के चलेकै छैन। त्यसै अर्को कुरा अब पोखरा चाहिँ नि अब पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पनि अब नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ त्यसको इन्स्टलमेन्टहरू हामीले सरकारले दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अब कति चाहिँ नि तपाईँको यो एक्सपर्टहरूको भनाइ के छ भने पोखरा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको पेब्याक पिरियड 100 इयर्स हुन्छ भन्छ। यस्तो भयावह किसिमको चाहिँ नि कुराहरू आइरहेछ होइन। अब यसमा चाहिँ नि अब कसरी बजेटहरूले बजेटिङ सेक्टरले कसरी डिल गर्ने हो, यहाँको क्वेसन कसलाई, प्यानलिस्ट मध्ये कसैलाई कि जसले आन्सर दिए पनि? जसले आन्सर दिए पनि हुन्छ। ओके, धन्यवाद। अब प्रोजेक्ट बनि नै हाल्यो, अब सम्पन्नै भयो। अब भारतसँगको त्यो आकाशको अनुमति त्यो रुट नभएको कारणले पर्ने कठिनाइ भैरवामा एउटा छ भने पोखराको चाहिँ ऋणको अलिक चर्को छ, अब समय लाग्छ। तर पोखरा र भैरवामा आन्तरिक उडान नै अत्यन्त व्यवस्थित किसिमले गर्न सकिन्छ। मुलुकको सबै डेस्टिनेसनबाट भैरवा फ्लाइट गर्ने, मुलुकको सबै डेस्टिनेसनबाट पोखरा फ्लाइट गर्ने र इन्टरनल यो ट्राभलको एयर ट्राभलको हब बनाएर जाने भने हरेसी खाइहाल्नु पर्दैन। कन्स्ट्रक्सन इज गुड, एयरपोर्ट राम्रो बनेको छ। अब यो बाह्य कारणले कठिनाइ कारणले हामीलाई प्रेसर परेको छ भने हामी आन्तरिक कारणले यहाँको एयरपोर्टको चाप कम गर्ने, पोखराको टुरिस्ट एट्र्याक्सन बढाउने, भैरवाको अरू क्रियाकलापहरू बढाउने, आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यता मोड्ने र त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हो। अब बनिसक्यो, अब रङ भनेर पनि केही भएन, ऋण तिर्नुपर्ने छ, उता एडिबीको छ, यता चीनको छ, त्यसैले काम त गर्नुपर्छ। हामीले पोखराको र भैरवाको विकास गर्ने, आन्तरिक टर्मिनल बुद्धलाई पोखरा बसाउने, यतिलाई भैरवा बसाउने, उतैबाट सबै चलाउने, मुलुकको सबै डेस्टिनेसनबाट फ्लाइट गराउने अनि बिस्तारै गर्ने। अब अर्को कुनै उपाय नै छैन त्यसमा। हस् हस्, धन्यवाद। अरू कसैको? यता सर नाम आफ्नो परिचय दिएर भन्नु होला। माइक लिनु, आफ्नो नाम परिचय दिनु न। म रमेश हरि अधिकारी आरे। यो चाहिँ उसमा यो आइआरडी र ओसिआरमा चाहिँ पुस मसान्तमा सबै कुरा विवरण पर्ने, सबैतिर चाप पर्ने, त्यो मितिहरूलाई चाहिँ तलमाथि गरेर आइआरडीले एक समय ओसिआरले अर्को समय गरिदियो पनि राम्रो। अनि अर्को कुरो के भने उत्साही साथ मान्छेले चाहिँ कम्पनी खोल्छ, निरुत्साहित हुँदै चाहिँ उही प्रेम आचार्य शैलीले त्यो कोल्यास भएर जान्छ। अनि कार्यविधि कानुन पुर्याउँदा आइआरडी र ओसिआरको कार्यविधि कानुन एटलिस्ट साना अडिट फङ्सनमा के छ भने उसको चाहिँ अडिट शुल्क दिन सक्ने त के, त्यो कुनै फङ्सन गर्ने नसक्ने अवस्थामा कोल्यास भएर गइरहेको छ। अब यो स्थितिलाई के भने उत्साहित हुँदै खोल्दै निरुत्साहित हुँदै बन्द गर्ने स्थिति देखिएको छ हामी साना अडिटरको अनुभवमा। अब यो स्थितिलाई अब राज्यले कसरी चाहिँ सन्तुलन गर्न लैजान्छ यस्तो आफ्नो धारणा पाइन्छ कि भन्ने। धन्यवाद। मलाई लाग्छ दीर्घ सरले यसलाई छोटोमा एन्सर गरिदिनु होला। सुझावको लागि धन्यवाद। वास्तवमा हामीले यो पुस मसान्त भनेर एउटा चाहिँ कस्तो रहेछ भने पुसको अन्तिमै दिन मात्रै हो भन्ने जस्तो चाहिँ सोचेका छौँ। त्यो चाहिँ होइन, साउन 1 देखि पुस मसान्तसम्म हो। हामीलाई 6 महिनाको समय हुन्छ। त्यसकारण एउटा विषय त्यो ख्याल गर्नु पर्यो। र अर्को यहाँले भने विषय चाहिँ हामी इजी टु इन्ट्री हार्ड टु एक्जिट जस्तो चाहिँ कतिपय अवस्थामा देखिया छ, दर्ता खारेजी लगायतका विषयमा। त्यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गर्न अब अहिले त आर्थिक स्किम पनि ल्याएको थियो पुरानोहरूलाई चाहिँ छुटहरू दिएर चाहिँ जरिवानाहरू छुट ओसिआरको विषयमा काहीँ न काहीँ सिन्क्रोनाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उठि पनि राखेका छन्। त्यसमा चाहिँ थप छलफल गर्दै जानुपर्ने। ब्याङ्कको किस्ता पनि
पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने करको पनि तिर्नुपर्ने भन्ने जस्ता विषयहरू पनि छन्। तर हामी त्यो अन्तिम दिनमा मात्रै काम गर्ने अथवा त्यो महिनाको 10-15 दिनमा मात्रै काम गर्ने भएकोले पनि अलिकति समस्या जस्तो भएको छ। अलि सुरुदेखि हामीले हाम्रो चाहिँ कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित र अलिकति चाहिँ गर्यौँ भने समयबद्ध कार्यान्वयन गर्ने आफ्नो चाहिँ क्लाइन्टहरूको विषयमा पनि गर्यो भने अलि सहज होला भन्छु र अरू थप विषयमा हामी सुधार गर्ने विषयमा निरन्तर अगाडि बढ्छौँ। हस् धन्यवाद। अब लास्ट क्वेसन हजुर ल हाम्रो माइक यता यसपछि हजुरलाई आफ्नो परिचय सहित भन्नुहोस् है। हजुर नमस्कार, म दुर्गा प्रसाद गेवाली, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। यो अहिलेको यो बजेटमा डिजिटल सर्भिस ट्याक्स डिएसटी भन्ने एउटा चाहिँ कार्यक्रम आयो, जसमा चाहिँ हामीले यो करको दायरा बढाउने गर्दा यो चाहिँ अनलाइनबाट हुने भुक्तानीहरूलाई, कस्टमरबाट हुने भुक्तानीहरूलाई नन रेसिडेन्टलाई चाहिँ ट्याक्स ब्राकेटमा ल्याउने एकदम ठुलो आयाम चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ र अत्यन्त सकारात्मक कुराहरू र नन रेसिडेन्ट चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि नेपालको आउनु रजिस्टर्ड गर्नुपर्ने निकै राम्रो कदम छ र त्यसमा विभागले कार्यविधि एसओपीहरू निकाल्दै अनलाइन मोड्युलहरू रेजिस्ट्रेसन प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसमा कदम छन् र विभागसँग पनि यसमा इन्ट्रेक्सन गर्दै कामहरू भइरहेका छन्। एउटा यहाँ मलाई डिजी साहब लगायत प्लानिङ कमिसनको सरहरू पनि र अन्य गभर्मेन्ट निकायको सरहरू हुँदै गर्दा एउटा यो गभर्मेन्ट लेखा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र आसो कार्यालय लगायत सबै मिलेर गर्नुपर्ने एउटा काम चाहिँ यो बाहिरबाट चाहिँ ट्याक्सको रेमिट्यान्स पठाउनको लागि जुन हाम्रो गभर्मेन्ट पेमेन्ट सिस्टम छ त्यसमा यो रेभेन्यू कोड र प्यान नम्बर समेत लिङ्क भएर चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानलबाट एमएनसीहरूले चाहिँ डाइरेक्टली विदेशबाट पैसा पठाउन खोज्नु भएको छ र इन्टरलिङ्क चाहिँ डिपार्टमेन्टको कामहरू भएको हुनाले यसमा च्यालेन्जेसहरू आइरहेका छन् र यद्यपि अहिलेको आँकडामा डिएसटीको र यहाँ नन रेसिडेन्टको भ्याटको कम्पोनेन्ट कम भए तापनि बाहिर कम्युनिटीलाई नेपालको ट्याक्स कलेक्सन सिस्टमको बारेमा रिलायबिलिटी र सहजता समेत दुवै हुनको लागि र आगामी ट्याक्स रेभेन्यू ब्राकेट्सहरू अलि ठुलो गराउनको लागि राम्रो म्यासेज र सहजता प्रदान गर्ने हुनाले सबै निकायहरू जियोको मैले यसमा काम गर्नु हुनको लागि निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। यो यसमा सरले नै भनिदिनु। धन्यवाद ध्रुवजी। टिएसटी यो डिजिटल सर्भिस ट्याक्स चाहिँ नयाँ ट्याक्सको रूपमा चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेका छौँ र बाहिर बसेर नेपालमा डिजिटल्ली सर्भिस प्रोभाइड गर्ने विभिन्न संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने विषयमा सम्बन्धित छ। यसको चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाइसकेका छौँ र त्यसको चाहिँ प्रशासन व्यवस्थापन गर्ने कार्यालय हामीले तोकिसकेका छौँ। लार्ज ट्याक्सपेयर अफिसलाई तोकेका छौँ भने यहाँ अरू विषय धेरै क्लियर भइसकेको छ। हामीले त्यो पेमेन्टलाई कसरी चाहिँ ल्याउने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। हामी अब एनआरबी महालेखानियन्त्रक कार्यालयसँग बसेर यसको चाहिँ सेटल गर्छौँ र यो सबै अनलाइन हुन्छ। यसमा कुनै पनि चाहिँ ह्यारेसमेन्ट ह्यासलहरू केही पनि रहँदैन र पेमेन्ट चाहिँ सिधै पठाउन सक्ने गरी यहाँले भने जस्तै अब हामी कसरी व्यवस्था गर्न सक्छौँ, छुट्टै एकाउन्ट्स के हुनसक्छ त्यो हामी चाहिँ चाँडै टुङ्गो लगाउँछौँ र यो ट्याक्स रिफर्मको रिलायबिलिटी चाहिँ यो पक्कै रहन्छ। यो डिएसटी चाहिँ अब कन्टिन्यू हुन्छ यदि हामी डिजिटल सर्भिसमै ब्याक भएर यो सर्भिसै बन्द भयो भने मात्रै, नत्र यसमा चाहिँ फर्दर रिफर्म गर्दै अगाडि बढ्छ भन्ने म आश्वस्त गराउन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। अब हामी अन्तिम क्वेसन लिन्छौँ। धन्यवाद। पास्ट प्रेसिडेन्ट मदन हजुरले हजुर, म मदन शर्मा, पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हो। मेरो यो दुईटा कुरा छ। अहिले जुन नेसनल बजेट बन्ने बेला छ, अब हामी बजेट बनाउँदाखेरि बजेटको साइज इन्फ्लेट गरेर नयाँ गभर्मेन्टले अलि ठुलो उत्साह दिने एउटा चलन छ। अब हाम्रो अहिलेको रियालिटी र राजस्व हाम्रो अब र रेभेन्यू अथवा क्यास इन्फ्लोजहरू, इन्टरनल रेभेन्यू भनौँ अथवा एक्सटर्नल सोर्सेसबाट आउने ग्रान्ट्सहरू र लोन्सहरू, डेप्टहरू कुरा गरौँ, यो दुईटै चिजहरू दुवै पक्षमा चाहिँ श्रिङ्क भइराखेको अवस्था छ।
भनेदेखि यो बेलामा अब पोलिटिकल साइडलाई हाम्रो अनुभवी ब्युरोक्रेसी साइडले केही न केही ब्यालेन्सिङ एक्ट गरिएन भने अब देशमा जहिले पनि एक प्रकारको नैराश्यता बढेर जाने जस्तो देखिन्छ। किनभने बजेट बनाउँदाखेरि हाम्रो अहिलेको रेभेन्यू इन्टरनल रेभेन्यूको कुरा गर्दा हाम्रो अहिले जुन एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्डिचरको एउटा लेभल बढेर गएको छ, अब त्यसलाई नै धान्नलाई अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी पुगेका छौँ। अब हाम्रो डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर जसले देशलाई अगाडि बढाउने हो, जनतालाई सुख सुविधा दिने हो लङ टर्ममा, त्यसको लागि हामी एक्सटर्नल सोर्सेसहरूमा भर पर्नु परेछ र त्यो अहिले सर्टेनिटी कम भएर गएछ। अब यो कन्टेक्स्टमा अब हामीले अहिले बजेट बनाउँदाखेरि साँच्चीकै रियलिस्टिक एनालिसिस गरेर र अहिले यो सालको मात्रै होइन, नेक्स्ट 3 इयर्सको जुन प्रोजेक्सन हामीहरू गर्छौँ मिडियम टर्म एक्सपेन्डिचर फ्रेमवर्कमा, यो एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ र राष्ट्रिय योजना आयोग यसको लिड हो यो एक्सर्साइजको। त्यो हिसाबले यो एक्सर्साइजमा हामी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरू जसले यसमा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छन्, त्यस्तो एकाउन्टेन्टहरूको सर्भिस एउटा इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू लिनको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले यो साइडमा कन्सिडर गरेर एकाउन्टेन्टहरूको सर्भिस अहिले चाहिँ र लिएर यसले इन्डिपेन्डेन्ट भ्यू दिँदाखेरि पोलिटिकल साइडलाई पनि कन्भिन्स गर्नलाई र रियालिटीमा ल्याउनलाई सजिलो पर्छ होला र गोइङ फरवर्ड इम्प्लिमेन्टेसन बजेटको इम्प्लिमेन्टेसन राम्रो देखिन थाल्यो भने एक प्रकारको होल कन्ट्रीमा नै देशमा नै सबैको एउटा उत्साह बढेर जान्छ। त्यो हिसाबमा आई थिङ्क दिस इज द राइट टाइम र यसमा कुनै के गर्न सकिन्छ भने यहाँहरूले गरिदिँदा राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लागेर मैले यो राखेको एउटा कुरा। अब अर्को साइडमा म गएँ, हाम्रो शेखर गोल्छाज्यूले अघि प्रस्तुति राम्रोसित एकदमै क्रिटिकल एनालिटिकल सबै कुराहरू भन्नुभयो, तर त्यहाँनिर एउटा सानो मैले जस्ट यहाँ मलाई नोट गरेको, यो प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूको रोल के हो र स्कोप के हो भन्ने कुरामा अलिकति क्ल्यारिटी हुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। विशेष गरेर अब हाम्रो एफएनसिसिआई जस्तो संस्था जसले चाहिँ र होल हाम्रो प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट्सहरूको अहिलेलाई चाहिँ र मेजोरिटी अफ द सर्भिसेस चाहिँ र प्राइभेट सेक्टरमै जाने हो। अब के भनेदेखि कुनै पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स अथवा रिपोर्ट्सहरू प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले प्रिपेयर गर्ने सर्टिफाई गर्ने दुईटा रोल हुन्छ नर्मल्ली। र प्रिपेयर गर्दाखेरिको भनेको प्रिपेयररको हिसाबमा अर्गनाइजेसनको पार्ट भएर प्रिपेयर गर्छ, त्यसलाई एस्युरेन्स प्रोभाइड गर्ने एउटा आउटसाइड इन्डिपेन्डेन्ट एस्युरेन्स प्रोभाइड गर्ने आउटसाइड स्टेक होल्डरको लागि इन्क्लुडिङ ट्याक्स डिपार्टमेन्टको लागि त्यो काम एज अ अडिटर गरिन्छ, एस्युरेन्स प्रोभाइडर। अब यसमा हाम्रो अब यो अलिअलि कहाँनिर मिक्स भइराखेको छ भने when the auditor signs on it, puts their signature on it, then the auditor should also be responsible for whatever financial consequences that report brings because of its weaknesses or errors, factual or whatever, intentional or unintentional. यसको बारेमा हामीले क्लियर अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन जरुरी हुन्छ, नत्र भने हामी कन्फ्युजनमा पर्छौं। अब अडिटर्सको काम के हो भन्ने कुरा प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरूले तोकेको हुन्छ, व्हिच इज अ ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड। नेपालमा पनि त्यही नै एडप्ट गरिएको छ। अब त्यो अनुसार प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले आफ्नो स्ट्यान्डर्ड नर्म्स र एथिक्स अनुसार काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। व्हेयरएज कुनै प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले पार्टी टु द्याट मिसकन्डक्ट अथवा मिसरिप्रेजेन्टेसन भएर गरेको प्रमाण भेटियो भने द्याट इज अ क्रिमिनल एक्ट हो। अब व्हेयरएज अ प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट आफूले काम गर्दा गर्दै आफ्नो प्रोफेसनल स्ट्यान्डर्ड्सको नर्म्सको दायराभित्र रहेर काम गर्दा गर्दै पनि if there are still some errors left there, that is त्यसलाई प्रोफेसनल एकाउन्टेन्ट should also be penalized equally or to some extent financially also भन्दाखेरि चाहिँ र यो कहीँ पनि संसारको प्रोफेसनल एकाउन्टिङको स्ट्यान्डर्डसँग मेल खाँदैन। त्यसकारणले यो पाटोलाई हामीहरूले आई थिङ्क वी निड टु हेभ अ मोर लर्निङ अन इट, मोर अन्डरस्ट्यान्डिङ अन इट अन बोथ द साइड्स। मैले अहिलेलाई यति मात्रै राखेँ। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, धन्यवाद।
मलाई लाग्छ हामी ल हस् 1 मिनेट है सर। पक्कै पनि प्रोफेसनल अकाउन्टेन्ट्सहरूको जुन सर्भिसेस छ त्यो क्रिटिकल छ र एउटा टाइट रोपमा ब्यालेन्स गरेर हिँड्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी अघि महानिर्देशकज्यूले पनि भन्नुभयो तपाईँहरू सबैजना आइआरडीको लागि नै काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि बट वी पे फर द सर्भिसेस, प्राइभेट सेक्टर पेज फर द सर्भिसेस होइन भनेपछि एउटा प्राइभेट सेक्टरले जब एउटा प्रोफेसनल अकाउन्टेन्टलाई हायर गर्छ भने सर्टन एक्सपेक्टेसन्स हुनु स्वाभाविक नै हो होइन। तर प्रोफेसनल एथिक्सलाई राखेर एउटा टाइट रोपमा हिँडेर राज्यप्रति पनि होइन जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नु चाहिँ यो हुनैपर्छ। अघि पूर्व मन्त्रीज्यूले पनि जुन भन्नुभएको थियो एउटा रेगुलेटर अथोरिटी होइन जुन एउटाको कुरा राख्नुभएको थियो, एउटा अवधारणा राख्नुभएको थियो, मलाई थाहा छैन अरू देशहरूमा के छन्, तर त्यस्तो भयो भने त्यसको जुन लिगल रिकोर्स पनि छन् जस्ता रङ प्रेजेन्टेसन्स या त्यस्ता कुनै मिसगाइडेड भएको छ या कुनै इन्टेन्सन या अनइन्टेन्सनली कुन भएको छ भने त्यसको लिगल रिकोर्स ट्याक्स पेयरको मात्रै नभइकन अरूको पनि हुनुपर्ने भनेर अब हुन त मैले बोलेको छु। तर आई थिङ्क यो भयो भने इट इज एउटा ठुलो रिफर्म हुन्छ कि भन्ने पनि कुरा मैले राख्नु खोजेँ। धन्यवाद। यसमा यो विषयमा चाहिँ अलिकति हामी चार्टर्ड एकाउन्ट संस्था एसोसिएसन सबै यहाँ छलफल गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो। अब कुनै सेपरेट फोरममा फेरि हामी यसमा अलग्गै छलफल गरौँला। अनि बजेटको विषयमा जुन हाम्रो पूर्वदर्शीले भन्नुभएको छ मलाई लाग्छ सचिवज्यूको समराइजमा त्यो आइहाल्छ। र अब यहाँ भएको छलफल पेपर प्रेजेन्टेसन लगायत हामी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूको एक्सपेक्टेसन जुन छ त्यो सबै कुरालाई समेटेर मलाई श्रीमान सचिवजी र यो आजको हाम्रो सेसन चेयरबाट यसलाई समराइज गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सुनिन्छ है यसमा? सर्वप्रथम त म पेपर प्रेजेन्टर र प्यानलिस्ट र सबै फ्लोरबाट जसले प्रश्नहरू राख्नुभयो त्यसलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी अलिकता समयमा बढी गयौँ, 20-22 मिनट चाहिँ बढी गइसक्यो। अब मलाई लाग्छ हामी 5-7 मिनटमा यसलाई सकाउँछौँ। यो 20-22 मिनट बढी गएको चाहिँ एकदम हाइली पार्टिसिपेट गराउने हिसाबले पनि हो। मलाई लाग्छ यो जुन हिसाबको पार्टिसिपेसन भएको छ त्यसमा त्यो चाहिँ इन्करेजिङ नै छ। मैले सरस्वती मैले धेरै कुरा राख्नु छैन। मैले पेपर प्रेजेन्टरको थोरै कुराहरू राख्छु, त्यसपछि प्यानलिस्टहरूको सन्दर्भमा थोरै कुरा राख्छु, अनि मैले आइक्यानले गरेका विषयहरूलाई चाहिँ 2-3 सेन्टेन्समा चाहिँ रिकगनाइज गर्छु। अनि मेरो रिक्वेस्ट प्रोफेसनललाई मेरो रिक्वेस्टको कुराहरू गर्छु र मेरो तर्फबाट प्रतिबद्धता र अहिले के भइरहेको छ कतिपय विषयहरू उठेकोलाई मेरो आफ्नो चाहिँ ठाउँबाट मैले जवाफ दिन्छु। सरस्वती पेपर प्रेजेन्टरको कुरा गर्दा असाध्यै जुन हिसाबले उहाँले चाहिँ जुन टाइटलमा छ त्यो टाइटललाई चाहिँ उहाँले न्याय गर्नुभएको छ। दुईटै विषयलाई यद्यपि यो चाहिँ दुईटा फरक विषय जिडिपीमा चाहिँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको योगदान के, रेभेन्यू जेनेरेसनमा के भने, तर अन्ततगतवा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष परोक्ष रूपले जिडिपी र रेभेन्यूको चाहिँ एउटा अन्तर सम्बन्ध भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ उहाँले रिलेट पनि गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले केही विषयहरू चाहिँ खास गरी यो पेपर प्रेजेन्ट गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ यो फाइनेन्सियल फ्रडको कुराहरू, मिसम्यानेजमेन्टको कुराहरू र उहाँले चाहिँ खास गरी यो चाहिँ मिसम्यानेज चाहिँ के अरे यो डाक्टर मनमोहन सिंहले उहाँले भन्नुभएको विषयलाई उहाँले चाहिँ जोड दिनु। खास गरी फाइनेन्सियल आर्किटेक्चर त्यो चाहिँ मैले मेरो सुरुकै ओपनिङ स्टेटमेन्टमा भने मैले नेपालमा पनि मलाई लाग्छ खास गरी एकाउन्टिङलाई फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अथवा फाइनेन्सियल गभर्नेन्सको चाहिँ स्वरूप दिने चाहिँ आइक्यानले नै हो। त्यो चाहिँ मैले रिकगनाइज गर्न चाहन्छु। र उहाँले यो चाहिँ खास गरी बजेटिङको कुरामा, एक्सपेन्डिचरको कुरामा, रेभेन्यूको कुरामा खास गरी उहाँले यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर एकदमै कम भयो चाहिँ उसको तुलनामा, रिकरेन्टको तुलनामा भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो र मोनिटरी पोलिसीलाई पनि केही टच गर्नुभयो। खास गरी यथार्थ अहिले हाम्रो एक्सटर्नल सेक्टर र चाहिँ इन्टरनल सेक्टर, बाह्य क्षेत्र र आन्तरिक क्षेत्र बिचको सन्तुलन जुन मिलाउनु पर्छ त्यो कुरालाई पनि उहाँले इङ्गित गर्नुभयो। र उहाँले चाहिँ खास गरी ठुल्ठुला चाहिँ हामी अलिकता चाहिँ बढी एम्बिसियस भयौँ कि ठुला प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसलाई कम्प्लिट गर्न नसक्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ भनौँ हामीले रिटर्न लिन पनि नसक्ने भयो कि भन्ने कुरा राख्नुभयो। मलाई लाग्छ
उहाँले चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ यो एकाउन्टिङ प्रोफेसनको रोल चाहिँ खास गरी निजी क्षेत्रले चाहिँ हाइली रेकगनाइज गरेको, गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ अलिक बाँकी हो कि हाम्रो चाहिँ जुन खालको हाम्रो इन्टरफेस छ, जुन खालको हाम्रो चाहिँ भनौँ न समन्वय र सहकार्य छ, त्यो त्यसलाई अभिवृद्धि गर्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू उठाउनु भयो। त्यसमा कुनै भनौँ विमति हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन र उहाँले यो राखेको विभिन्न कुराहरूको साथसाथै मैले उहाँले राखेको विषयमा एउटा कुरा मात्रै के जोड्न खोजेँ भने खास गरी अहिले हाम्रो चाहिँ इकोनोमीलाई हेर्दाखेरि हामीले रेभेन्यू हेर्दा, ग्रोथ हेर्दा हामीले हाम्रो इकोनोमीको बेसिक स्ट्रक्चर के छ भन्ने हेर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। र हाम्रो बेसिक इकोनोमिक स्ट्रक्चर हाम्रो ट्रान्ज्याक्सन बेस्ड छ कि प्रोडक्सन बेस्ड छ। चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स भनौँ सस्टेनेबिलिटीको लागि चाहिँ हामी वास्तवमा प्रोडक्सन उसमै जानुपर्छ मलाई लाग्छ। उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ विषयहरू राख्नु भएको छ, यो ग्रोथ मात्रै भएर पुग्दैन, यो चाहिँ सस्टेनेबल पनि हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले जानुभएको छ। र चाहिँ रेभेन्यू सेक्टरमा त वास्तवमा उहाँले राखेको जस्तै जे विषय चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफेसनलहरू राख्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ भनौँ न आय विवरण हामी त्यसैलाई मान्छौँ। अहिले स्वयं गरेर उसमा गएको छौँ भने त्यसमा एकदमै ठुलो भूमिका छ। अहिले कतिपय चाहिँ ठुल्ठुला फ्रडका केसहरू पनि यहाँहरू जस्तो एकाउन्टिङ प्रोफेसनलहरूले यहाँहरूले उजागर गरेका कारणले गर्दा त्यो विषयहरू चाहिँ बाहिर उजागर भएको छ र कतिपयलाई चाहिँ कानुनको उसमै दायरामा ल्याउन मद्दत पनि पुगेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलको रोलमा, जुन यहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यसमा म चाहिँ यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब प्यानलिस्टहरूको तर्फबाट पनि चाहिँ सबैले एकदमै भनौँ न उसमा पेपरमा चाहिँ केन्द्रित रहेर आफ्नो विचारहरू राख्नु भएको छ। हाम्रो केवल सरले खास गरी बजेटको भनौँ न चाहिँ खर्च र चाहिँ आम्दानीको ब्यालेन्स मिलाउने कुरालाई चाहिँ बढी हाइलाइट गर्नुभएको छ। र उहाँले बजेट भनेको पोलिटिकल डकुमेन्ट पनि हो, एज वेल टेक्निकल डकुमेन्ट पनि हो, यसलाई ब्यालेन्स कसरी मिलाउने, हामी प्रोफेसनलको चाहिँ लिमिटेसन केहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि थोरै राखिदिनु भएको छ। त्यसको लागि पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकजीले प्र्याक्टिकल्ली चाहिँ भनौँ न यहाँहरूले उठाएको विषयहरूलाई चाहिँ एकदमै व्यवहारिक रूपमा चाहिँ राख्नु भएको छ। उहाँले खास गरी हामीले भनौँ न व्यक्तिले राख्ने जुन पेसागत मर्यादा हुन्छ त्यसले चाहिँ संस्थाको चाहिँ भनौँ न इमेज चाहिँ प्रवर्धन गर्छ भन्ने कुरामा राख्नु भएको छ। उहाँले अलिकता भनौँ न यो चाहिँ जुन हाम्रो संलग्नताको कुरामा यहाँहरूले भनौँ अडिट गरेकै उसमा रिपोर्टको आधारमा हामीले चाहिँ एसेस गर्ने भन्ने हिसाबले अलिकता ब्रोडली यहाँहरूको पनि सहभागिता भनेर देखाउनु भयो। यद्यपि अब यसमा मैले केही कुरा जोड्न चाहन्छु। केही कुराहरू खास गरी अब त्यो चाहिँ अडिट गर्ने विषय त छँदैछ, त्यस बाहेक पनि अरू कतिपय कुरा जस्तो खास गरी जनशक्ति विकास गर्ने कुराहरूमा हाम्रो जुन भनौँ न करको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ क्यापेसिटेट गर्ने सन्दर्भमा र कतिपय विज्ञ सेवा लिने सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ आगामी दिनमा हाम्रो सहकार्यहरू चाहिँ बढ्न सक्छ भन्ने मैले यहाँनिर अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसै गरी अब खास गरी हामी चाहिँ अहिले कुन अवस्थामा छौँ, कहिलेकाहीँ हामी अलिक बढी निराश पनि हुन्छौँ, कहिलेकाहीँ हामी कुन अवस्थाबाट सुरु वेयर वी वेयर इन द पास्ट, कहाँबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ, बेस लाइन हाम्रो कहाँ थियो बाट यसो चाहिँ हेर्दै ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामी अलिकता भनौँ न चाहिँ उप्ने तर अलिक भनौँ न हामी त्यति धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन भन्ने लाग्छ। तर पनि के हो भने सेल्फ कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यो प्रगतिको बाधक हो। हामी चाहिँ एकदम सेल्फ कन्टेन्ट हामीले राम्रो गऱ्यौँ, पहिला केही पनि थिएन भन्ने हिसाबले अहिले धेरै राम्रो छौँ भन्ने अवस्था चाहिँ होइन डेफिनेटली। र उहाँले चाहिँ खास गरी चाहिँ रेभेन्यू चाहिँ जुन राजस्व भन्छौँ हामीले, राजस्व चाहिँ सरकारको होइन, त्यो मुलुकको अर्थतन्त्रको। त्यही राजस्व उठ्छ, त्यही पोखिन्छ, त्यही फेरि आउँछ, एउटा एक खालको साइकल सिर्जना हुने हो। त्यसले हामीले अलिकति ब्रोड हिसाबले हेर्नुपर्छ भन्ने जुन उहाँले आर्गुमेन्ट राख्नु भएको छ, म त्यो आर्गुमेन्टसँग सहमत छु। प्राइभेट सेक्टरको तर्फबाट हाम्रो एफएनसिसिआईका शेखर कोल्छा उहाँले पनि एकदमै भनौँ प्रोफेसनल हिसाबले राख्नुपर्छ। म अहिले के कुरामा म अलिक बढी आशावादी छु भने प्राइभेट सेक्टर पनि अहिले चाहिँ रिसर्च मेक्स डिफरेन्स भन्ने र यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टर पनि प्रोफेसनल हुनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ एकदमै चाहिँ भनौँ न त्यो त्यसमा विकास भएको छ। एकदमै खुसी म प्राइभेट सेक्टरको एफएनसिसिआईमा जाँदा, सिएनआईमा जाँदा उहाँहरूले भनौँ न जुन खालको बुलेटिनहरू निकाल्नु भएको छ, जुन खालको डेटाहरू राख्नु भएको छ, जुन खालको रिसर्चहरू राख्नु भएको छ, त्यसबाट एकदमै म उत्साहित छु। त्यो कुरा चाहिँ उहाँको अहिले आजको प्रस्तुतिबाट पनि उहाँले पनि प्रोफेसनल्ली एउटा खालि प्राइभेट सेक्टरको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्टको कुरा मात्रै नभएर ब्रोडर नेसनल इन्ट्रेस्टको कुराहरू राख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्थतन्त्र चाहिँ उहाँले भने जस्तै अलिक त्यति सहज अवस्थामा छैन, उहाँले भनौँ न लाइफ टाइममै एकदमै कठिन अवस्थामा छ भन्नुभएको छ। कठिन अवस्थामा चाहिँ छ, हामी हार्डसिपको अवस्थामा चाहिँ छौँ तर हामी क्राइसिसको अवस्थामा चाहिँ छैनौँ। र कतिपयले भनौँ चाहिँ विभिन्न मुलुकको एनालोजी चाहिँ जोडेर पनि गर्ने गरेका छन्। हामी त्यो अवस्थामा छैनौँ, हामी त्यो अवस्थामा जान हुँदैन र हामी त्यो जाँदैनौँ पनि त्यो हिसाब चाहिँ। त्यसनाले हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ ल्याउने भनेको चाहिँ पोजिटिभ भाइब ल्याउने हो। हामी डेफिनेटली
अब अर्थतन्त्रमा कमी कमजोरी छन्, त्यसमा सरकारको तर्फबाट पनि कमी कमजोरी छन्। यो चाहिँ भनौँ ग्लोबल सिनेरियोको कारणले ग्लोबल कारणले गर्दा पनि त्यसले प्रभाव परेको छ। कतिपय भनौँ न जस्तो इन्ट्रेस्ट रेटको कुराहरू होला, इन्फ्लेसनको कुराहरूलाई त्यो हाम्रो मात्रै पकडमा छैन, त्यो विषयहरू चाहिँ ग्लोबल फेनोमेना पनि हो। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ भनौँ न प्रुडेन्टली कसरी म्यानेज गर्ने त्यो हामीले गर्ने हो, त्यो कुरामा म सहमत छु। र उहाँले राखेको कुरामा एउटा चाहिँ मलाई पनि खड्किरहेको छ। म भनौँ न अर्थ मन्त्रालयमा जोइन गरेको धेरै भएको छैन, खास गरी ट्रिब्युनलहरू त्यति प्रभावकारी भएको मैले पनि देखिनँ। त्यो कारणले गर्दा धेरै लामो ब्याकलग रहेछ। ब्याकलग हुँदा बित्तिकै व्यवसायीहरूलाई पनि ठुलो मर्का पर्ने चाहिँ अवस्था रहेछ। हामी अब यो चाहिँ ट्रिब्युनललाई चाहिँ दुईटै कुरा रहेछ। एउटा चाहिँ ट्रिब्युनल के हुँदो रहेछ हजुरको भने ऊ चाहिँ अदालतको चाहिँ मातहत हुने तर अदालतको ओनरसिप चाहिँ नहुने हुँदो रहेछ। जस्तो साधन स्रोत दिने कुरामा उहाँहरूलाई क्यापेसिटेट गर्ने कुरामा त्यो रहेछ। त्यो हामी अब भनौँ न कि अब कतिपय चाहिँ चाहिँ खाली भएको अवस्था पनि रहेछ। हामी मलाई लाग्छ केही दिनमै त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्ने गर्छौँ र त्यहाँ भएको समस्यालाई सकेसम्म हामीले के सपोर्ट गर्न सक्छौँ अहिलेको उसबाट त्यो चाहिँ हामीले गर्छौँ। वास्तवमा अहिले मलाई लाग्छ ट्रिब्युनल इफेक्टिभ नभएको कारणले गर्दा पनि होला सिधै अदालतमा जाने जुन हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस छ ऊ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय विभागमा जाने भयो, त्यस पछाडि चाहिँ ट्रिब्युनलमा जाने त्यो जुन हायरार्की छ नि त्यो हायरार्कीको गरेर एकैचोटि गयो अनि गएर चाहिँ ड्याङ्ग आदेश गरिदियो। त्यो गरेपछि एउटा त चाहिँ भनौँ व्यवसायीको त्यो पनि ऊ पनि हो, उहाँहरूले चाहिँ जानी बुझिकनै त्यो भनौँ न त्यसलाई चाहिँ लिङ्गरिङ गर्ने हिसाब पनि होला। तर त्यो अर्को पक्ष भनेको हाम्रो ट्रिब्युनलहरू चाहिँ इफेक्टिभ अहिले हुन सकेका छैनन्। त्यो चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। समस्याको स्वीकार गरेर मात्रै सुधारको चाहिँ मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा विश्वास लाग्छ मलाई। त्यसैले हामी हाम्रो बुझाइमा हाम्रो उसमा चाहिँ धेरै फरक चाहिँ छैन भन्ने लाग्छ। हाम्रो पुरानो चाहिँ एकदम भनौँ न यो एकाउन्टिङ प्रोफेसनको उसमा चाहिँ डेभलपमा ठुलो योगदान भएको हाम्रो नरेन्द्र भट्ट साहब छ। मैले धेरै लामो समयदेखि उहाँलाई चाहिँ चिन्दछु जान्दछु र उहाँले राखेको विषयहरू पनि असाध्यै हामीले चाहिँ धेरै निराश हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। अब यो चाहिँ तर जुन अवस्थामा थियौँ उहाँले काम गर्ने बेलामा एकाउन्टिङ प्रोफेसन जुन अवस्थामा थियो अरू रेभेन्यूको अवस्था जे थियो त्यो कुराबाट हामी अगाडि गएका छौँ भनेर त्यसलाई चाहिँ एउटा रिकगनाइज पनि गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ खास गरी हामी यो ऊ चाहिँ भनौँ न वित्तीय र पर्फेक्सन चाहिँ केहीमा पनि हुँदैन तर सुधार चाहिँ हुनुपर्छ। डेफिनेटली म उहाँको कुरामा सहमत छु। यो चाहिँ रिफर्म भनेको चाहिँ डिरेक्सन हो, डेस्टिनेसन होइन। यो के हुन्छ रिफर्म भनेको इट इज अलवेज बिङ रिस्टेड, वी नेभर रिच टु द ऊ चाहिँ रिफर्म भने त्यो डेस्टिनेसन भयो भए हामी पुग्न सक्थ्यौँ। हुनाले हामी रिफर्मबाट पुग्यो भने पनि होइन, रिफर्मबाट धेरै असन्तुष्ट हुनु पनि होइन। तर जुन गतिले हाम्रो रिफर्म छ अहिलेको जुन अब चाहिँ भनौँ कठिन अवस्था छ त्यसले धान्दैन कि हाम्रो रिफर्म पनि अलिकता भनौँ न फार रिचिङ रिफर्ममा हामी चाहिँ फड्को मार्नुपर्ने हो कि भन्ने उहाँले राख्नुपर्छ। त्यसमा असहमत हुनुपर्ने कुरा केही पनि छैन। त्यसैलाई पनि म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। फ्लोरबाट पनि एकदमै भनौँ राम्रो विषय आएको छ। लेखा व्यवसायको तर्फबाट पनि उहाँले यो चाहिँ जुन लार्ज प्रोजेक्ट हाम्रो खास गरी भैरवार उसको राख्नुभयो। म यहाँनिर एउटा कुरा मात्रै जोड्न खोजेँ। यो कतिपय विषय के हुँदो रहेछ भने यो चक्रपथ बनाउँदा पनि मलाई भनौँ न अलिक यङ हुने बेलामा त्यो चक्रपथ यत्रो ठुलो किन चाहियो होला भन्ने लाग्थ्यो होइन। तर अहिले चाहिँ चक्रपथ एकदम साँग्रो हो। चक्रपथ यहाँहरूले कतिको सम्झना छ, चक्रपथ बिचमा मात्रै थोरै बाटो थियो, दायाँ बायाँ चाहिँ बारेर तरकारी खेती गर्ने अरू गरेको थियो। यो त कहिले यसले अकुपाई होला र भने जस्तो लाग्थ्यो होइन। त्यसैले हामी चाहिँ अलिकति एम्बिसियस त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यो पोखरा र भैरवा इन्टरनेसनल एयरपोर्टको सन्दर्भमा चाहिँ कतिपय प्राइभेट सेक्टरले ऊ चाहिँ दिनुभएको छ। कतिपय टेक्निकल कुरा हाम्रो सचिवले भन्नुभएको जस्तै ऊ चाहिँ जस्तो इन्डियासँग हामीले लिनुपर्ने विषयहरू होला, ती कुराहरूमा हामीले चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ। तर पनि हाम्रो एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भएको सन्दर्भमा ती एयरपोर्टलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ होला। अब यो भनौँ न इन्टरनेसनल लेभलबाट पनि यो चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ देखाइरहेको छ, आइरहनु भएको छ, उहाँ अर्थ मन्त्रालयले पनि आइरहनु भएको छ। तर त्यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँ के सेवा पुऱ्यायो भने त्यो एयरपोर्ट चल्छ त। जस्तो श्रम सम्बन्धी सबै सुविधा पुऱ्यायो भने हाम्रो खाडीमा जानेहरू त्यहाँबाट चलाउन सकिन्छ कि अरू भनौँ न पर्यटकहरूलाई चाहिँ लामो समय राख्न सकिन्छ कि त्यो हिसाबले जानुपर्छ। मलाई लाग्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर बनि नै सक्यो। अब बनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी उपयोग गर्ने मलाई लाग्छ पोखरा र भैरवा चाहिँ भनौँ न फाइनेन्सियल एक हिसाबको चाहिँ हब पनि भएको हुनाले सर्टेन त्यो जोग्राफीको र एउटा चाहिँ पोटेन्सियल भएको ठाउँ पनि भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यहाँ गरेर भन्दा पनि अरू ठाउँहरूमा हामीले राख्दाखेरि विचार गरौँ। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्नेतिर जाउँ भन्ने त्यो हुनुपर्छ कि भन्ने लाग्छ। हाम्रो शेखर गोल्छा हाम्रो एफएनसिआईको चाहिँ अध्यक्षज्यूको उहाँको पनि चाहिँ त्यही हो जस्तो लाग्छ। त्यसरी अब यो अरू विषयहरूमा उहाँहरूले चाहिँ जवाफ दिनुभएको छ। खास गरी यो रेमिटेन्सको विषयमा पनि उहाँले दिनुभएको छ र बजेटको आकारको कुरामा चाहिँ जहाँसम्म छ अब हाम्रो सचिवले अलिकति इङ्गित गरिसक्नु भएको छ। हामी चाहिँ धेरै महत्त्वाकांक्षी बनेर जान सक्छौँ। एउटा चाहिँ के हो भने ज्यादै धेरै चाहिँ साइजमा गयो भने पनि हामी के हुन्छ भनौँ न
एउटा पब्लिकमा चाहिँ एउटा विश्वास जुन छ नि त्यो विश्वास पनि ऊ चाहिँ स्खलित नहोस् भन्ने पनि हो भने अर्को चाहिँ के भने हामी महत्त्वाकांक्षी त धेरै भयो नि त धेरै बजेटहरुमा हामीले धेरै महत्त्वाकांक्षीका ठुल्ठुला कुरा गर्यौं नि त गर्न सक्ने कुराहरु गर्नु पर्यो नि भन्ने हिसाबले हामीले प्लिड गरिरहेछौं हामी जति सक्छौं हाम्रो प्रोफेसनलको हिसाबले त्यो हामी प्लिड गर्छौं त्यसमा चाहिँ हामी डराउनु पर्ने उ गर्न पर्ने अवस्था केही छैन हामीले राखिरहेछौं त्यो भने आन्तरिक मामिला पनि हो त्यो हामीले राख्छौं त्यसमा हामी छोड्दैनौं रियलिस्टिक हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले छोड्दैनौं यति राखेर मैले अब थोरै कुरा मेरो चाहिँ अब यहाँहरुलाई चाहिँ खास गरी आइक्यानलाई मैले एउटा उहाँहरुले गरेको योगदानको चाहिँ मा चाहिँ खास गरी फाइनान्शियल गुड गभर्नेन्सको कुरामा इथिक्स र इन्टिग्रिटी यसको कुराहरुमा र अझ चाहिँ ट्रान्सफर इन्कम भनौं न हामीले चाहिँ यो आइक्यान भनौं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता प्रोफेसनलहरु बढाउन सक्यौं भने हाम्रो जुन ट्रान्सफर आय बाहिर गइरहेछ नि इन्डियामा गइरहेछ अरु ठाउँमा गएको छ हाम्रो भने ट्रान्सफर आय एकदमै नेगेटिभ छ बढी हामीले बाहिर तिर्ने नै छ हामीले गर्नेहरु हाम्रो चाहिँ प्रोफेसनली हाम्रो मुलुकमा डेभलप गर्न सक्यौं भने मलाई लाग्छ त्यो बाहिर जाने चाहिँ पनि जान्छ त्यसैले हामीले अलिकता ब्रोडली हरेक सेक्टरले गभर्नमेन्टले प्राइभेट सेक्टरले सबैले चाहिँ एउटा अलिकता होल अफ द गभर्नमेन्टको हिसाबले अलिक ब्रोड हिसाबले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यसको लागि चाहिँ चाहिँ जुन योगदान पुगिरहेछ मलाई लाग्छ त्यो सन्दर्भमा समन्वय र सहकार्य गर्ने कुरामा आगामी दिनमा हामी सधैँ यहाँहरुसँग तयार छौं यहाँहरुले जुन एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड तयार गर्ने कुरामा जुन चाहिँ भनौं न यसको लेखामापन चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्डहरु बन्ने छन् त्यसमा यहाँहरुको ठूलो योगदान छ त्यसको पनि मैले रिकग्नाइज गर्न चाहे र जुन चाहिँ भनौं न एकाउन्टिङलाई चाहिँ खाली मेयरली लेखा पालनमा नभएर एउटा चाहिँ भनौं स्ट्र्याटेजिक चाहिँ त्यो इन्टरभेन्सन जुन उसमा भनौं न बिजनेसमा होस् या गभर्नमेन्ट उसमा होस् त्यो जानी दिशामा यहाँहरुले जुन योगदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अन्तिममा मेरो अब चाहिँ यहाँहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने हामी डेफिनेटली हाम्रो एफएनसीसीआई को अध्यक्षले भन्नु यहाँहरुको तर्फबाट पनि अब यो चाहिँ भनौं न यो मुलुककै समस्या हो भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ सबैले भनौं न यो चाहिँ राजस्व परिचालन गर्ने सन्दर्भमा होस् या अरु सबै विषयहरुमा यहाँहरुको पनि सकारात्मक योगदानको अपेक्षा गर्छु र अन्तिममा मेरो आफ्नो तर्फबाट अब यहाँहरुले गर्ने सबै जो चाहिँ पहल कदमीहरुमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समन्वय गर्ने विभिन्न अरु चाहिँ सरकारी निकायहरुसँग समन्वय गर्ने र यहाँहरुसँग सहकार्य गर्ने कुरामा सदैव चाहिँ मेरो आफ्नो तर्फबाट यहाँहरुप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु र मलाई लाग्छ समय अलि बढी पनि लिए त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरु सबैसँग भनौं न मैले चाहिँ रिकग्नाइज पनि गर्छु र यदि भन्दै मैले मेरो चाहिँ हाम्रो मोडरेटर ज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मोडरेसनको लागि चाहिँ र मेरो आफ्नो भनाइ चाहिँ टुङ्गाउँछु धन्यवाद हस् धन्यवाद हामी केही समय ढिलै भइसकेका छौं यसको लागि म क्षमा चाहन्छु यहाँहरुसित सबैजनासित विशेष गरी यो फर्स्ट टेक्निकल सेसनमा चेयर गरिदिनु हुने श्रीमान राज सचिवज्यू पेपर प्रेजेन्टरज्यू सम्पूर्ण प्यानलिस्टहरु सबैजना लगायत यहाँ धरै धारण गरेर सुनिदिनु हुने सबैजनालाई एकदमै धेरै धन्यवाद दिएर नाउ आई वुड लाइक टु ह्यान्ड ओभर द माइक टु आवर मास्टर अफ सेरेमनी सोफिया श्रेष्ठ Thank you. Now, ladies and gentlemen, it's time for us to extend our gratitude. So I request our distinguished dignitaries to kindly step back for a moment. And may I now kindly request the Ican President C.A. Bhaskar Singh Lala upon the stage to extend gratitude towards our panelists by presenting the token of appreciation to our distinguished dignitaries. Thank you. To the session moderator, C.A. Yuddharaj Oli, who had a great role in steering up the session. Thank you. Twas Gauchan, who enlightened us with his insightful paper presentation. To the panelist, Mr. Keval Prasad Bhandari. Panelist, Mr. Dirgaraj Mainali. Panelist, Mr. Sekhar Golcha. And the panelist, C.A. Narendra Bhattrai. Thank you so much, everyone. That was a very insightful session.
Thank you so much. Thank you so much, our distinguished panelists, for your insightful words. So before we march forward towards the second technical session, ladies and gentlemen, scheduled here is a 15 minutes short refreshment break. So I would like to request everyone to get back to the hall within 15 minutes after snacks, which is arranged in the left side of the hall. Thank you.
Ladies and gentlemen, good corporate governance helps to build an environment of trust and transparency and accountability necessary for fostering long-term investment, financial stability, and business integrity, thereby supporting stronger growth and more inclusive societies. Ladies and gentlemen, it's time for the second technical session of the conference on the topic Accounting Profession for Enabling Corporate Governance. Having said that, ladies and gentlemen, with much honor and gratitude, inviting upon the stage Mr. Ramesh Kumar Hamal, the chairperson of Securities Board of Nepal, SEVAN, to chair the second technical session. Please, can we have a big round of applause to him? Thank you. Similarly, I would like to request the President of Ican, C.A. Bhaskar Singh Lala, to please extend a heartily welcome to the chair, which is already done. So, ladies and gentlemen, Mr. Hamal, the chairperson of SEVAN, has a wealth experience in the investment and development sectors. And similarly, I would also like to request the President of ICANN to extend a kind welcome to all the distinguished dignitaries, which I will be announcing now. With much pleasure, ladies and gentlemen, introducing to you all the session moderator for the second technical session, C.A. Madan Krishna Sarma, and the past president of ICANN. Mr. Sarma has also served as a council member of the institute during the 8th council. Now, ladies and gentlemen, allow me to introduce the paper presenter for the second technical session, who is none other than Mr. Resam Raj Regmi, who is an experienced advocate currently in the Faculty for Corporate Governance in the ACE Institute of Management. And yes, ladies and gentlemen, may I now have the pleasure to unveil in front of you the panelists for the second technical session, beginning from Mr. Vishnu Kumar Agrawal, an eminent Nepalese entrepreneur and the president of Confederation of Nepalese Industries, CNI. Panelist Mr. Sunil Kesi, the president of Nepal Bankers Association and CEO of NMB Bank Limited. Similarly, panelist C.A. Rajan Singh Bhandari, currently the chairperson of Citizen Bank International Limited. Mr. Bhandari has also served as the president of Nepal Bankers Association, NBA. A warm welcome to the session chair, session moderator, paper presenter, and all our esteemed panelists here for the second technical session. To remind you all, ladies and gentlemen, the scheduled time for the second technical session is 1 hour and 30 minutes. So without any further ado, I have the pleasure of handing over the floor to the session moderator, C.A. Madan Krishna Sarma. Yes, धन्यवाद. Thank you. Now with the introduction already done, I seek permission from the session chair to begin this session. And today's topic and this session's topic is very, very pertinent to accounting profession and the business world as a whole, the corporate governance. Corporate governance, corporate governance is a terminology or a subject that has to do a lot of things in the overall development of economy and the nation, individual organization, and the people working there, and all the stakeholders that are connected and benefited by the organizations. So the corporate governance is a backbone in other sense of an organization, and such an important aspect of an
organization is fair, we are discussing today on the various roles, out of that professional accountants' roles in corporate governance. So today we will be discussing with our panelists. You have already seen their profile. We have bankers, we have professional chartered accountants having had his full career in banking at various levels, now chairman of a bank, so we can learn a lot of things from his experience. Similarly, we have young banker who has been in the banking profession, is currently leading as a CEO of the bank. Then we have an entrepreneur, businessman, a very successful businessman who has emerged from various stages and become a reputable name in the society. And in this session, we also have our panelist. I have to find here Resamraj Regmiji, who is a paper presenter, and he will enlighten us on the core subject. And the overall chairing of this session is being conducted by chairman of our Security Exchange Board, the key regulator of the corporate sector, public corporate sector of Nepal. So with this starting note, I request the chairman or the convener of this session to lead this deliberations, this session. And I think we have slightly slipped out of the time, but I have been informed that it can be extended slightly. So, because the next program is slightly again pushed up, so we can start and comfortably go up to around 5:30. So this is how the chairman will have to manage the time. Thank you, sir. It is on you now. Thank you, Madanjit. Thank you so much. I think we are about 1 hour behind our schedule. So I would think that it is worth that we consider among ourselves, all the panelists and presenters, to save some time so that other people may have other commitments and appointments. So we'll have to also honor that. So my request would be to complete the session by 5:30, the latest, including the Q&A. And so I will also try to save my time, so I would not say too much right now here. I'll speak at the end of the program session. All I can say is corporate governance, if we look at the G20 and OECD standards, which are the benchmark essentially, basically rests in 3 pillars. TTA, trust, transparency, and accountability. And I request that in this session, through our very experienced panelists with diverse backgrounds of experience, we will learn on these parameters, on how effectively we can put this in implementation rather than just theoretical context. So I will now invite the presenter, Sri Resamji, please, to begin his presentation. I think you requested that you present from the dais, and which is perfect. Thank you. Best of luck. With due respect of chair, मैले आफ्नो समस्या वकिल मान्छे उभिएर बोल्ने बानी परा बसेर बोल्नै गाह्रो, त्यही भएर अनि त्यो पर्मिसन चाहिँ मैले लिएँ चेयरम्यानसित। यहाँहरुसित पनि त्यसको लागि माफी चाहन्छु। रेस्पेक्टेड चेयर, प्यानलिस्ट, मोडरेटर,
and expert of the accounting sector, auditing sector of Nepal. मलाई अलिकति असजिलो भइरहेछ खासमा भन्दाखेरि त्यो कुरा शेयर गरिहालौँ यहाँहरुसित असजिलो कुरा शेयर गरिसकेपछि पछि सजिलो हुन्छ अब यो एउटा उखान हामी सुन्छौं नि इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान भन्छ नि काई यत्रो यो वरिष्ठ चार्टर अकाउन्टेन्टहरुको अगाडि कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा एउटा वकिलले गर्दैछ यो कहीं अलिकति नमिल्ने कुरा हो कि जस्तो पनि मलाई फिल भएको छ तर पनि एउटा पर्सपेक्टिभ चाहिँ के भने चार्टर अकाउन्टेन्टको आफ्नो पर्सपेक्टिभ त छँदैछ अर्को प्रोफेसनको मान्छेले यो प्रोफेसनबाट के एक्सपेक्ट गर्दो रहेछ त अडिटिङ प्रोफेसनबाट के एक्सपेक्ट गर्दो रहेछ त भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मैले कर्पोरेट गभर्नेन्सको यी कुराहरूलाई चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्समा हाउ अडिटिङ अथवा अकाउन्टेन्ट प्रोफेसन क्यान कन्ट्रिब्युट भन्ने पर्सपेक्टिभमा चाहिँ मेरो प्रेजेन्टेसन केन्द्रित गर्छु बेसिकली मेरो स्लाइड यहाँहरुले खोलिदिनु छ प्राविधिक साथीहरुले त्यो स्लाइडबाटै म गर्छु प्रेजेन्टेसन धेरै लामो छैन त्यसमा हामी दुईटा तीनटा कुरा गर्छौं बेसिकली प्रेजेन्टेसन त्यो स्लाइड खोल्दै गर्दा एउटा चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्स के हो कर्पोरेट गभर्नेन्स स्लाइडली म थोरै कुरा गर्छु कर्पोरेट गभर्नेन्सका पिलरहरुका बारेमा पनि थोरै कुरा गर्छु अनि त्यो पिलरहरु मध्ये कुन चाहिँ पिलरले चाहिँ यो प्रोफेसनको एटेन्सनलाई एक्सपेक्ट गर्छ त यो प्रोफेसनको एटेन्सनलाई चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरामा मैले निवेदन गर्छु त्यसपछि चाहिँ हजुरको के भने हाम्रो लिगल सिस्टमले चाहिँ यो प्रोफेसनलाई चाहिँ यो प्रोफेसनबाट के एक्सपेक्ट गराछ त त्यो कुरा पनि थोरै म उ गर्छु यो प्रेजेन्टेसन फ्रेमवर्क सरसती हामीले हेर्यौं भने गभर्नेन्सको बारेमा मैले भनिहालेँ अकाउन्टिङ प्रोफेसन रोल अफ अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्स लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट र कन्क्लुजन यसरी चाहिँ म कन्क्लुड गर्ने प्रयास गर्छु अब गुड गभर्नेन्सको कुरा छ धेरै लामो पनि लिन्न हाम्रो चेयरले दिया टाइम भित्रै म प्रस्तुतिलाई टुङ्ग्याउने प्रयास गर्छु सिम्पली हामीले व्हाट इज कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर हेर्यौं भने मैले व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन यहाँहरुलाई दुईटा पर्सपेक्टिभ छ एउटा इन्स्योरिङ फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी विदिन द अर्गनाइजेसन भन्यौं भने इट कभर्स अल द एस्पेक्ट्स तर अलिकति टेक्निकली जान खोज्ने हो भने यतिले मात्रै नपुग्न सक्छ फेरि टेक्निकल एस्पेक्टमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको अन्डरस्ट्यान्डिङको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डिटेलमा कर्पोरेट गभर्नेन्स का अब्जेक्टिभहरु एचिभ गर्ने कुरा र सँगसँगै सोशल अथवा इकोनोमिक अब्जेक्टिभहरु अथवा यससित कर्पोरेसनसित जोडिने स्टेक होल्डरका कन्सर्नहरुलाई पनि एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो स्टेक होल्डरका कन्सर्नहरुलाई एड्रेस गर्ने गरी कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सिम्पली इन्स्योरिङ फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी एन्ड अकाउन्टेबिलिटी भनेर मात्रै अलि पुग्दैन त्यहाँ चाहिँ हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्दाखेरि हाउ कर्पोरेट प्लेयर्स एक्सरसाइज देयर पावर्स or how different forces which can make impact on the decision making of the corporation. That may be market, that may be regulator, that may be society, that may be stockholder or creditor or employee association, whatever may be. त्यस कारणले कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्कोपलाई चाहिँ अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा मैले यो दुईटा कर्पोरेट गभर्नेन्सको डेफिनेसन यहाँ राखेको छु यसको बारेमा धेरै मैले चर्चा गरिन अब एलिमेन्ट्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स त्यो कन्सेप्ट कर्पोरेट फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी र अकाउन्टेबिलिटी इन्स्योर गर्ने कुरा सँगसँगै कर्पोरेट डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इम्प्याक्ट गर्न सक्ने फोर्सहरूलाई चाहिँ ड्युली त्यो डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा इन्भल्भ गराउने र त्यहाँ फेयरनेस ट्रान्सपेरेन्सी अकाउन्टेबिलिटी रेस्पोन्सिभनेसलाई इन्स्योर गर्ने जुन प्रसङ्ग हो त्यो प्रसङ्गमा के हुन सक्छन् त कन्टेन्टहरू प्रिन्सिपल कन्सेप्ट त त्यो भयो कन्टेन्टहरू के हुन सक्छन् भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लोकल्ली हामीले हेर्यौं भने हाम्रा रेगुलेटरहरूले केही कर्पोरेट गभर्नेन्सका गाइडलाइन्सहरू इस्यु गरेका छन् जस्तै धितोपत्र बोर्डले लिस्टेड कम्पनीको कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी गाइडलाइन्स इस्यु गरेका छ एनआरबीले युनिफाइड डाइरेक्टिभ्सको डाइरेक्टिभ 6 मा कर्पोरेट गभर्नेन्सका कन्टेन्टहरूलाई डिफाइन गरेका छ इन्स्योरेन्स अथोरिटी अहिले नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटी भयो उसको पनि आफ्नो छुट्टै गाइडलाइन्स छ त्यस्तै रेगुलेटरहरूले पनि गरेका छन् र केही कुराहरू चाहिँ हामी कम्पनी एक्ट सेक्युरिटी एक्टहरुमा पनि पाउँछौं कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी गाइडलाइन्स तर ब्रोडली हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्सको कन्टेन्टलाई हेर्न खोज्यौं भने चाहिँ अलिकति ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा हेर्दाखेरि ओइसिडी का प्रिन्सिपलहरू छन्
जुन 1999 बाट स्टार्ट भएर इभोल्युसन गर्दै गर्दै OECD ले 2015 मा अपडेटेड भर्सन इस्यु गराएको छ जसमा 6 वटा डिफरेन्ट टपिक्समा कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई कन्टेन्टहरुलाई कभर गरिएको छ जहाँ चाहिँ शेयर होल्डरको राइटको कुरा स्टेक होल्डरको रोलको कुरा डिस्क्लोजर र ट्रान्सपेरेन्सीको कुरा मार्केट इन्टरमिडिएरिजहरुलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा बोर्ड अफ डाइरेक्टरको ड्युटी र रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा र त्यो भन्दा पनि अर्को बेसिक कुरा चाहिँ इफेक्टिभ फ्रेमवर्क फर इम्प्लिमेन्टेसन अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर कर्पोरेट गभर्नेन्स इम्प्लिमेन्टेसनका लागि चाहिने फ्रेमवर्कका कुराहरू OECD को यो 2015 को भर्सनले गर्छ र त्यसमा हामीले जोड दिनुपर्ने प्रिन्सिपल भने चाहिँ त्यो 5th प्रिन्सिपल जसले डिस्क्लोजर र ट्रान्सपेरेन्सीसित कुरा गर्छ जहाँ चाहिँ बेसिकली हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसन अथवा अडिटिङ प्रोफेसनलाई लिङ्क गर्न सक्छौँ हामीले त्यसैगरी हामीले हेर्यौं भने एडीबी का प्रिन्सिपलहरु छन् एडीबी ले 2003 मा एउटा सेट अफ प्रिन्सिपल डेभलप गराएको थियो त्यहाँ 10 वटा डिफरेन्ट कन्टेन्टहरुलाई कर्पोरेट गभर्नेन्स का प्रिन्सिपलको रूपमा रिकग्नाइज गराएको छ र त्यहाँ पनि डिस्क्लोजर र ट्रान्सपेरेन्सीलाई उत्तिकै इम्पोर्टेन्स दिएको छ एडीबी ले पनि पर्सपेक्टिभ फरक छ OECD को पर्सपेक्टिभ चाहिँ नेशनल पर्सपेक्टिभबाट पोलिसी मेकिङको पर्सपेक्टिभबाट छ एडीबी को प्रिन्सिपलको पर्सपेक्टिभ हामीले हेर्यौं भने इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट छ इन्भेस्टरले कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्स्योर गर्ने पर्सपेक्टिभमा छ तर कन्टेन्ट चाहिँ डिस्क्लोजर र ट्रान्सपेरेन्सी त्यहाँ पनि छ त्यसबाहेक हामीले हेर्यौं भने बासिल कमिटी बैंकिङ सेक्टर स्पेसिफिक भएर हामीले हेर्यौं भने बासिल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनले 2015 मा एउटा प्रिन्सिपल अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर 13 वटा डिफरेन्ट कन्टेन्टहरु राखेर कर्पोरेट गभर्नेन्सको प्रिन्सिपल नै इस्यु गरेको छ त्यस्तै इन्स्योरेन्स सेक्टरमा हामीले हेर्यौं भने इन्स्योरेन्स कोर प्रिन्सिपलको 7th प्रिन्सिपलले कर्पोरेट गभर्नेन्सका कुराहरू गर्छ जहाँ चाहिँ डिस्क्लोजर र ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू गर्छ यसरी चाहिँ के त भने कर्पोरेट गभर्नेन्स को कुरा गर्दै गर्दा यसका कन्टेन्टको कुरा गर्दै गर्दा डिस्क्लोजर ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टम रिस्क म्यानेजमेन्ट का कुराहरू चाहिँ यो ग्लोबल्ली रिकग्नाइज्ड छन् र मैले यो डिस्क्लोजर ट्रान्सपेरेन्सीमा किन अलि फोकस गरिरहेको छु भन्दै गर्दा देयर आर अदर प्रिन्सिपल्स एज वेल तर बेसिकली यो प्रोफेसन जुन यहाँहरू विज्ञता हासिल गरेर यो अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ त्यो प्रोफेसनले कर्पोरेट गभर्नेन्समा गर्ने कन्ट्रिब्युसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्रान्सपेरेन्सीमा उ गर्नुपर्ने भयो भएर मैले त्यसलाई चाहिँ अरू कन्टेन्टहरूलाई धेरै नगरेर ट्रान्सपेरेन्सीको कुरालाई अलिकति यहाँनिर मैले फोकस गरेँ किन भन्दाखेरि एभ्री इन्स्टिट्युसन अर इन्डिभिजुअल ती जुन हामीले कुरा गर्यौं कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा कुरा गर्ने स्कलरहरू अथवा एजेन्सीहरू तिनीहरू सबैले यो OECD को प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ OECD को जुन 5th प्रिन्सिपल छ जसले डिस्क्लोजरको कुरा गर्छ त्यसलाई चाहिँ कभर गरेका छन् त्यो डिस्क्लोजर भित्र के पर्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं भने गभर्नेन्स फ्रेमवर्क शुड इन्स्योर दैट टाइमली एन्ड एक्युरेट डिस्क्लोजर इज मेड on all material matters regarding corporation including financial situation performance ownership and governance of the company all material matters including financial and non financial दुईटै कुरा अब फाइनान्शियल नन फाइनान्शियल यसको प्रिपरेसनमा यहाँहरुको पेशाको इन्भल्भमेन्ट देखिन्छ अहिले हामीले हेर्यौं भने OECD को प्रिन्सिपलले डिस्क्लोजर भित्र के पर्नुपर्छ भनेर भन्दै गर्दा हामीले हेर्यौं भने फाइनान्शियल एन्ड अपरेटिङ रिजल्ट्स company objectives and non-financial information, share ownership, remuneration, related party transaction, foreseeable risk factors regarding employees and stakeholders, र governance policies and practice भन्छ त्यस्तै खाले यही प्रिन्सिपलमा हामीले हेर्यौं भने अडिटलाई पनि जोडिन्छ एनुअल अडिट चाहिँ इफेक्टिभ हुनुपर्छ त्यो इन्डिपेन्डेन्टली गरिनुपर्छ र त्यो एनुअल अडिटले चाहिँ के त भन्दाखेरि हाई क्वालिटी अडिटिङ स्ट्यान्डर्डहरुलाई फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई यहाँनिर जोड्छ जहाँ चाहिँ हाम्रो लिंक कन्ट्रिब्युसनमा हुन सक्छ त्यसैगरी अर्को चाहिँ इन्फर्मेसन जुन कम्पनीहरुले डिस्क्लोज गर्छन् त्यो इन्फर्मेसनको एक्युरेसी र टाइमलीनेस यो दुईटा कुरालाई पनि त्यसले उ गर्छ एउटा एक्युरेट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो एक्युरेट इन्फर्मेसन इन अन्डरस्ट्यान्डेबल फर्म यहाँहरुको लागि अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डको लिंक यहाँनिर जोडिन्छ त्यो रेकर्डहरु मेन्टेन गर्ने कुरामा अनि त्यसपछि रियल टाइम बेसिसमा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरु होलान् केही चाहिँ रेगुलर बेसिसमा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने इन्फर्मेसनहरु होलान् तिनीहरुलाई चाहिँ
त्यो टाइमली र एक्युरेट बेसिसमा डिस्क्लोजर गर्नुपर्ने कुरा पनि OECD को त्यो प्रिन्सिपलले कभर गराएको छ। त्यसैगरी एक्सटर्नल अडिटर शुड बी अकाउन्टेबल टु द शेयर होल्डर एन्ड ओ अ ड्युटी टु द कम्पनी टु एक्सरसाइज द ड्यू प्रोफेसनल केयर इन द कन्डक्ट अफ द अडिट भनेर एक्सटर्नल अडिटरले अडिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ड्युटी लिनु सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के भने फी अथवा कन्टिन्युएसन अफ बिजनेस मात्रै होइन कि वी हेभ सम फिडुसियरी रेस्पोन्सिबिलिटी टु द शेयर होल्डर अफ द कम्पनी टु द बेनिफिसियरी अफ द कम्पनी भन्ने कुरालाई फिल गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा यसले गर्छ। अनि त्यसैगरी यो इन्फर्मेसन डिसिमिनेटिङ च्यानलहरू चाहिँ के त भन्दाखेरि शुड प्रोभाइड फर इक्वल टाइमली एन्ड कस्ट इफिसियन्ट एक्सेस टु रिलेभेन्ट इन्फर्मेसन बाई द युजर्स। यस्तो इन्फर्मेसन जुन डिस्क्लोज गरिन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त सबैलाई अभाइलेबल हुनु पर्यो, कस्ट इफिसियन्ट रूपमा अभाइलेबल हुनु पर्यो र युजरहरूले चाहेको बेला त्यो पाउने हुनु पर्यो। त्यहाँ पनि त्यो अभाइलेबिलिटीमा पनि त्यहाँ क्वेसन हुनु भएन भन्छ। त्यसैगरी अब कर्पोरेट गभर्नेन्सकै कुरा गर्दाखेरि युके कोड छ एउटा बेस्ट प्र्याक्टिस ग्लोबल्ली लाइभ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर हामी भन्छौँ। त्यसले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सका डिफ्रेन्ट कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ 2018 को भर्सन लन्डन स्टक एक्सचेन्ज प्लस फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ काउन्सिलको इनिसिएसनमा डेभलप भएको जुन क्याडबरी कमिटीदेखि सुरु भएको थियो त्यसको कन्टिन्युएसन हुँदै अहिले चाहिँ 2018 को अपडेटेड भर्सन चाहिँ युके कोड एन्ड कर्पोरेट गभर्नेन्स प्र्याक्टिस छ। त्यसले पनि के भन्छ त भन्दाखेरि त्यसले केही कुरालाई प्रोभिजन प्रिन्सिपल भनेर रिकग्नाइज गरेको छ, केही कुरालाई चाहिँ प्रोभिजन भनेर रिकग्नाइज गरेको छ। त्यसका 5 वटा प्रिन्सिपलहरू हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ लिडरसिप, इफेक्टिभनेस, अकाउन्टेबिलिटी, रिम्युनरेसन र रिलेसन विथ स्टेक होल्डर्स भन्छ। यो रिलेसनसिप विथ स्टेक होल्डर र अकाउन्टेबिलिटीलाई चाहिँ वी क्यान लिङ्क विथ दि अकाउन्टिङ प्रोफेसन, डिस्क्लोजर, ट्रान्सपरेन्सी र त्यहाँनिर चाहिँ हामी त्यो अकाउन्टिङ प्रोफेसनसित जोड्न सक्छौँ जुन यो ग्लोबल्ली बेस्ट प्र्याक्टिस इन्स्ट्रुमेन्ट छ। त्यसबाहेक हामीले हेऱ्यौँ भने कर्पोरेट गभर्नेन्सको कम्प्लायन्सले काहीँ न काहीँ स्क्यान्डलहरू, क्राइसिसहरूलाई मिनिमाइज गर्न पनि कन्ट्रिब्युसन गर्छ। किन त भन्दाखेरि हामी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्छौँ, हामी क्वालिटी डिस्क्लोजरको, टाइमली डिस्क्लोजरको कुरा गर्छौँ। कर्पोरेट गभर्नेन्समा हामीले ती कुरा गर्छौँ र क्वालिटी डिस्क्लोजर, टाइमली डिस्क्लोजर र अनि अभाइलेबिलिटी अफ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको इफेक्टिभनेस हुँदै गर्दाखेरि जुन स्क्यान्डलहरूको पोसिबिलिटी हुन्छ, चाहे त्यो कर्पोरेट लेभलमा होला चाहे त्यो नेसनल लेभलमा क्राइसिस क्रिएट गर्ने सम्मका त्यो ह्युज फाइनेन्सियल स्क्यान्डलहरू होलान्, ती कुराहरूलाई कन्ट्रिब्युसन गर्न पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सको बेसिकली यो डिस्क्लोजर र यो के त भन्दाखेरि ट्रान्सपरेन्सी रिलेटेड आस्पेक्टले चाहिँ गर्ने भएको भएर त्यो पर्सपेक्टिभमा पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स इन्स्योर गर्दै गर्दा अथवा अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा हामी इन्भल्भ हुँदै गर्दाखेरि हामीले स्क्यान्डलहरू रोक्न पनि कहीँ न कहीँ कन्ट्रिब्युसन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन त, स्टेबिलिटीलाई हामीले गर्ने कन्ट्रिब्युसन नर्मल्ली हामीलाई थाहा हुँदैन, बट आवर प्रुडेन्ट इफोर्ट क्यान कन्ट्रिब्युट फर दिस भन्ने पर्सपेक्टिभमा मैले यो स्लाइड राखेको छु। अनि त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने अब अकाउन्टिङ प्रोफेसन के भने अब अघिको कुरा मैले थोरै व्हाट इज कर्पोरेट गभर्नेन्स र हाउ इट गिभ्स इम्पोर्टेन्स अन डिस्क्लोजर एन्ड ट्रान्सपरेन्सी भन्ने कुरा गरेँ मैले। त्यहाँनिर हामीले लिङ्क गर्न सक्छौँ। जस्तै के अरे कर्पोरेट गभर्नेन्सका 4 वटा बेसिक पिलर भनेर भन्ने गरिन्छ। एउटा अकाउन्टेबिलिटी, अर्को ट्रान्सपरेन्सी, अर्को रेस्पोन्सिभनेस, अर्को फेयरनेस, हैन। यो अकाउन्टेबिलिटी, ट्रान्सपरेन्सी, रेस्पोन्सिभनेस, फेयरनेस यो 4 वटा पिलरलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हरेक ठाउँमा काहीँ न काहीँ डिस्क्लोजरको कुरा जोडिन्छ, अनि अकाउन्ट मेन्टेनेन्सको कुरा जोडिन्छ, रिपोर्टिङको कुरा जोडिन्छ, सर्टिफिकेसनको कुरा जोडिन्छ, इन्टरनल अडिट, एक्सटर्नल अडिट त्यो कुरा जोडिन्छ जसमा हामी इन्भल्भ भएका हुन्छौँ। त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनको लिङ्क अब मैले गर्न खोजेँ। अकाउन्टिङ प्रोफेसनको सम्बन्धमा मैले यहाँ धेरै कुरा गरिराख्नु परेन, अल अफ यु आर अवेर। यहाँ मैले लेखेको कुरा केही गलत रहेछ भने करेक्सन गरिदिनु ल, मैले त्यति मात्रै अनुरोध गर्छु। अकाउन्टिङ प्रोफेसन भने यो हो भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु परेन यहाँहरूलाई। तर मैले एउटा कुरा चाहिँ हामी प्रोफेसनल भन्दै गर्दा चाहे त्यो अकाउन्टिङ प्रोफेसन होस्, चाहे त्यो अडिटिङ प्रोफेसन भन्नेला, चाहे हामी लयर भनौँला, चाहे अथवा अरू इन्जिनियरिङ प्रोफेसन होला, अल प्रोफेसन आर ब्याक्ड बाई कोड अफ कन्डक्ट। वी हेभ सर्टेन स्ट्यान्डर्ड अफ डुइङ आवर बिजनेस आर आवर प्र्याक्टिस। त्यो जब कोड अफ कन्डक्टलाई हामीले इग्नोर गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो कोड अफ कन्डक्टको भायोलेसनले
हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा त केही नाफा होला कहिले कुनै प्रसङ्गमा, तर हाम्रो पेसालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ डिस्करेज गरिदिन्छ, हाम्रो पेसाको इमेज चाहिँ त्यसले बिगारिदिन्छ। त्यस कारणले जब हामी व्यवसाय के अरे प्रोफेसनल भन्छौँ, प्रोफेसनल आफूलाई प्रोफेसनल बनाउँदा चाहिँ हामी खुसी हुन्छौँ, तर प्रोफेसनलसित जोडिएर आउने त्यो कोड अफ कन्डक्ट, कोड अफ इथिक्स कम्प्लाई गर्न चाहिँ हामी फेरि रिलुक्टेन्ट हुन्छौँ। त्यस कारणले त्यो कुरामा चाहिँ हामीले सबै प्रोफेसनलले ख्याल गर्नुपर्छ र अकाउन्टिङ प्रोफेसनलहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभ मात्रै मैले यहाँ निवेदन गरेँ। अरू वाट अकाउन्टिङ प्रोफेसन इन्क्लुड्स भन्ने कुरा मैले धेरै उ गरिनँ। जस्ट 3वटा कुरा, अकाउन्टिङ प्रोफेसनल मेबी आइदर अकाउन्टेन्ट अर अडिटर अर कन्सल्टेन्ट। मैले बुझेसम्म चाहिँ अकाउन्टिङ प्रोफेसनल चाहिँ या त कम्पनीको इन हाउस अकाउन्टेन्ट हुनसक्छ, या एक्सटर्नल अडिटर अथवा इन्टरनल अडिटर हुनसक्छ, या फाइनेन्सियल एडभाइजर अथवा अरू एक्सपर्टको रूपमा डिडिए अथवा त्यो सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा काम गर्न सक्छ। तर जुनसुकै पोजिसनमा उसले फङ्सन गरिरहेको होस्, हि अर सी इज अकाउन्टिङ प्रोफेसनल। त्यो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो हेर्दै गर्दा नेपालमा अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई लिगल्ली लिङ्क गराएको कुरा हामीले हेऱ्यौँ भने, नेपालमा अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई कसरी लिगल्ली लिङ्क गराएको छ त भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीसित 4-5वटा लिगल इन्स्ट्रुमेन्ट, एउटा यहाँ पनि लेखेको छ इस्टाब्लिस्ड अन्डर द नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट एक्ट 1997, जस अन्तर्गत हाम्रो संस्था स्थापना भयो, जस अन्तर्गत हामी लाइसेन्सिङ लिन्छौँ। त्यो एउटा हाम्रो के त भन्दाखेरि लिगल ब्याकिङ हो हाम्रो प्रोफेसनलाई रेगुलेट गर्ने। अनि त्यही एक्ट अन्तर्गत हाम्रो आइक्यान चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल रेगुलेटरको रूपमा असाइन भयो, जसलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर त्यसैको एनुअल सेलिब्रेसन आज मनाइरहेका छौँ। अनि हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि रेगुलेट गर्ने अरू प्रोभिजनहरू, त्यो स्ट्यान्डर्डहरू जुन अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड, अडिटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले डेभलप गराए जुन स्ट्यान्डर्डहरू छन्, हाम्रो प्रोफेसनमा ती स्ट्यान्डर्डहरूको कम्प्लायन्सको कुरा जोडिने भयो, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँनिर गएर जोडिने भयो। अनि हामीले अडिट गर्दै गर्दा अथवा हामीले जब गर्दै गर्दा अथवा हामीले कन्सल्टेन्सी सर्भिस प्रोभाइड गर्दा हाम्रा क्लाइन्ट जुन हुन्छन्, ती क्लाइन्टहरू सर्टेन लिगल फ्रेमवर्क अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको हुन्छ। कुनै कम्पनी एक्ट अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको होला, कुनै अरू कुनै पार्लियामेन्टको अरू कुनै एक्ट अन्तर्गत इस्टाब्लिस भएको होला। ती एक्टहरूले पनि अकाउन्टिङ प्रोफेसन अथवा डिस्क्लोजरसित रिलेटेड त्यहाँनिर लिङ्क गराएको हुन्छ। अनि हामीले कम्पनी एक्ट जनरल लको रूपमा हेऱ्यौँ भने कम्पनी एक्टले नम्बर अफ सेक्सनमा चाहिँ कसरी डिस्क्लोजरका कुरा, अडिट कमिटीको कुरा, एक्सटर्नल अडिटको कुरा, इन्टरनल अडिटको कुरा, एनुअल रिपोर्टका सर्टिफिकेसनका कुराहरू, त्यो के हो त भन्दाखेरि लिगल एक्सपेक्टेसन फ्रम आवर प्रोफेसन टु द सिस्टम। अनि त्यसबाहेक स्पेसिफिक भएर हामीले हेऱ्यौँ भने लिस्टेड कम्पनी को लागि जुन अघि मैले निवेदन गरेँ, सेबोनले इस्यु गरे कर्पोरेट गभर्नेन्स सम्बन्धी गाइडलाइन्स 2075 छ। त्यसले त्यहाँ एक्सप्रेसली अडिटिङ गर्दै गर्दा अडिटरहरूले नेसनल अडिट स्ट्यान्डर्डहरू कम्प्लाई गर्नुपर्ने, बेस्ट प्र्याक्टिसहरूलाई फलो गर्नुपर्ने कुराहरू एक्सपेक्ट गराएको छ त्यहाँ। अनि त्यसै गरी यता एनआरपीको डाइरेक्टिभ, युनिफाइड डाइरेक्टिभ हेऱ्यौँ भने त्यहाँ अडिट कमिटी लगायतका धेरै कुराहरू त्यहाँ पनि छन्, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टका कुराहरू। यसले जसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनल, हामी अकाउन्टिङ प्रोफेसनलहरूलाई चाहिँ हाम्रो लिगल सिस्टमसित लिङ्क गर्छ। हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसन लिगल्ली रिकग्नाइज भयो। रिकग्नाइज मात्रै भएन, लले के भन्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ इसेन्सियल बनायो। र त्यो इसेन्सियल बनाउने क्रममा कम्पनी, फर्म अथवा अरू खाले बिजनेस अर्गनाइजेसन, सहकारी होला, अरू खाले बिजनेस अर्गनाइजेसनमा हाम्रो रोललाई चाहिँ विभिन्न लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरूले चाहिँ लिङ्क गरे। त्यो लिङ्कलाई अब हामीले, त्यो रिलेसनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब हामीले बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द अर्गनाइजेसनमा युज गर्नु पर्यो। हामीबाट कर्पोरेट गभर्नेन्सले गर्ने एक्सपेक्टेसन भने त्यही हो। अब त्यो प्रसङ्गमा मैले एज एन एकाउन्टेन्ट, अकाउन्टिङ प्रोफेसनको रूपमा अकाउन्टिङ प्रोफेसनल क्यान कन्ट्रिब्युट भनेर लेखेँ यहाँ 3वटा कुरा। इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ फाइनेन्सियल सिस्टम एन्ड रिपोर्टिङ, कर्पोरेट गभर्नेन्समा गर्ने कन्ट्रिब्युसनलाई स्पेसिफिक भएर हेर्दाखेरि एस्योरेन्स टु स्टेक होल्डर्स थ्रु ड्यू प्रोसेस अफ अडिटिङ, होइन, अनि बिजनेस एडभाइजरी एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, यो 3वटा मेजर सर्भिस भए। अब यो सर्भिसमा हामीले स्पेसिफिक भएर हेऱ्यौँ भने फाइनेन्सियल सिस्टम एन्ड रिपोर्टिङ,
इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ फाइनान्शियल सिस्टम एन्ड रिपोर्टिङमा हेऱ्यौँ भने अघि पनि मैले निवेदन गरेँ ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड के छ भने एक्युरेट र टाइमली डिस्क्लोजरको कुरा छ डिस्क्लोजर मस्ट बी देयर टु इन्स्योर ट्रान्सपेरेन्सी र सच डिस्क्लोजर मस्ट बी एक्युरेट एन्ड टाइमली र त्यो एक्युरेट र टाइमली इन्स्योर गर्नलाई फर्स्ट इट निड टु बी मेन्टेन्ड एक्युरेटली एन्ड हु विल मेन्टेन द अकाउन्ट द्याट इज accountant प्रोफेसनल हु इज वर्किङ इन हाउस अफिसर अकाउन्टेन्ट होला अथवा के होला त्यहाँको उसको आफ्नो डिजिग्नेसन जेसुकै होला त्यसकारण पहिलो कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एक्युरेट बुक किपिङको कुरा त्यहाँनिर भयो प्रिपेयरिङ जेनेरेटिङ periodic reports compliant of applicable standards that help for planning and strategy development त्यसैगरी इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टमको इफेक्टिभनेसलाई इन्स्योर गर्ने कुराहरू फ्रडका कुराहरू होला इरेगुल्यारिटिजका कुराहरूलाई टाइमली चेक गर्न सक्यो भने त्यसले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्समा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ अनि पब्लिक अकाउन्टेबिलिटी म्यानेजमेन्ट लाइक ट्याक्सेसन लेबर ल CSR का कुराहरू अघि ट्याक्सेसनको बारेमा छलफल भयो त्यो कुराहरूमा पनि हाम्रो रोल छ जहाँ चाहिँ हामीलाई हाम्रोबाट सोसाइटीले अथवा सिस्टमले एक्सपेक्ट गर्छ अनि त्यसैगरी इन्हान्स कन्फिडेन्स फ्रम प्रोफेसनल्स भ्यू हामीले कुनै ओपिनियन दिन्छौँ हामीले कुनै एडभाइस दिन्छौँ भने हाम्रो ओपिनियन अथवा हाम्रो एडभाइसमा बेस्ड भएर अरू हाम्रा कस्टमरहरूले अथवा त्यसका भनौँ न बेनिफिसियरीहरूले डिसिजन गर्छन् एक्सन गर्छन् ती हाम्रा ओपिनियनहरू अथवा हाम्रा एडभाइसहरू प्रुडेन्ट भयो भने हाम्रो प्रोफेसनकै इज्जत बढ्छ हामीप्रतिको रेस्पेक्ट बढ्छ त्यो किसिमले चाहिँ फाइनान्शियल सिस्टमको रिपोर्टिङ फाइनान्शियल सिस्टमको इम्प्लिमेन्टेसन र रिपोर्टिङको पर्सपेक्टिभमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुने भयो त्यसैगरी अडिटिङमा हामीले हेऱ्यौँ भने रिभ्युइङ फाइनान्शियल रेकर्ड्स एन्ड इन्स्योरिङ देयर रिलायबिलिटी एलङ विथ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट अडिटरले गर्ने काम भने त्यो भयो रिभ्युइङ द एक्जिस्टिङ पोलिसी सिस्टम प्रोसेस एन्ड देयर इफेक्टिभनेस हामी अडिटिङ गर्दै गर्दा फाइनान्शियल मात्रै हेर्दैनौँ कुनै अर्गनाइजेसनमा एक्जिस्टिङ पोलिसी इफेक्टिभ छ कि छैन नि त त्यहाँ रिफर्मको खाँचो छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो पनि हेर्छौँ अनि त्यसैगरी इन्डिपेन्डेन्टली रिपोर्ट गर्छौँ हामी सेयर होल्डरलाई रेगुलेटरलाई म्यानेजमेन्टको कुनै पनि प्रभाव अथवा दबावमा नपरेर हामीले इन्डिपेन्डेन्टली रिपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यसैगरी लिगल रेगुलेटरी र प्रोफेसनल एथिक्स रिलेटेड फ्रेमवर्कहरूको कम्प्लायन्सलाई इन्स्योर गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नो पार्टमा पनि हाम्रा कस्टमरहरूको पार्टमा पनि त्यो दुईटै कुरालाई चाहिँ हामीले सँगसँगै लैजान सक्छौँ हामीले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ अनि बिजनेस र एडभाइजरी रोलको कुरा गर्दाखेरि अथवा बिजनेस एडभाइजरी रोल अथवा कन्सल्टेन्सी रोलको कुरा गर्दाखेरि एज ए प्रोफेसनल हामी के गर्न सक्छौँ भने ओपिनियन रिगार्डिङ एस्योरेन्स एन्ड सर्टिफिकेसन अफ द सर्भिस प्रोभाइडेड हामीले जुन सर्भिस दिया हुन्छौँ अथवा जुन एस्योरेन्स प्रोभाइड गराए हुन्छौँ त्यसको क्वालिटीले हामीले कन्ट्रिब्युट गर्न सक्ने भयौँ सजेसन फर एडहेरेन्स एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन अफ द पोलिसी एन्ड प्रोसिड्युर अनि इन्हान्स कन्फिडेन्स टु द म्यानेजमेन्ट द्याट डिसिजन टेकन हेभ taken care of potential risk including majorly the compliance risk यी कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँनिर कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ हाम्रो पार्टमा भन्ने कुरा मैले निवेदन गरेँ अब कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई हामीले गर्ने कन्ट्रिब्युसनलाई एउटा पिक्चरमा हामीले हेर्न खोज्यौँ भने चाहिँ यसरी हामीले यसलाई हेर्न सक्छौँ पिक्चरमा देखाएको मात्रै हो यसमा कुनै कुराहरू छैन त्यही कुराहरूलाई चाहिँ एडहेरेन्स टु लिगल प्रोफेसनल टेक्निकल एन्ड रेगुलेटरी स्ट्यान्डर्ड हामी चार्टर अकाउन्टेन्टहरू अथवा हामी रजिस्टर्ड अडिटरहरू अथवा हामी अकाउन्टिङ प्रोफेसनमा इन्भल्भ भएका मान्छेहरूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसनलाई हामीले हेऱ्यौँ भने डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड अफ इन्फर्मेसन क्वालिटी ट्रस्ट इन इन्फर्मेसन एफेक्ट स्टक मार्केट स्टक प्राइस ट्रेडिङ प्रफिटेबिलिटी अफ सेयर्स यो सबै हामी के गर्छौँ अपरेट्स विदिन द फ्रेमवर्क अफ अकाउन्टिङ इन्टिग्रिटी हामीले जब अकाउन्टिङ इन्टिग्रिटीभित्र बसेर अथवा प्रोफेसनल इन्टिग्रिटीभित्र बसेर यी कामहरू गर्छौँ त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट गभर्नेन्समा कन्ट्रिब्युसन रहन्छ भन्ने पर्सपेक्टिभमा यो पिक्चर मैले यहाँ राखेँ हो अब यी कुराहरू मैले अघि गरिसकेँ कसरी हाम्रो लिगल सिस्टमले रिकगनाइज गराएको छ त कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई अकाउन्टेन्सी प्रोफेसनसित कसरी रिलेट गराएको छ भनेर लिगल इन्स्ट्रुमेन्टहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ केही ऐनहरू छन् यी ऐनहरूले चाहिँ लिगल प्रोफेसन अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई कर्पोरेट गभर्नेन्ससित लिङ्क गर्ने कुरामा चाहिँ लिगल रिक्वायरमेन्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड लोकल स्ट्यान्डर्डहरूको कम्प्लायन्सको कुराहरू यहाँनिर गएर जोडिन्छ यसमा मैले धेरै कुरा गरिनँ अब मलाई यहाँ टाइमको कुरा आइसकेको छ गभर्नेन्सको कुरा गर्ने टाइम आफूले नटुङ्ग्याउने भन्ने कुरा भइसक्यो त्यस कारणले म अब कन्क्लुजनमा गएँ लास्ट स्लाइड 2 मिनटमा सिद्ध्याउँछु चेयरको पर्मिसनले
अब कन्क्लुजनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले भन्यौं कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा गर्दा इट कभर्स नम्बर अफ कन्टेन्ट्स all contents may not be our concern as accounting professional accounting professional को रूपमा corporate governance का सबै content हाम्रा concern नहुन सक्छन् तर हाम्रा concern के हो त भन्दाखेरि disclosure and transparency is major one which is basically related to accounting profession हामीले गर्न सक्ने contribution त्यहाँ हो accounting professional can contribute to ensure corporate governance in their various role जुन अघि हामीले डिस्कस गर्यौं legal and regulatory instrument also expect a number of contribution from accounting professions हैन जसरी मैले त्यहाँ डिफरेन्ट एक्टहरुका सेक्सन समेत राखेको छु त्यसमा डिस्कसन गर्ने टाइमको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जान सकिएन तर ती सेक्सनहरुले पनि हामीबाट एक्सपेक्टेसन गराएको छन् प्रोफेसनल विथ हाई मोरल क्यान मेक पोजिटिभ इम्प्याक्ट नट ओन्ली इन देयर वर्क बट द होल इकोनोमी सोसाइटी क्यान गेट बेनिफिट फ्रम देयर कन्ट्रिब्युसन बेसिक कुरा चाहिँ के भने हामी हाम्रो जब त गर्छौं हामी विभिन्न रेस्पोन्सिबिलिटीमा हौला हाम्रो जब त गर्छौं त्यहाँनेर हामीले आफ्नो हाई मोरल मेन्टेन गर्न सक्यौं कि सकेनौं गभर्नेन्सको कुरा कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरा काहीँ न काहीँ फेरि मोरलमा पनि गएर जोडिन्छ हुन त यसलाई लिगल रुलको रूपमा बनाउने चलन पनि डेभलप भइसकेको छ लिगल रुल पनि बनिसकेको छ धेरै तर लिगल रुल बन्दा बन्दै पनि सबै कुरा कर्पोरेट गभर्नेन्सले के कुरा एक्सपेक्ट गर्दैन भने अल थिङ क्यान नट बी राइटेड इन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हैन there is something which is called fiduciary duty as an accounting professional we need not to deviate from our fiduciary duty which we have taken by taking the responsibility of that respective position त्यो fiduciary duty को जुन open ended concept छ त्यो open ended concept चाहिँ हाम्रो मोरलमा हाम्रो व्यवहारमा हाम्रा एक्टिभिटीहरुमा रिफ्लेक्ट हुनुपर्छ हामीले जति मोरल हाई बनाउन सक्यौं हाम्रो पर्सनल मोरल त हाई हुन्छ नै व्यवसायको पनि मोरल हाई हुन्छ त्यसकारणले द इंटीग्रिटी अफ फाइनान्शियल रिपोर्टिङ रिप्रेजेन्ट्स द फाउन्डेसन अपन व्हिच द कंट्रीज पब्लिक मार्केट्स आर बिल्ट मैले के भने त भन्दाखेरि फाइनान्शियल रिपोर्टिङ को इंटीग्रिटी हामीले मेन्टेन गर्न सक्यौं भने अघि हामीले जुन कुरा गर्दै थियौं नि हाम्रो प्रोफेसनललाई किन लोकल्ली मात्रै लिंक गर्ने why not globally हाम्रो आइक्यान का मेम्बरहरुलाई विदेशी कम्पनीहरुले अडिटरको रूपमा खोज्ने परिस्थितिको सिर्जना किन नगर्ने त्यो सब गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो सँगसँगै जतिखेर हाम्रो प्रसंगमा आउँछ दे हैव इंटीग्रिटी दे हैव वेल कमान्ड इन देयर सब्जेक्ट भन्ने कुरा हामीले इस्टाब्लिश गर्न सक्यौं त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसन अथवा हाम्रो प्रोफेसनलको हैसियतले हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्समा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौं अब मैले यति भन्दै मेरो छोटो प्रेजेन्टेसन यहाँ टुंगाए यहाँहरुका क्वेरी कमेन्ट पार्टिसिपेसन विशेष गरी यहाँ एक्सपर्ट सरहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको जुन फिडब्याक यसमा आउँछ त्यो मेरो लागि पनि धेरै फ्रुटफुल हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच फर काइन्डली लिसनिङ टु मी थ्यांक यू चेयर हस् धन्यवाद रेशमजी अब उहाँले कम्प्रिहेन्सिभली कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा इन्टरनेशनल बेस्ट प्र्याक्टिसेसहरु गाइडलाइन्स रिकमेन्डेड गाइडलाइन्सहरुको बारेमा र त्यसको लिङ्केज एकाउन्टिङ प्रोफेसनसँग र विशेष गरेर एकाउन्टिङ प्रोफेसनमा हामीहरु जो छौं उहाँहरुले के गर्नुपर्दछ भन्ने कुराहरु समेत आएर कसरी यसलाई इफेक्टिभ गराउन सकिन्छ र इफेक्टिभनेसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर लास्टमा कन्क्लुजन समेत गर्नुभयो आई थिंक थरोली एउटा जिस्ट दिनुभएको छ हामीहरुले बुझ्नको लागि त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिँदै अब हाम्रो टाइम कन्स्ट्रेन्ट पनि भएको हुनाले हामी अब अगाडि बढ्छौं प्यानलिस्ट ज्यूहरुमा म क्वेशन राख्न चाहन्छु अब यसमा क्वेशन राख्नुभन्दा अगाडि या के भने अकाउन्टिङ प्रोफेसन भन्ने बित्तिकै हामी अकाउन्टिङ जबको कुरामा धेरै दिमाग त्यहाँ जान्छ फोकस्ड हुन्छौं तर यहाँ एउटा सम्झिनु पर्ने कुरा चाहिँ के भने यो भन्दा अगाडिको सेसनमा हाम्रो सेसन शेयर गरिरहनु भएको थियो रेभेन्यू सेक्रेटरी डाक्टर रमेश प्रसाद घिमिरेजीले उहाँले एउटा राम्रो मेसेज अकाउन्टिङ प्रोफेसनले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई कसरी ओभरअल होलिस्टिक रूपमा नै सपोर्ट गर्न सक्छ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ भन्नेमा उहाँले एउटा कोट दिनुभयो अकाउन्टिङ प्रोफेसन इज नट ओन्ली अबाउट अकाउन्टिङ बट also about strategy development,
प्लानिङ, पोलिसी फर्मिङ एन्ड गभर्नेन्स। जुन उहाँले यो स्टेटमेन्ट दिनुभएको छ, यसको सेरोफेरोमा हामीहरू रहेर डिस्कसन गऱ्यौँ भने अकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई जस्ट नट ओन्ली अकाउन्टिङ एन्ड फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ, इट इज बियोन्ड द्याट भन्ने चाहिँ र जुन अहिले ग्लोबल्ली नै त्यो कुरा लागू भएर गइराखेको छ र यसले अर्गनाइजेसनल हेल्थ र ओभरअल सस्टेनेबिलिटी एन्ड डेभलपमेन्टको साथसाथै ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट, सिस्टम्सको स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी सबै चिजमा नै कन्ट्रिब्युट गरिराखेको छ। यही कन्टेक्स्टमा म हाम्रो प्यानलिस्टहरूलाई अब बिस्तार बिस्तारमा अगाडि बढ्छु। अब सुरुमा हाम्रो राजन सिंह भण्डारीजी हुनुहुन्छ, उहाँको एपियरेन्स नै एउटा ब्रान्ड जस्तो छ, नचिन्ने कसैले पनि छैन। र राम्रो कुरा के भने उहाँ ब्याङ्किङ सेक्टरमा सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट सुरु गर्दै ब्याङ्कको सिइओ हुँदै बोर्डमा हुँदै अहिले ब्याङ्कको चेयरम्यान नै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ एउटा यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अहिले र हाम्रो प्रोफेसनल हुनुहुन्छ, फेरि क्वालिफाइड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट। अब यति सबै चिज मिलेको व्यक्ति र कर्पोरेट गभर्नेन्सको लागि मेन लीड गर्ने एजेन्सी इन अ company is a board of directors. They are the ones who have to see that the corporate governance principles are applied and practiced in an organization or in a company. So now he is from various roles. Now he is leading that board of director of a bank here, successful commercial bank. So my question goes to him that how much currently the Nepalese professional accountants are contributing to the effective functioning of the board in discharging their role of maintaining good corporate governance in an organization. So, and whether the current level of involvement of the professional accountant is adequate or there are more to be done which could directly help improve the effectiveness of the board and thereby of the organization. So please on this. Thank you, Madanji. क्वेसन पनि अलिक गाह्रो गाह्रो सोध्नु हुँदो रहेछ, सजिलो सोधे हुन्थ्यो। अब मैले मेरो करियरको 40-42 वर्ष बिताउँदाखेरि बहुत राम्रो संस्थामा बिताएँ हैन। 27 वर्ष जति झन्डै राष्ट्र ब्याङ्कमा बिताएँ, त्यसपछि झन्डै अब अहिले 15 वर्ष जति चाहिँ मैले सिटिजन ब्याङ्कमा बिताएँ हैन। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने जो मान्छे जस्तो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्क्यो उसले त्यस्तै सोच्छ। म यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्केँ जहाँ एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई चाहिँ टु द फुलेस्ट एक्सटेन्ट लेभल चाहिँ पालना गरिने, कुनै त्यहाँ ह्याङ्की प्याङ्की नहुने हैन। अब राष्ट्र ब्याङ्कको अडिट गर्नु पर्यो भने जो आएर चाहिँ गरे पनि त्यहाँ हिसाब किताब के गोलमाल हुन्छ हैन। सिटिजन ब्याङ्कको म सिइओ पनि भएँ। अब हामी चाहिँ त्यो जमानामा डेबुकदेखि लेजरसम्म म्यानुअली गरेर आएको मान्छे आजको दिनमा एउटा बटन ठ्याक्क एन्ट्री गरेपछि रिपोर्ट ठ्याक्कै आउँछ भने जस्तो तपाईँले सिटिजन ब्याङ्ककै कुराहरू गर्नु हुँदाखेरि हामी जहिले पनि फर्स्ट इन द इन्डस्ट्री टु होल्ड एजिएम आफ्टर फाइनलाइजिङ आवर अडिट फङ्सन हैन। के छ त्यहाँ के गोलमाल गर्नुपर्ने छैन। त्यसैले चाहिँ हामी हाइली रेगुलेटेड र सुपरभाइज्ड रेगुलेटर्सहरूबाट निर्देशित हामी संस्था भएको हुनाले कहीँ केही अप्ठ्यारोमा मैले त पब्लिकली भन्थेँ मेरो घरमा रेड हाने पनि हुन्छ, मेरो अफिसमा आएर रेड हाने पनि हुन्छ हैन। नत्र देखिँदैन विभिन्न प्रोफेसन, कहिले वकिलकोमा रेड हानिदिएछन्, कहिले व्यापारीकोमा रेड हानिदिएछन् हैन, कहिले कसका हानिदिएछन्। राज्यले किन हान्यो त भन्दाखेरि त्यहाँ केही कुराहरू शङ्काका विषयहरू भए। त्यहाँ मसँग चाहिँ राम्रो एक्सपिरियन्स मात्रै छ,
राम्रो मैले राम्रो कुरा मात्रै सिकेको छु कर्पोरेट गभर्नेन्सको कुरामा एकाउन्टिङ प्रोफेसनको कुरामा हैन। त्यसैले हेर्नुस् अब हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन पालना नगर्दाखेरिको कन्सिक्वेन्सेस हैन, सञ्चालक समितिको आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार कानुनले तोकेको विषयमा त्यहाँ 1 इन्ची पनि डिबेट गर्यो भने हाम्रो ठाउँ बिहाइन्ड द बार हो। अब हु विल टेक रिस्क हैन। त्यस्तै एकाउन्टिङ प्रोफेसनको हाम्रा चार्टर एकाउन्ट साथीहरूलाई आइक्यानको जुन नर्म्सहरू छन् हैन, जुन स्ट्यान्डर्ड्सहरू छन्, जुन गाइडलाइन्सहरू छन्, त्योभन्दा डेभिएट भएर गयो भने त्यसको लाइसेन्स रद्द गरिदिन्छ। अनि त्यसले आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ खाएर हुनुहुन्छ। अपवाद त केस हुन्छ नि, अपवादका केस छन्। त अपवादलाई चाहिँ त्यसलाई त्यो अपवाद भनेको हाम्रो विकनेस हो। र म जहिले पनि के भन्छु भने विकनेस भन्दा पनि आफ्नो स्ट्रेन्थमा चाहिँ भिडेर काम गर्नुपर्छ। स्ट्रेन्थ हेर्ने हो हैन। कुन प्रोफेसनमा पोलिटिसियन फटा छैनन् हैन, डाक्टर फटा छैनन्, इन्कम्पिटेन्ट छैनन्, इन्जिनियर इन्कम्पिटेन्ट फटा छैनन्, चार्टर एकाउन्टेन्ट इन्कम्पिटेन्ट फटा एक दुईवटा अपवाद निस्केला। त त्यसैलाई लिएर यो मलाई चाहिँ यो पब्लिक फोरमहरूमा देशका गण्यमान्य व्यक्तिले एकाउन्टिङ प्रोफेसन भनेको त उयो कहिलेकाहीँ भन्छ नि ब्याङ्कलाई चाहिँ ब्याङ्करहरू त टाइ लाउने गुन्डा हो भने जस्तो चाहिँ स्टेटमेन्ट आउने पनि सुनेकै हो हैन। अब यो चार्टर एकाउन्टेन्टहरू चाहिँ अब इन्डियामा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दाखेरि पनि यिनीहरू क्या हो भन्ने पनि सुनेकै हो हैन। अनि यहाँ पनि देशबाट व्यक्तिले कस्तो छ राष्ट्रिय चरित्र यो मुलुकको भने कसैले राम्रो काम गरे भने एप्रिसिएसन गर्ने छैन। अपवादको रूपमा लिएर केही कुरा निस्क्यो भने त्यसैलाई खिल्ली उडाउने चाहिँ हाम्रो प्रचलन छ, राष्ट्रिय चरित्र छ हैन। त्यसकारण अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने एउटा मैले सेयर गर्नुपर्छ, म त्यसैले भन्छु क्या कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेको हाम्रो मधेसतिर एउटा उखान छ, माइ जाने बाप मन जाने पाप। बदमासी गरेछ भने त आफैलाई थाहा हुन्छ नि, बदमासी किन गर्नु पर्यो हैन। शुद्ध काम गरे भइगयो नि, सबै कुरा आफै पालना भएर जान्छन् हैन। त्यसकारण कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने स्ट्यान्डर्ड हुन्छन् हैन विभिन्न, अनि त्यसमा एउटा कुरा लेखिया हुन्छ कि कुनै त्यस्तो इस्युजहरू आयो जसलाई आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार टेलर गर्न सकिन्छ हैन। भनेपछि अब एउटा मैले अब यसलाई सेयर गरिदिन्छु, यसलाई अफ द रेकर्डै भन्नु पर्ला जस्तो लाग्छ, रमाइलो पनि हुन्छ। म राष्ट्र ब्याङ्कमा चिफ अकाउन्टेन्ट फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको चिफ थिएँ हैन। हाम्रो रेशमजी पनि राष्ट्र ब्याङ्कै हो है त। त्यही चाहिँ अनि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा अब धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो, अहिले 16 अरब भने केही पनि होइन। हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा त्यो फरेन एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भमा 16 अरब रुपियाँ थियो हैन, 16 अरब रुपियाँ थियो। अनि राज्यको आँखा लाग्ने, राज्यलाई जहिले पनि पैसाको खाँचो, अनि पैसा खाँचो भएपछि त्यो 16 अरब रुपियाँ छ त्यो सटै घटबड कोषमा, त्यो माग्नु पर्यो भन्ने मन्त्रीले। हाम्रो गभर्नर साहब थियो, उहाँलाई टेन्सन हुने होइन अब माग्ने। अब तपाईँ हामी एज ए प्रोफेसनल फरेन एक्सचेन्ज फ्लक्चुएसन रिजर्भको पर्पस के हो भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिरहनु परेन। विदेशी मुद्रामा को हुने परिवर्तनको कारणले कुनै हानि नोक्सानी हुने भने त्यसलाई बिहोर्न राखिएको कोष हो त्यो हैन, त्यो कोष हो। अब मैले त्यही देशको आवश्यकता अनुसार टेलरिङ गर्नुपर्छ भनेर टेलर गर्नुपर्छ भनेर मैले कस्तो पोलिसी गरेँ भने जे होस् सरकारको आँखा नलाउने त हो नि। अब ठिक गरे, अब अहिले भरे भने सबैजना हाँस्छन् के। त्यो 16 अरब मध्ये 9 अरब मैले जेनरल रिजर्भमा सारिदिएँ। 3 अरब चुक्ता, त्यो बेलाको राष्ट्र ब्याङ्कको क्यापिटल भनेको करोडमा थियो, अरबमा होइन। 3 अरब क्यापिटल चुक्ता पुँजी वृद्धि गराइदिए। बाँकी रो कति 4 अरब आँखै लाग्ने गएन, सब पास भइसक्यो होइन। त्यो कहिलेकाहीँ आफ्नो त्यो देशको हावापानी माटो सुहाउँदो पनि नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हिसाब किताबले लगाए अब गर्ने के होइन। त्यसकारण चाहिँ मेरो नजरमा एकाउन्टिङ प्रोफेसनहरूले गरेका कन्ट्रिब्युसनहरू पनि राम्रो छ होइन। म प्राइभेट सेक्टरमा बसेर कुरा गर्दैछु, उनीहरूलाई पनि मैले फिल गरेको छु। उनीहरूले चाहिँ त्यो गभर्नेन्सलाई पालन नगरेर अलिकति पनि कम्प्रोमाइज, उनीहरूले पनि यो त मेरो बिजनेस हो म जहाँ पनि कम्प्रोमाइज गरेर सही गरिदिन्छु भन्ने साथीभाइ चाहिँ मैले फेला पारेको छैन। त्यस कारण अप टु द मार्क छ हाम्रो अकाउन्टिङ प्रोफेसनल्स र हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर र हामी रेगुलेटर्स सबैमा चाहिँ एउटा, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो प्राइभेट सेक्टरहरू चाहिँ राम्रो छ भन्ने लाग्छ। अब बात त छ। हस्, धन्यवाद राजनजी। अब फेरि पर्सि फर्केर आउनु पर्यो भने आउँला।
अहिले म अब प्राइभेट सेक्टरमा जान्छु। हाम्रो विष्णुजी कहाँ अलिकति अब ब्याङ्किङमै धेरै किन सुनिलजी कहाँ आइहालौँ, प्राइभेट सेक्टरमा जाउँ। अब नेपालको प्राइभेट सेक्टर कम्पनीजहरू अहिले म लिस्टेड बाहेकका कम्पनीजहरू कुरा गर्दैछु, यी जेनरली फ्यामिली ओन्ड हुन्छन्। अब त्यस्तो बिजनेसहरू ठुला ठुला पनि भइसकेका छन् साइजमा पनि। अब हाम्रो मार्केटको लागि त्यसमा यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको प्रिन्सिपल जुन हाम्रो प्रेजेन्टर रेशमजीले अघि राख्नुभयो, डिफ्रेन्ट आस्पेक्टमा चाहिँ टेक केयर गर्नुपर्दछ। ट्रान्सपरेन्सी डिस्क्लोजर एउटा मेजर आस्पेक्ट हो भने अरू आस्पेक्ट पनि छ। अब आफ्ना अरू सेयर होल्डर, माइनोरिटी सेयर होल्डरहरू, स्टेक होल्डर्सहरूको इन्ट्रेस्ट, कम्युनिकेसन्सका कुराहरू छन्, यी सबै अनि रेगुलेटरी फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्ने कुराहरू छन्, लिगल र रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। यो कन्टेक्स्टमा नेपालको प्राइभेट सेक्टर कम्पनीजहरूको बोर्डले र ती कम्पनीहरूले यो कर्पोरेट गभर्नेन्सको फुल सेन्समा अहिले त्यसप्रति चासो ध्यान देखाउन थाल्नु भएको छ कि छैन, कतिको पालना गर्नुभएको छ कि अझै पनि होइन हाम्रो सबै रिस्कहरू, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू हामी ओनरहरूबाटै कन्ट्रोल भइराखेको छ। त्यसकारणले गर्दा सिस्टममा अथवा कर्पोरेट गभर्नेन्स प्र्याक्टिसमा भन्दा पनि हामी आफैमै विश्वास गर्छौँ र गर्छौँ भन्ने सिस्टम छ कि बिस्तारै बिस्तारै होइन अब प्राइभेटली ओन्ड भए पनि यसको पनि एउटा कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिस्टमबाट जानुपर्छ भन्ने कसरी अगाडि बढिराखेको छ, त्यसमा अब यहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट अलिकति बताइदिउँ न। धन्यवाद मदनजी। सर्वप्रथम तो म आइकानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नमा र मलाई एउटा मौका दिनको लागि। अरू साथै म रेशमजीलाई पनि आफ्नो प्रस्तुतिको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। इट वाज भेरी कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड इन डेप्थ एनालिसिसको साथमा उहाँले दिनुभएका छन्। मदनजीले जुन प्रश्न राख्नुभएका छ, मैले यसलाई के छ कि लास्ट 10 इयर्समा कम्पेरिजन अगर बाइ द वे मैले गर्नु पर्यो भने, जसरी उहाँले नि भन्नुभयो कि साइज अफ जुन बिजनेस छ त्यो धेरै बढिसकेको छ। लास्ट 10 इयर्समा पनि हेर्नुहुन्छ भने देयर वाज हार्डली एनीबडी युज टु टेक ए लोन अफ 100 करोड्सको लोन पनि थिएन। अब टर्नओभरको केसमा 1000 करोडको टर्नओभर गर्ने पार्टी पनि धेरै एकदम ही कम थियो। तर आजको दिनमा धेरै त्यस्ता हाउसेस भइसकेका छन् जसले के छ कि 1000 करोडभन्दा बढी टर्नओभर गरिराखेका छन्। मतलब अरू लोनहरू पनि लिइराखेका छन्, मतलब ठुलो ठुलो लोन पनि लिइराखेका छन्। सो मैले एउटा के दृष्टिकोण, एउटा के डिफरेन्स पाएको छु कि यो सबै तब मात्रै सम्भव छ जब के छ कि कर्पोरेट गभर्नेन्स त्यहाँ हुन्छ। सो मैले पाएको छु कि प्राइभेट कम्पनीजहरूमा कर्पोरेट गभर्नेन्सको लेभल जुन छ अहिले धेरै ठुलो भइसकेको छ। यो एउटा बाध्यता पनि हो। फेरि आज कसैले ग्रो गर्न चाहन्छ, सो दे हेभ टु डेलिगेट, दे हेभ टु गिभ रिस्पोन्सिबिलिटी टु अदर पिपल। when they give the responsibility to other people, they have to follow certain kind of principles. त्यसले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई एउटा बाध्यताको तरिकाले पनि, ग्रोथको चाहनाले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई एस्टाब्लिश गर्नमा मद्दत गरेको छ। सेकेन्डली के छ कि एउटा हामीहरूको सामाजिक दृष्टिकोण हेर्ने हो भने समाजमा पनि अब कसैले अगर गलत काम गरिराखेको छ, गलत बिजनेस गरिराखेको छ, त्यसलाई हतोत्साहित गर्न गरेको छ। अब त्यस्तो स्थितिमा पनि मान्छेहरूको आफ्नो भित्रीबाट प्रेरणा पनि हुन्छ कि भाइ सही तरिकाले काम गरौँ, सही तरिकाले ग्रोथ गरौँ र एउटा समाजमा पनि आफ्नो ठाउँ बनाऊ भनेर त्यो एउटा भित्रबाट पनि मैले मान्छेहरूको प्रेरणा मैले देखिराखेको छु। त्यसले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई त्यो मतलब फस्टाएको छ। फेरि के छ कि पैसाको एउटा महत्त्व जुन छ, पैसाको महत्त्व छ, इन्भेस्टमेन्टको महत्त्व छ, तर त्यसभन्दा पनि बढी जुन छ एउटा यो पनि लालसा छ कि भाइ एउटा सर्टेन एस्टाब्लिस गरौँ, ग्रोथ गरौँ र समाजमा पनि एउटा आफ्नो आफ्नो एउटा चरित्र एस्टाब्लिश गरौँ। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैज आल्सो एंड आल्सो द ग्रोथ इन द इकोनॉमी हैज आल्सो प्रमोटेड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एज ए मतलब बाध्यता पनि भनौँ या एज ए मतलब चाहना पनि भनौँ। सो आज धेरै जस्ता प्राइवेट सेक्टर, धेरैवटा प्राइवेट सेक्टर मात्रै नभनौँ, धेरै जस्ता सेक्टर्सहरू पनि यस्तो जसरी इन्डस्ट्रिज लिनुस्,
automobiles लिनुस्, banking लिनुस्, there are insurance लिनुस्, there are so many sectors which is completely clean, completely transparent और मतलब एकदम सही तरिकाले काम गरिराखेका छन्। एउटा मतलब कर्पोरेट गभर्नेन्स को साथमा मतलब जुन तरिकाले गभर्नमेन्टले पनि आफ्नो सफ्टवेयरहरु भनौं या आफ्नो जुन तरिकाको अडिटहरु त्यो पनि उनीहरुले पनि आफ्नो अपग्रेड गर्दै लागिराखेका छन्। सो अल दिस थिंग्स हैव कन्ट्रिब्युटेड टु मच हायर लेभल अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स इन केस अफ प्राइवेट सेक्टर। तर देयर आर सम च्यालेन्जेस अल्सो के मैले धेरै जस्ता साथीहरुलाई भेटिराखेको हुन्छु, उनीहरुले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स या एकदम क्लीन बिजनेस गर्न चाहन्छ, तर उनीहरुले गर्न पाइराखेको हुँदैन। देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस फर दैट। त्यो च्यालेन्जेस हामीहरुले एड्रेस गर्नुपर्छ। जसरी देयर आर लट अफ च्यालेन्जेस, जस्ट लाइक एउटा म एक्जाम्पल लिन चाहन्छु। आज के छ कि सन्दर्भ पुस्तिका पनि छ जुन भन्सारमा आजको दिनमा कायम भइराखेको छ। सन्दर्भ पुस्तिकामा मतलब इट इज बाध्यता छ कि जुन सन्दर्भ पुस्तिकामा रेट लेखेको छ त्यो रेटमै सामान मंगाउनु पर्ने। अगर बाइ द वे तपाईले कममा सामान मंगाउनु हुन्छ त्यसभन्दा मतलब कमको सामान किन्नु हुन्छ त्यो कममा सामान किनेको सामानमा तपाईले पेनल्टी दिनु परिहाल्यो एक्चुअलमा। अगर तपाईले हाई लेभलमा गर्नु मतलब अगर तपाईले बढीमा सामान किन्नु हुन्छ त्यो तपाईले के छ कि बजारबाट आउट भइदिनु। त्यो त्यस्ता खालका धेरै कुराहरु छ जसमा हामीहरुले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो मेरो मान्यता छ। तर एउटा कुरा मैले यहाँ मतलब अलिकति मतलब एक्सपेन्ड गरेर पनि भन्न खोजे। आजको दिनमा बैंकिङ सेक्टरमा लिनुस्, इन्स्योरेन्स सेक्टरमा लिनुस्, देयर इज भेरी हाई लेभल अफ गभर्नेन्स, सबैले एक्सेप्ट गर्छ। एक्जाम्पल पनि दिँदाखेरि कि बैंकिङ सेक्टरमा आजको दिनमा कर्पोरेट गभर्नेन्स इज भेरी हाई। त्यसमा के कारणले गर्दा हाई छ भने responsibilities has been divided in the organization। मतलब अगर by the way कसैले गलत तरिकाले गलत इन्टेन्सनले अगर लोन पास गरिराखेको छ तो सरकारले चेयरम्यानलाई पक्रिँदैन। त्यहाँ के छ कि जो मान्छेले त्यो गलत काम गरेको छ त्यो मान्छेलाई पनि पक्रिन्छ, उनीहरुलाई पनि जिम्मेवार ठहराउँछ। मतलब एन्ड वी हैव सीन सो मेनी इन्सिडेन्ट्स फर इट। कसैले अगर बाइ द वे कुनै मतलब चेकको अपचलन गरेको छ या जे पनि अपचलन, दैट पर्सन हु इज डुइङ इट दैट पर्सन इज रिस्पोन्सिबल के। तर हामीहरुको प्राइवेट अर्गनाइजेसनमा 100% रिस्पोन्सिबिलिटी गोज टु द एन्टरप्रेन्योर। केही पनि अगर पूरा अर्गनाइजेसनमा गलत काम भएको छ भने त्यो एन्टरप्रेन्योरले 100% रिस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ। सो आई थिंक it is very important that we should distribute the responsibility. There has to be some kind of responsibility of accountants also. There has to be responsibility of auditor also. There has to be responsibility of entrepreneur also. And they have to, on the basis of code of conduct, जुन हामीहरुको चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट इन्स्टिट्युटले गरेको, सो त्यसको लागि उनीहरुलाई पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, अडिटरले पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ, एन्टरप्रेन्योरले पनि अकाउन्टेबल हुनुपर्छ। बट द रिस्पोन्सिबिलिटी हैज टु बी डिवाइडेड एन्ड अन द बेसिस अफ रिस्पोन्सिबिलिटी एक्सन बाय द गभर्नमेन्ट हैज टु बी टेकन जस्तो मलाई लाग्छ। अगर यो स्थिति हामीहरुले इम्प्रुभ गर्न पायो भने मलाई लाग्छ कि अझै बढी ट्रान्सपेरेन्सी आउँछ, अकाउन्टेबिलिटी आउँछ। धन्यवाद धन्यवाद विष्णु। उहाँले भेरी फ्र्याङ्कली भन्नुभयो कि च्यालेन्जेसहरु पनि के छ, तर कुन डिरेक्सनमा अहिले नेपालको प्राइभेट सेक्टर इन्टरप्राइजेसहरु कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई इम्ब्रेस गरेर गइराखेका छन् भनेर पनि उहाँले बताउनु भयो। अब यसमा जुन एक हिसाबले अहिले जो ग्रो गर्न चाहन्छ उसलाई कम्पल्सन भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि पनि गर्नु परेको छ भन्ने कुरा एउटा उहाँले क्लियरली भनेर जानु भएको छ। तर यो च्यालेन्जेस जुन उहाँले भन्नुभएको छ द्याट इज रियल्ली च्यालेन्ज पनि हो, तर त्यसलाई मिटिगेट पनि गर्ने ठाउँहरू छन्। मिटिगेट कसरी गर्न सकिन्छ होला भने गोइङ फरवर्ड कि प्राइभेट सेक्टरको लागि पनि प्राइभेट सेक्टरले सबभन्दा पहिला त आफूले नै बेस्ट प्र्याक्टिस अनुसारको कर्पोरेट गभर्नेन्स गाइडलाइन्स आफ्नो अर्गनाइजेसनको लागि आफ्नो ग्रुपको लागि डकुमेन्टेड गरेर त्यसलाई चाहिँ डिसेमिनेट गर्नु पर्यो, ताकि जोसुकै स्टेक होल्डर छन् त्यो प्राइभेट कम्पनीका, they should be knowing that this is how this company is running. Then it will be more easy to sort of divide the responsibility based on that document.
त्यो हिसाबले र गभर्नमेन्टको तर्फबाट र नेसनल सिस्टमको तर्फबाट पनि अहिले जुन हाम्रो फ्रेगमेन्टेड रूपमा कर्पोरेट गभर्नेन्स गाइडलाइन्सहरू रेस्पेक्टिभ रेगुलेटर्सहरूले र हियर एन्ड देयर इन द रेस्पेक्टिभ लजहरू छन्, त्यसलाई गरेर नेसनल गभर्नेन्स को नेसनल लेभलको कर्पोरेट गभर्नेन्स गाइडलाइन्सको एउटा चाहिँ र फ्रेमवर्क बनाएर त्यसको आधारमा रेस्पेक्टिभ कम्पनीज र सेक्टर्सहरूले आफ्नो बनाउने एउटा सिस्टम गर्यो भने that will serve as an umbrella for even the private sector to delineate the responsibilities and act accordingly. त्यो गर्यो भने राम्रो होला जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म अहिले अब अलि अगाडि बढेँ। हाम्रो सुनील केसी जी गाउँ म जान चाहन्छु अहिले। सुनील जी बैंकर हुनुहुन्छ, बैंकको सीईओ हुनुहुन्छ र as a CEO he must be interacting with different type of individuals, companies, corporations, organizations. They could be a listed company, they could be private companies, they could be civil societies, non-government organizations, or other form of enterprises. So while dealing with these type of enterprises, because of the non-existence of a sort of a comprehensive governance guidelines in Nepal, how as a banker, you are managing the professional relationship with them and how you are obtaining the required information from them. कि तपाईले त्यस्तो क्लाइन्ट डिफ्रेन्ट सेट अफ क्लाइन्टसित जसको कर्पोरेट गभर्नेन्सको बारेमा कतै पनि एक्सप्लेन भएको छैन, त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरुसित डिल गर्दा तपाईले कुन लेभल केलाई ट्रस्ट गरेर कुन आधारमा तपाईले बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यस्तो क्लाइन्टहरुसित र तपाईको अनुभवमा त्यस्ता क्लाइन्टहरुसित डिल गर्दाखेरि त्यस्ता क्लाइन्टहरुलाई पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सको सिस्टमले कभर गरेदेखि बैंकिङ र ओभरअल सिस्टमलाई पनि बिजनेस गर्नलाई काम गर्नलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने कस्तो लाग्छ, यहाँको विचार के छ, त्यो लाइनमा अलिकति प्रकाश पार्दिनुस्। धन्यवाद मदन सर। र सबैभन्दा पहिले म आइक्यानलाई यो अपर्च्युनिटीको लागि नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु र अलिकति लाइट नोटमा स्टार्ट गर्न चाहे। एउटा कोट पवन कल्याण भन्ने इन्डियाको सुपरस्टारले भर्खरै एउटा उसमा चाहिँ मैले यसो हेरेको थिएँ, अ पर्सन कान्ट बी पर्फेक्ट, maximum he can become is a chartered accountant. So that's the chartered accountant, accounting professional भन्ने बित्तिकै near to perfect र हामी अरु साइडबाट बसेर हेर्दाखेरि यहाँलाई हेर्दाखेरि चाहिँ it's a synonyms of a trust, it's a synonyms of a accountability, a profession भनेर हामी हेर्छौं। त्यो ड्यू रेस्पेक्ट छ बैंकिङ इन्डस्ट्रीको तर्फबाट यहाँ सबैलाई। बैंकिङ इन्डस्ट्रीको जर्नी धेरै लामो छैन। प्राइभेट सेक्टरको बैंक स्टार्ट 1986 1984 बाट भएर आज लेस देन 4 डिकेडमा यहाँ आइपुग्दाखेरि यो इन्डस्ट्री साँच्चै नै साउथ एसियामा आजको दिनमा हेर्ने हो भने जुन हामी खबर पढिरहेछौँ थुप्रै कन्ट्रीजहरुको हेर्ने हो भने साँच्चै नै हामी एकदम राम्रोसँग गरिरहेछौँ र त्यो परफर्मेन्सको लागि त्यो गर्नको लागि यो जर्नीमा जुन यहाँहरुको आइक्यान सँगसँगै चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सबै यहाँहरुको जुन यो साथ छ, यो पार्टनरशिप छ, त्यो साँच्चै नै एकदमै उल्लेखनीय छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसको मुख्य कारण चाहिँ यो कर्पोरेट गभर्नेन्समा हामीले जुन खालको चाहिँ एउटा इम्फेसिस दिएका छौं, चाहे त्यो रेगुलेटर हाइली रेगुलेटेड उसको रूपमा होस्, चाहे त्यो चाहिँ हामीले एथिकल प्र्याक्टिसेस गर्ने केसमा होस्, अघि नै सरको प्रेजेन्टेसनमा ट्रान्सपेरेन्सी डिस्क्लोजरको कुराहरू थुप्रैचोटि आइरहेको थियो कर्पोरेट गभर्नेन्स गर्दाखेरि र त्यो सबै कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ नेपालको बैंकिङ इन्डस्ट्रीले चाहिँ कर्पोरेट यो गभर्नेन्समा यो सफलता पाउनु, यो यति लेभलमा पुग्न पाउनुको लागि चाहिँ यहाँहरुको योगदानको लागि पनि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र अब यहाँनिर अलिकति क्वेशन चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब हामीले धेरै कामहरू गरिसक्यौं। एनएफआरएस को इम्प्लिमेन्टेसनमा हेर्ने हो भने पनि हामी अरु कन्ट्रीजहरु भन्दा वी आर अहेड अफ अरु कन्ट्री अगाडि गरिरहेछौं। केही सिक्दैछौं, केही कार्भ आउटहरु पनि छन्, त्यसलाई केही इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्ने इश्यूजहरु पनि छन् होला, अहिले पनि छन् र जस्तो लास्ट इयर पनि हामीले कुरा गरेका थियौं र जुन त्यो किसिमले यसलाई अगाडि बढाउनलाई जुन खालको सहजतामा सरहरुले जुन खालको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गरेर लास्ट इयर पनि हामी बस्दाखेरि धेरै कुरोको सल्युसन्सहरु आइराछ, त्यसले डेफिनेटली हेल्प गरिराछ जस्तो लाग्छ मलाई।
र हाम्रो लागि चाहिँ जहिले पनि कर्पोरेट गभर्नेन्स मैले उहाँ सरले धेरै नै भनिसक्नुभयो, अगाडि धेरै कुरो गर्नु नपर्ला, तर एउटा कर्पोरेट गभर्नेन्स भनिसकेपछि हाम्रो बुझाइमा चाहिँ एउटा एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसेस हो। त्यो एथिकल बिजनेस प्र्याक्टिसेस भइसकेपछि त्यसले लिड गर्ने ऊ चाहिँ सस्टेनेबल ग्रोथ हो। नेपालको लागि एकदमै अरू खालको ग्रोथ भन्दा पनि सस्टेन गर्न सक्ने सस्टेनेबल ग्रोथको धेरै आवश्यकता छ धेरै कुराहरूमा, चाहे त्यो रियल इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने होस्, चाहे जे गर्दाखेरि पनि होस्। त्यसको लागि चाहिँ कर्पोरेट गभर्नेन्सले ठुलो रोल खेलिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। र अब यो कुरो गरिरहँदाखेरि अब मैले यसमा धेरै कुराहरू गर्न चाहिन किनभने टाइमको कन्स्ट्रेन्टले गर्दाखेरि, तर एउटा दुईवटा इस्युजहरू चाहिँ अहिले पनि के छन् भन्दाखेरि, अघि न राज सरले पनि भन्नुभयो कर्पोरेट गभर्नेन्स स्टार्ट्स विथ एट द टप भन्दाखेरि बोर्डबाट स्टार्ट हुन्छ। तर नेपालमा ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको कुरो गर्नुपर्ने हो भने बोर्डको फर्मेसन कसरी हुन्छ त? किनभने बोर्ड भनिसकेपछि त्यो अर्गनाइजेसनलाई भिजनदेखि लिएर सबै डिरेक्ट गर्ने स्ट्राटेजिक रोलमा सबै काम गर्ने। म्यानेजमेन्ट हाम्रो रोल भनेको चाहिँ त्यसलाई खालि एउटा खालको इम्प्लिमेन्टेसन एक्जिक्युसन पार्टमा हामी अपरेसन्सको रूपमा हामी काम गर्छौँ। र त्यो बोर्ड फर्म हुँदाखेरि नै यहाँनिर अहिलेको इस्यु चाहिँ के छ भन्दाखेरि 7 जना हुनुहुन्छ बोर्डमा, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ प्रोफेसनल डाइरेक्टर पनि भनिन्छ, जहाँ चाहिँ क्वालिफिकेसनहरू कुरा होला। अरू चाहिँ मोस्ट अफ द बोर्ड मेम्बर्सहरू चाहिँ इलेक्सनको रूपमा आउनुहुन्छ। आइपुग्दाखेरि त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनको भिजन अनुसारको त्यो पर्टिकुलर अर्गनाइजेसनलाई चाहिने जुन इनपुट दिनलाई चाहिँ कतै न कतै त्यो अब जुन हामी कर्पोरेट गभर्नेन्स कुरा गरिरहेछौँ राम्रो छ, तर त्यसलाई नेक्स्ट लेभलमा लाने हो भने चाहिँ कसरी हुनुपर्ने, त्यसलाई जुन अहिलेको व्यवस्थालाई अलिक चेन्ज गर्न सकिएन भने, किनभने फेरि त्यो इलेक्सनमा आउने बित्तिकै सबै एउटै खालको मान्छे पनि आउनुपर्ने होला। सायद ब्याङ्करको लागि कुनै बेला सर्टेन टेक्निकल डिजिटाइजेसनको एक्सपर्ट पनि चाहिने होला, यता फाइनेन्सको एक्सपर्ट पनि चाहिने होला, ब्याङ्किङ एक्सपर्ट पनि चाहिने होला राजन सर जस्तो। र त्यो मिक्स नहुँदाखेरि हामीले देखेको अहिलेको चाहिँ अवस्थामा के हो भन्दाखेरि, यदि हामीले त्यो कुरोलाई एड्रेस गरेनौँ भने बोर्डको जुन रोललाई जुन एक्सप्यान्ड गर्नुपर्ने जुन खालको अपर्च्युनिटी हामीले देखिरहेछौँ अब अगाडि बढ्ने ब्याङ्किङ इन्डस्ट्रीको लागि एज ए होल इकोनोमीको लागि, त्यहाँनिर चाहिँ कतै न कतै एउटा खालको चाहिँ चेन्ज चाहिँ आउनुपर्ने छ जस्तो लाग्छ। मैले फोरममा यो कुरो किन निवेदन गरेँ भन्दाखेरि हजुरहरू नै हो रेगुलेटर भएर पछि लिएर जाँदाखेरि त्यहाँ कोही चेन्ज गरेर हुनुपर्ने के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बोर्डको पनि एउटा रेगुलर लेभलमा इभ्यालुएसन हुनुपर्छ, जुन चाहिँ बाहिरतिर जति पनि कर्पोरेट गभर्नेन्सको गर्दाखेरि प्र्याक्टिसेस चाहिँ इभ्यालुएसन हुन्छ। त्यसपछि हरेक बोर्ड मेम्बरहरूको कन्ट्रिब्युसन हो, एज अ होल बोर्डको कन्ट्रिब्युसन, त्यसपछि सिनियर म्यानेजमेन्टसँग सबै कुराहरूलाई गरेर चाहिँ त्यसलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र त्यो नेपालमा अहिले एक्सपर्टिज छैन। तर अघि नै त्यहाँनिर सरको प्रेजेन्टेसनमा एडभाइजरी सर्भिसको कुरो भइरहेको थियो, कन्सल्टिङको कुरो भइरहेको थियो। सायद अबको लेभलमा हामीले एक्सपेक्ट गर्ने, हजुरहरूबाट एक्सपेक्ट गर्ने चाहिँ लेभल चाहिँ त्यो होला जसले चाहिँ एउटा स्ट्रङ वेमा चाहिँ बोर्ड इभ्यालुएसन अथवा म्यानेजमेन्टको इभ्यालुएसन गरेर यसलाई चाहिँ अर्को डिरेक्सन दिनलाई कसरी गर्ने, त त्यसको एउटा कन्स्ट्रेन्ट मैले अघि नै भनि नै हालेँ त्यहाँनिर छ भनेर। त्यो बाहेक चाहिँ अब अरू कुराहरू गर्दाखेरि लास्ट 10 इयर्समा अघि अप्ठ्यारो हामी जति पनि डिल उसँग गर्ने कुराहरू गरिरहेको थियौँ। र हाम्रो एक्सपिरियन्समा अहिले हामी बिस्तारै नेपालको ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री एक्सटर्नल अफसोर मार्केटमा बाहिरको उसँग चाहिँ बिस्तारै जोडिँदै गइरहेको छौँ लास्ट 1-2 वर्षमा। र उहाँहरूले गर्ने 2-3वटा कुराहरूमध्ये कुनै पनि कम्पनीलाई कसैलाई पनि इभ्यालुएसन गर्दाखेरि गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो संस्थाको कर्पोरेट गभर्नेन्सको स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरो र यहाँको रेगुलेसन कस्तो छ र त्यस पछाडि यसलाई म्यानेज गरिरहेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता इन्टरनल अडिट, एक्सटर्नल अडिट अथवा फाइनेन्स योको रोल कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ सबैभन्दा बढी पोइन्ट कुनै डिसिजन गर्नु पर्दाखेरि आजको दिनमा नेपालमा पैसा बाहिरबाट भित्राउनु पर्ने आवश्यकता पनि छ, लिक्विडिटीको इस्यु पनि चलिरहेछ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ यो खालको उसले चाहिँ ठुलो रोल खेल्ने गर्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले फर्दर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि देख्छु म। र अदरवाइज अघि न विष्णु सरले भनिसक्नुभयो हाम्रो बारेमा, नेपालको वान अफ द सबभन्दा मोस्ट ट्रान्सपरेन्ट, हाइली रेगुलेटेड, त्यसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि ठुलो रोल छ र सँगसँगै अलिकति एथिकल प्र्याक्टिस गरेर गइरहेको एउटा इन्डस्ट्री हो। त्यसकारण यो सर्ट स्प्यान अफ टाइममा हामी यहाँ पुग्यौँ र ओभर द पिरियड अफ टाइम अहिले चाहिँ त्यो लेभलको अवेरनेस कर्पोरेटमा पनि ठुलो आइसकेको छ। अहिले हामी ह्यान्ड इन ह्यान्ड जाँदाखेरि यहाँसम्म जाँदाखेरि कर्पोरेट वर्ल्डले, कर्पोरेट बिजनेस कम्युनिटीले जुन खालको अहिले कर्पोरेट गभर्नेन्समा देखाइरहेको पोजिटिभ ऊ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सकिरहेछौँ। र यसमा च्यालेन्जेसहरू थुप्रै हुन सक्छन् आजको डेटमा कुरा गर्दाखेरि, तर त्यो च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ हामीले एज अ पार्टनरको रूपमा, एज एउटा यहाँ हाम्रो रेगुलेटरको रूपमा हजुरहरूले चाहिँ हामीलाई एउटा गाइडेन्समा गरेर लिएर जान सक्यौँ भने फ्युचर चाहिँ धेरै राम्रो देख्छु हामी। र गर्नुपर्ने कामहरू पनि थुप्रै नै छन् र त्यसमा चाहिँ हामी ब्याङ्किङ इन्डस्ट्री यो खालको एउटा कोलाबोरेसन यसमा जानको लागि चाहिँ जहिले पनि तयार रहेको कुरा म यहाँ भन्न चाहेँ र यही म रोक्न चाहेँ।
हस् धन्यवाद सुनिलजी। म उहाँले भनेको कुरालाई एउटा दुईटा एड गरिहालौँ कि राजनजी एड गर्न चाहनुहुन्छ? 2 मिनेट हस् मात्रै हस् यही छ। मैले चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सिएनआईबाट चाहिँ आउला भन्ने सोचेको हो, त्यो नआएको हुनाले मैले बोल्नु पर्यो होइन। कुरा के हो भने कर्पोरेट गभर्नेन्सका कुराहरू जति पनि आइरहेछन्, मैले जानेको र बुझेको विद्या के हो भने मुहान सुकिलो छ भने तलसम्म सङ्लो पानी आउँछ, मुहान सुकिलो छैन भने पानी खतम हुन्छ। मुहानै गल्बडिसी। कर्पोरेट गभर्नेन्स सरकारको तहबाट सुरु हुनुपर्छ। सरकारले नेपालको सरकारले कर्पोरेट सुशासन पालना के हो भने उहाँले पालना गरेर देखाउनुपर्छ। मलाई के हुन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरलाई गाली गऱ्यो भने मलाई चित्त दुख्छ, उद्योग व्यवसायीलाई गाली गर्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ, एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई गाली गर्दाखेरि मलाई चित्त दुख्छ होइन। किनभने हामी ब्याङ्कर र उद्योगी व्यवसायी भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हौँ भन्ने सोच हामी लिएर हिँडेको मान्छे हो होइन। एउटालाई अप्ठ्यारो पर्दा अर्कोलाई छाती पोल्नुपर्छ। हामीले भन्न सक्दैनौँ, हामीलाई चाहिँ हाम्रा जहिले पनि एकाउन्टिङ प्रोफेसनलाई गाली गर्ने, ब्याङ्किङलाई गाली गर्ने होइन, टाइम आफ्नै हो, के फिर गर्नु यार। अब हामीले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफेसनल्सका चाहिँ पदाधिकारीहरूले पनि के भन्नु पर्यो भने जब राज्यका चाहिँ जिम्मेवार व्यक्तिहरू यहाँ आएर बोल्दाखेरि कर्पोरेट गभर्नेन्स तपाईँबाट सुरु गर्नुहोस्, हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफेसनल गाली गर्नु पर्दैन भन्न सक्नु पर्यो। हामी ब्याङ्कर्सहरूले पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि के भन्नु पर्यो भने तपाईँहरू प्रोफेसन सुरु गर्नुहोस्, सुशासन तपाईँहरू सुरु गर्नुहोस्, हामीलाई सबक सिकाउनु पर्दैन। घरमा बाउ ठिक ठाउँमा बसिरहेको छ भने छोराछोरी ठिक ठाउँमा बस्छन्, घरमा बाउ जडिएको छ भने छोराछोरीले जाँड खान्न भन्न पाइने होइन। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ अब चाहिँ उठ्नुपर्छ। धन्यवाद। हस् धन्यवाद राजुजी। अब हामीसित टाइम धेरै थोरै बाँकी छ। सुनिलजीले भन्नुभएको दुईटा कुरा असाध्यै महत्त्वपूर्ण भावनाले म तुरुन्तै भनिहाल्छु। के छ भने हाम्रो जुन बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको कम्पोजिसन र त्यसको अपोइन्टमेन्ट प्रोसेस जुन छ, अब हामी बोर्ड अफ डिरेक्टर्स नाम सुन्दा त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार नै होला भन्ने भन्छौँ, तर बाहिरतिर के हुन्छ कि एक्जिक्युटिभ एन्ड नन एक्जिक्युटिभ डिरेक्टर्स हुन्छन्। एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर्स आर by default they are supposed to be expert in that area because they are executive, they are in the executive role of the organization, and non-executive independent directors are also experts. So this is how the board is composed in real sense. But हाम्रो केसमा जसरी नगरपालिकाको चुनाव जसरी संसदको चुनाव भएको जस्तै गरेर except some qualification in some cases त्यसै गरी चुनाव भएर आउने, तर त्यहाँ आएपछि डिफ्रेन्ट कमिटिजहरु ऑडिट कमिटिज हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ र अर्को कुनै रिस्क कमिटी होला, जस्तो बैंकको केसमा एएमएल कमिटी होला अथवा कुनैमा एचआर कमिटी होला, जसको एक्सपर्टिज नै हुँदैन भने अनि त्यसपछि कसरी कर्पोरेट गभर्नेन्स एन्ड र बोर्डले डिस्चार्ज गर्न सक्छ? दिस इज अ रियल थिङ। आई थिंक वी हैव टू टेक इट अप एप्रोप्रिएटली। त्यो एकदमै कुरा हो। र अर्को पनि उहाँले बोर्डको फंक्शनको पनि इभ्यालुएसन हुनु पर्दछ। अंडर द कर्पोरेट गभर्नेन्स फ्रेमवर्क इटसेल्फ, एभ्री बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स द चेयरमैन एक्चुअली शुड इभ्यालुएट द फंक्शन्स एन्ड एफिसिएन्सी अफ द बोर्ड मेम्बर्स। त्यो सिस्टम हामी कहाँ छैन, त्यो पनि अर्को ठुलो समस्या हो। ठीक छ, अर्को राजनजीले जुन थप्नु भयो त्यसमा हामीले अलिकति टच गरिसकेका थियौं पहिल्यै कि हाम्रो नेशनल गभर्नेन्स कोड हुनु पर्यो, सबै एरियालाई त्यसले जनरली त्यसले कभर गर्ने र अनि त्यो अनुसार रेस्पेक्टिभ सबैमा त्यो नेशनल गभर्नेन्स कोड यदि हामीले लबाट लिएर आउने हो भने त्यो त सबै पार्टीलाई लाग्थ्यो, अर्गनाइजेसनलाई लाग्थ्यो, पोलिटिसियनलाई लाग्थ्यो नि त। त्यो हामी कहाँ छैन, त्यसकारणले गर्दा त्यतापट्टि जानु पर्ला। यति भन्दै अब म हाम्रो चेयर यो कार्यक्रमको हामीलाई यो सेसनको चेयर गरिरहनु भएको छ हाम्रो सेबोनको अध्यक्षज्यू रमेश कुमार हमालज्यूले। अब उहाँलाई एउटा दुईटा क्वेसनको साथै म चाहिँ र यो यसलाई समअप गरिदिन चाहन्छु, गरिदिनु रिक्वेस्ट गर्छु उहाँलाई। क्वेसन के भने जुन यो अघि नै प्रेजेन्टेसनमा हाम्रो रेशमजीले राम्रोसित प्रस्तुत गर्नु भएको छ इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू विशेष गरेर OECD 6 प्रिन्सिपल्स अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स र त्यसपछि UK कोड अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स, बेस्ट प्र्याक्टिसमा अहिले भएका र प्र्याक्टिकली सबैतिर लाग्ने त्यो ती प्रिन्सिपल्सहरू को नेपालमा
अहिले सेबोनले पनि लिस्टेड कम्पनीजहरूको लागि एउटा कर्पोरेट गभर्नेन्स गाइडलाइन्स जारी गरेको छ। त्यस्तै गरेर अरू राष्ट्र बैंक र यतापट्टि के अरे हाम्रो इन्सुरेन्स बोर्डले पनि गरेको छ, सरी इन्सुरेन्स अथोरिटीले पनि गरेको छ, तर अरू सेक्टरमा छैन। अब यो कन्टेक्स्टमा सेबोनले जारी गरेको र राष्ट्र बैंक र अहिले जुन अहिले अभाइलेबल मा त्यो प्रिन्सिपल्सहरू पुरै आउन सकेका छन् कि छैनन् र त्यसको लागू कसरी हुन सकेको छ र विशेष गरी लिस्टेड कम्पनीजहरू केसमा सेबोनले के गरिराखेको छ, के गर्न खोज्दैछ र विशेष गरेर क्यापिटल मार्केटसँग पनि डाइरेक्टली रेगुलेसन गर्ने हुनाले इनसाइडर ट्रेडिङको नेपालमा ठुलो समस्या छ, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको नेपालमा ठुलो समस्या छ। यो एस्पेक्टहरूलाई र कोड अफ एथिक्सको ठुलो प्रब्लम छ यहाँ। यी चिजहरूलाई हामीले सेबोनले कसरी हेरिराखेका छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने यो कुराहरू हेर्दै अब यहाँले चाहिँ समअप गरिदिनुहुन्छ भन्ने म रिक्वेस्ट गर्छु। हस्, धन्यवाद। Thank you, Madan sir. First of all, I would like to extend my sincere congratulations to moderator Madanji for excellent running of the session. And likewise, our key presenter, I would like to also thank him for a very concise and perspective with some international context as well. And we've learned a lot from, again, very experienced bankers and the private sector representatives that we have. Rajan sir gave us a very good perspective of his experience at the central bank and at the private sector, at the citizen, as the CEO and the chair of the central citizen banks. I think I agree with Madanji, the issues raised by Rajan sir and Sunilji are very fundamental. The aspects of the governance and the demarcation of the roles and responsibilities are fundamental in every sector. Like Vishnu ji also mentioned a very good, one of the things about the challenges of the private entities, as though they are growing, and obviously they would like to, for their own sustainability, they would like to make sure that the corporate governance practices are, embraced and implemented. But the challenge is that in private companies, the accountability and that the penalties, translation to direct promoters, that's one fundamental challenge for the conducive business environment as well, investment environment as well. I think what I have learned from my international experience in that is that even the private companies in international domains have, first of all, they start with the shareholders agreement, a very detailed and elaborate shareholders agreement is entered, signed, stamped, and placed with the, their legal counsels. So it's a permanent document. The shareholders have among themselves agreed upon their rights and responsibilities and their code of conducts, and their, where there is exclusions, what roles they're going to play, and what benefits they're going to derive from the organization. Everything is spelled out, and that is placed, signed, stamped, and placed at the legal counsel's office. In some countries, they have also systems of putting those, putting a stamp duty, paying actually stamp duty to the government to make it a legal document. Then they channel down from the shareholders agreement, they come down to key executives contracts with a clear scope of roles and responsibilities. That's also, again, well documented, signed, sealed contract document that is followed upon. I think with that way, I think in Nepal also we can effectively make sure that even private entities can go into that listed environment. Private entities also can be with a clear set of those responsibilities, signed contracts. Even the government will be forced to look upon that as that, no, the promoters are not responsible here. There is a clear contract. The managing director is responsible for X, Y, and Z, and vice president or whatever you call it are responsible to ABC. So that set of guidelines, even in international context, we have seen in ASEAN countries, they follow it rigorously,
and there is a clear distinction when there comes to some penalties or investigation, the government looks in accordingly. That's one part. The अब एउटा मनन सरको, sorry, I was speaking maybe English. I think I wanted to give some thank to our international audience, because a lot of the sessions have been conducted in Nepalese, and I'm sure you must be bored with. So I wanted to at least give you some 10 minutes of listening. So I hope you'll appreciate that. So अब मदन जी को क्वेश्चन में चाहिँ अहिले हामीले जुन सेबोनले मा आएको करिब 11 महिना भयो, यो 11 महिनामा हामीले अहिले एउटा हाम्रो देशमा हाम्रो ब्युरोक्रेटिक फ्रेमवर्कको, हाम्रो एउटा चाहिँ गभर्नमेन्टको यो पब्लिक एन्टरप्राइजहरुको चाहिँ हाम्रो वे अफ रनिङमा अलिकति हाम्रो लेथार्जिकनेस छ हैन, हाम्रो अलि स्लो छ, टीडीएस प्रोसेस छ, एभ्रीबडी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड, त्यसो बेला थाहा भएको कुरा हो, त्यो मैले बारम्बार भनिरहेको छु। त्यसमा हामीले वी मस्ट इम्प्रुभ अपन, देयर इज नो चोइस, इफ वी वान्ट टु ग्रो फर्दर, इफ वी वान्ट टु गो फर्दर वी हैव टु इम्प्रुभ अन दैट। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने अहिले हामीले चाहिँ अब सर्टेन रेगुलेटरी पार्टमा हामीले कोड अफ कन्डक्ट इस्यु गरेका छौं, हामीले कर्पोरेट गभर्नेन्स स्ट्यान्डर्डहरु चाहिँ गरेका छौं। अब डिस्क्लोजरहरु टाइमली गर्नुपर्नेमा वी रेगुलेट दैट, र अहिले भर्खरै हामीले चाहिँ रेगुलेट गर्दाखेरि चाहिँ र डिस्क्लोजरको जुन सबमिसन हुन्छ, सबमिसन हुँदाखेरि चाहिँ 2 दिन मात्रै ढिलो भयो भने वी हैव स्टार्टेड पेनलाइजिङ दी रिलेटेड कम्पनीज, वी स्टार्टेड दैट। त्यसको मेन उद्देश्य के हो भने रूल एप्लाइज टु एभ्रीवन इन द सेम म्यानर भन्ने कुरा चाहिँ राख्न खोजेको हो। एक दिन ढिलो भयो पनि हामीले वी स्टार्टेड पेनलाइजिङ, वी डन दैट प्र्याक्टिसमा पनि। तर त्यो क्षेत्रमा हामीले धेरै विकास गर्नुपर्ने छ। अहिलेको पनि जति हामी कहाँ अहिले मेजर समस्या भनेको यो कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई हामीले कहिले थ्योरेटिकल्ली बिगर पिक्चरमा हामी सेट अफ एग्रिमेन्ट्स र प्रोटोकल्सहरु छ कि छैन हेर्छौं हामीले, तर त्यो गभर्नेन्स प्रोटोकलहरु चाहिँ तपाईको इम्प्लाइड अपन इफेक्टिभ भएको छ कि भएको छैन भन्ने कुरा। जस्तो कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टको इन्डिपेन्डेन्स के हो, कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टलाई कतिको रोल दिएछ, कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टले चाहिँ माथिको बोर्ड लेभलदेखि सुनिलजीले भन्नुभएको जस्तो बोर्ड लेभललाई पनि त उले चाहिँ बोर्ड लेभलमा कम्प्लायन्स पुगेको छैन भन्न सक्ने त हैसियत राख्नु पर्यो नि फेरि। त्यो हैसियत चाहिँ अहिले दिएको हुँदैन, त्यो हैसियत दिनुपर्ने हुन्छ। कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्ट शुड बी टोटली इन्डिपेन्डेन्ट। अब हामीले अहिले गर्नुपर्नेमा चाहिँ अब प्राइभेट सेक्टरले त अभियसली हामीले रेगुलेट गर्न सक्दैनौँ। अहिले हामी कहाँ आउँदाखेरि लिस्टेड एन्टिटी मात्र हामी रेगुलेट गर्छौं, तर अहिले प्राइभेट यो इक्विटी भेन्चर क्यापिटलमा पनि हामीले त्यो किसिमको गभर्नेन्स प्रोसेसहरुलाई चाहिँ र त्यसमा सेट अफ एग्रिमेन्ट्सहरुलाई नै हामीले चाहिँ त्यो नियमनमै राखेका छौं। त्यसले गर्दाखेरि अहिले उनीहरु त लिस्टेड छैन, लिस्टेड नभए पनि त्यसलाई हामीले सेपरेट बिजनेस युनिटलाई पनि त्यो अनुसारले एउटा जुन किसिमको लिस्टेड एन्टिटीहरुलाई नै कर्पोरेट गभर्नेन्सको जुन एउटा म्यान्डेट हामीले दिएका छौं, त्यो म्यान्डेट विल अप्लाई टु देम इभन दो दे आर प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीज सो फार, दे माइट गो पब्लिक इन फ्युचर हैन। त्यसमा तर हामीले इम्प्रुभ गर्न धेरै बाँकी छ। अब एज अ नेसन हाम्रो पनि के छ भने अहिले मेन च्यालेन्ज भनेको हाम्रो एफडीआई जुन इन्फ्लोज अघि सरले कुरा उठाउनु भयो, अहिले हाम्रो अहिलेको लिक्विडिटी क्राइसिस जुन अलिकति अलि प्रोलोङ भयो, त्यसमा हामीले जुन व्यवसायहरूले भोग्यो समस्याहरू, अब त्यहाँबाट उम्किन चाहिँ हामी के लक्षणहरू देखिरहेका छौं, तर अब रोड्स आर स्टिल डिफिकल्ट डेज। तर हाम्रो मेन च्यालेन्ज भनेको हाम्रो डोमेस्टिक जुन इन्भेस्टमेन्टको हाम्रो साइज स्कोप छ, त्यसले मात्रै मोबिलाइज नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चर र रियल तपाईको चाहिँ सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ पोसिबल छैन। त्यसको लागि हामीलाई इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट इज इसेन्शियल। तर इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट आउनलाई चाहिँ हाम्रो कन्ड्युसिभ बिजनेस इन्भाइरोन्मेन्ट गर्ने ड्युटी चाहिँ गभर्नमेन्ट र प्राइभेट सेक्टर दुटैको हो। प्राइभेट सेक्टरले कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई फोर्सफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेर र गभर्नमेन्टले पनि अघि राजन सरले भन्नुभएको जस्तो गभर्नमेन्टले पनि आफ्नो कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई फोर्सफुल्ली इम्प्लिमेन्ट गरेर। जस्तो एउटा दुईटा कुरा चाहिँ हामीले सेबोनमा अहिले हामीले जे गरिरहेका छौं, हामीले चाहिँ गभर्नमेन्टको सेक्टरमा त्यो भर्बल कम्युनिकेसनमा डिपेन्डेन्सीलाई हटाएर हामी चाहिँ अहिले एभ्रिथिङ शुड बी डकुमेन्टेड र राइटिङमा दिनुपर्छ निवेदकहरूलाई भन्ने कन्टेक्स्टमा। जस्तो हामीले ब्रोकर प्रणाली ल्यायौं, त्यहाँ हामीले 35 डेजमा लाइसेन्स दिनै पर्छ भन्ने म्यान्डेट ल्यायौं। गभर्नमेन्ट अफिसर हैज टाइम पिरियड फिक्स, 35 डेज भन्दा बढी निवेदन होल्ड गर्न पाइँदैन भन्ने कन्सेप्ट ल्यायौं बाइ ल, नियमले भने 35 डेजमा यदि हामीले लाइसेन्स अवार्ड गर्न सकेनौं भने वी शुड बी able to we must give in writing why the protocols were not considered sufficient
and why the license was not awarded. हामीले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले ब्रोकरको शाखा सञ्चालनमा बाहिर जुन चाहिँ विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ जिल्ला काठमाडौँ भ्याली बाहिर, त्यसको लागि पनि अहिले हामीले टुल्स ल्याइरहेका छौँ। मेबी यो विकमा हामीले चाहिँ त्यसलाई बोर्डबाट इन्डोर्स गर्छौँ। त्यसमा पनि अहिले हामी नो अप्रुभल कन्सेप्ट ल्याइरहेका छौँ। अप्रुभलको लागि नो अप्रुभल with sufficient disclosure and clear set of templates, automatic approval process. So maximum period of 5 days, 15 days. जस्तो हामीले मर्जर एक्विजिसनमा ठुलो विडम्बना थियो। मर्जर एक्विजिसनमा 2 वर्षसम्म कारबार रोक्क भइरहेको थियो। हामीले अहिले सिस्टम ल्यायौँ 15 दिन म्याक्सिमम चाहिँ इन्टिग्रेसनको बेलामा 15 दिन मात्रै कारबार सस्पेन्ड छ भनेको शेयर इज एज गुड एज क्यास भन्न खोजेको कन्सेप्ट त लागू हुनु पर्यो नि। क्यापिटल मार्केट अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ हामीले त्यस्तो प्रोटोकलहरू ल्याइसकेका छौँ। अहिले मर्जर एक्विजिसनमा हामीले 3 दिन भित्रमा चाहिँ अप्रुभ दिनुपर्छ। 7 को अफिसले we have only 3 days to approve once we receive the application. A र B ब्याङ्कको मर्ज हुन्छ भने we have only 3 days to give the approval. त्यो सिस्टम हामीले प्रोटोकल ल्याइसकेका छौँ र अलरेडी इम्प्लिमेन्टेड हामी त्यो गर्दैछौँ। So I hope if we start all of us have duties to make sure that this nation prospers and this nation will have a better conducive business environment that is essential for the international flow of funds. Then only the private sector also get the benefit of their expertise and their the know-how locally when the international funds flow. त्यसको अनुसारले हाम्रो चाहिँ रोल छ। अब आज सेसन धेरै लामो भइसकेको छ। सायद मेरो विचारमा मेन सेसन पनि सुरु बेला भयो अब हजुरहरुको र यसमा चाहिँ अब आइक्यान को 26 वर्षको यो वार्षिक उत्सव पनि हो। आज त्यो समारोह पनि हो। लास्ट इयर कोभिडले गर्दाखेरि यहाँहरुले सिल्भर जुबली मनाउन त्यति पोसिबल भएन। इन दैट सेन्स आज एक्चुअली सिल्भर जुबलीको पनि अर्को एउटा बोनस इयर हो। सो यहाँहरु सबैलाई आइक्यान को हाम्रो पूर्व अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, अहिलेको अध्यक्षज्यू हाम्रो पहिला हाम्रो सेवनमा बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो सर। हामी यहाँहरु सबै टिमलाई हामी यहाँहरुको वार्षिकोत्सवलाई शुभकामना टक्राउन चाहन्छौं र यो सेसन चाहिँ एन्ड भएको यहाँहरुसँग निवेदन गर्छौं। धन्यवाद। धन्यवाद। अलिकति फ्लोरमा सरी हामीले एउटा स्लिप गरेछौं। सरी फर दैट अलिकति या दुईटा क्वेशन ठीक छ प्लिज हजुर हामी त्यो चाहिँ है Namaste. Myself, Sambhu Mansesta. My greetings to all members in panels. My question goes to Deshamraj Regmi sir. Sir, what about the level of corporate governance in our cooperatives in Nepal? Since some of the cooperatives are holding the very big, very huge public funds. Some of them are almost near to some private banks also. Now what we are seeing is some of them are collapsing. Some have locked their office. Some these directors are out of reach, out of control, out of contact. So please give your sense. Yeah, very good question. एउटा मेरो क्वेशन छ या फर्मालिटी कुनै नगरिकन म डाइरेक्ट क्वेशनमा जान्छु। म राजन भण्डारी सरलाई यो क्वेशन सरलाई सोध्न चाहन्छु। अहिले यो बैंकले लोन दिने प्राइभेट सेक्टरहरुले यो लोन नतिर्ने भनेर धेरै ठाउँमा कहीं धरना जुलुस पनि देखिन्छ। एउटा यो कुरा, अर्को कुरा यो रेन्ट के रे यसको इन्ट्रेस्ट रेटहरुको एकदम धेरै फरक, स्प्रेड दरहरुमा फरक, दुईटा कुरा। यिनी कुराको प्रकाशमा राखेर अब के हुन्छ आगामी दिनमा नेपाल कता जाँदैछ, के हुँदैछ अलिकति प्रकाश र त्यसको ब्याकिङको रूपमा पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्तो देशहरुमा यस्तो टाटहरु उल्टेको पल्टेको पनि हामी सुन्दै छौं। नेपालमा के कसो होला आगामी दिनको बाटोको बारेमा अलिकति थोरै सरले बताइदिनु होला। र अर्को थोरै मैले बुझ्न नसकेको यो सीओ साहबहरुको जुन रेम्युनरेसन छ एकदम कति हो, के हो, एकदम एप्रोप्रिएट कति हो, धेरै भएको राम्रो हो कि थोरै भएको राम्रो हो? हामीले सुन्छौं हाई नै छ भने सुनिन्छ के? यति तीनटा चारवटा क्वेशन सरले प्रकाश पार्दिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते, म उत्सव केसी आर्य। मेरो सानो जिज्ञासा नि राजन सरले रहेको छ।
नेपालका अधिकांश बैङ्कहरूको ऋण सीमित व्यावसायिक घरनाले प्रयोग गरेको भन्ने सुन्नमा आउँछ। यही कारणले ब्याङ्किङ सेक्टरको कर्पोरेट गभर्नेन्समा असर पर्ला कि नपर्ला? धन्यवाद। धन्यवाद। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, ब्याङ्क र ऋणी भनेको एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। त्यसकारण चाहिँ एउटालाई दुख्दाखेरि अर्कोलाई पनि असर गर्नुपर्छ। र अहिले जुन किसिमले व्यवसायी र ब्याङ्करहरूको बिचमा जुन फाटो ल्याउने काम भइरहेछ र जसले गरिरहेछन् ती ठिक काम गरिरहेका छैनन्। त्यसकारण चाहिँ राज्यले चाहिँ यो दुवै पक्षलाई चाहिँ यदि बसाउनु पर्छ भने बसाए पनि हुन्छ। त्यसकारण नम्बर 1 कुरा तपाईँलाई मैले एन्सर गरेँ हैन। यो इन्ट्रेस्ट रेट र स्प्रेड, अब हामीहरू ब्याङ्करले त स्प्रेडै तोकिनु हुँदैन भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट रेट तोक्ने अधिकार हामीलाई दिनुपर्छ भन्छौँ। किनभने मैले अब विष्णुजीको चाहिँ कुनै हाम्रो मारुति अटो वर्क्सलाई लोन दिनु पर्यो भने हामी दुईटा बसेर सल्लाह गर्ने हो ब्याज दर। र प्रिन्सिपली के हो भने प्रतिस्पर्धा, ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको बिचको प्रतिस्पर्धाले ब्याङ्कहरूलाई नै इफिसियन्ट बनाउँछ र त्यो इफिसियन्सीको फाइदा पब्लिक एट लार्जले पाउँछ भन्ने सिद्धान्त हो। त्यसकारण चाहिँ हामी दुई लिने र दिने बिचको एउटा आपसी सहमतिको आधारमा रेट तोकिनुपर्छ। ब्याज दर तोक्ने, शुल्क दर तोक्ने स्वतन्त्रता ब्याङ्कहरू स्वयंलाई हुनुपर्छ। हो, ट्रान्सपेरेन्सी चाहिन्छ, डिस्क्लोजर चाहिन्छ। हरेक ब्याङ्कले आफ्नो रेट सार्वजनिक गरिदिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन हैन। र अनि ब्याङ्करहरूले जुन उद्योगी व्यवसायीले जुन ठाउँमा सस्तो पाउँछ, छिटो पाउँछ, त्यहाँ गएर सेवा लिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो स्प्रेड त तोकिनै हुन्न भन्ने कुरा छ। अर्को पनि किन त भन्दाखेरि तोक्नु आवश्यक। हामीले स्प्रेड तोके भने पनि कम्पिटिसनको कारणले हामी आफैले कम ब्याजमा लिइरहेका हुन्छौँ, त्यो नदेखिरहेको मात्रै हो। त्यही कारण यी चाहिँ सिद्धान्त त गलत कुराहरू हुन्। अब अर्को आयो, नेपाल कता जान्छ हैन। अब मैले हेर्दाखेरि अब मेरो हातमा शासन आउने होइन, हेर्नुहोस् हैन। 3 करोड जनसङ्ख्याको उद्धार गर्नलाई कुनै गाह्रो काम छैन। यस्तो अर्थतन्त्र, हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्रलाई के अरे टेवा उकास्नको लागि कुनै ठुलो महाभारत छैन। तपाईँ एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्, हामीले यही मुलुकमा 18 घण्टा लोड सेडिङ खप्यायो, इन्भर्टर र जेनेरेटरको कारणले भन्छन् हैन। आज चाहिँ इन्भर्टरहरू के अरे आज चाहिँ हाम्रो विद्युत प्राधिकरणमा नेतृत्वको परिवर्तन गर्दाखेरि लोड सेडिङ फ्री मुलुक भयो हैन। तर त्यही कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर्न चाहिँ अर्को सरकार आउनु पर्यो भने पर्फर्मेन्सको मूल्याङ्कन कहाँ छ, के छ भने हैन। त्यसकारण मैले देख्दाखेरि मेरो नजरबाट ऊर्जा क्षेत्रमा कुलमान भने जस्तै शिक्षा क्षेत्रमा पनि कुलमान छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि कुलमान छन्, आर्थिक क्षेत्रका पनि कुलमान छन्। ती सबै क्षेत्रका कुलमानलाई पहिचान गरेर राज्यको आफ्नो जिम्मेवारी देश र जनताको हितमा लगाइदिने हो भने यो 3 करोड जनताको चाहिँ आर्थिक उत्थान गर्नलाई, यिनलाई चाहिँ सहज जीवनयापन गर्नलाई कुनै गाह्रो छैन। गभर्मेन्टका सर्भिस डेलिभरी च्यानल्सहरू छन्, जनताले सुविधा पाउँदैनन्। त्यसैले मैले भन्छु नि, तपाईँ हामी अडिट गर्छौँ, अडिट गर्न जान्छौँ, ट्याक्स क्लियरेन्स लिनुपर्छ, के गर्नु चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ, मलाई थाहा छैन। मसँग त्यो सिओपी पनि छैन। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हो, तर मसँग सिओपी अहिलेसम्म ल्याएको छैन। त्यसैले नेपाललाई सही ठाउँमा जानलाई फेरि पनि भन्छु, एकजना सधैँ मान्छे नेतृत्वमा पुग्यो भने देश बन्छ, उताल्नु पर्ने छैन। सिओको स्यालेरी कुरा गर्नुभयो तपाईँले होइन। सिओको स्यालेरी त्यो हाम्रो बोर्डको ज्वाइँ भएर दिए होइन, त्यसलाई बढी दिए हाम्रो ज्वाइँ भएर दिए होइन। त्यसलाई पर्फर्मेन्स टार्गेट तोकिया हुन्छ, कमाएर खुवाउनु पर्छ। काम गर्न सकेन भने 90 दिनको नोटिस दिएर निकालिन्छ जागिरबाट। त्यहाँदेखि कम्प्लिटली प्रोफेसनल काम गर्नु पर्यो। हामीले भन्छौँ गभर्नेन्समा जिरो टोलरेन्स, रिटर्नमा के अरे हामीलाई मनासी माफीको रिटर्न देऊ, होइन भने तिम्रो जागिर चेट होइन। त्यस कारण चाहिँ त्यो हामी त्यसरी दिन्छौँ। मेरो तपाईँलाई सल्लाह के हो भने पाउनुहुन्छ भने तपाईँ पनि सिओको जागिर खानुहोस्। अर्को होइन, अर्को एउटा कुरा के भने सीमित व्यवसायीमा चाहिँ कर्जाहरू केन्द्रित छन् र देश जान्छ भन्ने कुरा फेरि अर्को भ्रम छर्ने काम हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनले
एउटा कुनै एक वर्गको कर्ज ग्राहक फर्म कम्पनीमा कति रिस्कलाई डाइभर्सिफाई गर्नलाई एउटा वेल डिफाइन्ड रेगुलेसन्सहरू र डाइरेक्टिभ्सहरू छन्। त्यहाँ र ब्याङ्कमा चाहिँ पनि बोर्डकाहरूले पनि सबै कुरा विचार गरेर सबै अन्डा एउटैमा हाल्दैन। त्यसकारण म चाहिँ एकदम आशावादी छु र सबै कुरा राम्रो छ भन्ने कुरा देख्छु। धन्यवाद। शम्भु सरको प्रश्नतिर लाग्ने अब सहकारीको कुरा अघि हामीले गऱ्यौँ गभर्नेन्स कस्तो छ भन्ने कुरा। अब सहकारीको गभर्नेन्स राम्रो छ मैले भनेर यहाँ बसेर भन्यो भने सरले पक्कै पनि विश्वास गर्नुहुन्न, किनभने यथार्थ अर्कै छ। तर यहाँनिर हामीले गभर्नेन्स प्र्याक्टिसको कुरामा महत्त्व केले राख्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। जस्तै ब्याङ्किङ सेक्टर रेगुलेटेड छ, गभर्नेन्स राम्रो छ हामी भन्दैछौँ। इन्सुरेन्स सेक्टर रेगुलेटेड छ, गभर्नेन्स राम्रो छ भन्दैछौँ। त्यस्तै धितोपत्रमा को यो भनौँ न कर्पोरेट सेक्टर रेगुलेटेड छ, त्यहाँ पनि राम्रो छ। तर सहकारीलाई रेगुलेसन गर्न हामीले अहिलेसम्म सकिरहेका छैनौँ। त्यो नसकेका कारणले गर्दाखेरि सहकारीमा सुशासनको अभाव देखिन्छ। जस्तै पछिल्लो समय हामीले प्रिन्सिपल्ली हेऱ्यौँ भने सर्वोच्च अदालतले दुईटा मुद्दामा सहकारीहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन हुन्, यिनीहरूलाई राष्ट्र ब्याङ्कले रेगुलेट गर्नुपर्छ भनेर डाइरेक्टिभ पनि दिएको छ। तर त्यहाँनिर के भने लाइसेन्सिङ र सुपरभिजनका कुराहरूमा गभर्मेन्टसित दर्ता चाहिँ गभर्मेन्टले आफै गर्न खोज्ने, सुपरभिजन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले गरिदिनुपर्ने भन्ने यस्तै केही कुरा नमिल्या भएर सहकारीको रेगुलेसन अहिलेसम्म हुन सकेका छैन। जबसम्म रेगुलेसन हुँदैन त्यतिखेरसम्म त स्वाभाविक रूपमा अब हामीले त्यो कुरा संसारभरि देखिया कुरा हो र हाम्रोमा पनि सहकारी राम्रा सहकारी त छन्, तर एक्सेप्सनको रूपमा राम्रा सहकारी होलान्। अधिकांश सहकारीमा समस्या देखिन्छ। त्यस कारणले त्यो सुधार्नका लागि मैले देखा भने चाहिँ रेगुलेटरको एउटा रेगुलेसनको एउटा मेकानिजम, इफेक्टिभ रेगुलेसन चाहिँ सहकारीलाई बनाउनै पर्छ। त्यो कसले लिडरसिप लिने हो, त्यो राज्यको कुन निकायले लिडरसिप लिने हो, त्यो लिन चाहिँ जरुरी छ। धन्यवाद। हस् त धन्यवाद। अब यहाँहरू सबैलाई विशेष गरेर प्यानलिस्टज्यूहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि यसको सबै चेयर गरेर म्यानेज गरिदिनु भएकोमा सेभनका अध्यक्षज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी धेरै समय गइसक्यो, हाम्रो अर्को प्रोग्राम सुरु हुन लागिसक्यो र आजको यो कार्यक्रमले अवश्य पनि नेपालको कर्पोरेट गभर्नेन्समा हाम्रा स्टेक होल्डरहरू योभन्दा अगाडिको सेसनमा, अहिलेको सेसनमा र पार्टिसिपेन्ट्सहरू जति छौँ हामीहरूले केही न केही लर्न गरेकै छौँ र यसले आगामी आउने समयलाई नेपालको कर्पोरेट गभर्नेन्समा विशेष गरेर प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टहरूको रोल अझ रिकन्सोलिडेट गरेको छ, रिइटरेट गरेको छ। त्यसलाई हामीहरूले विशेष मध्यनजर गर्दै हामी आफूलाई पनि प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले त्यतापट्टिलाई रिडाइरेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीहरू आफूलाई पनि रिएस्योर गर्नुपर्ने अवस्था छ, तयार गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यतापट्टि हाम्रो रोल अझ बढाउने हाम्रो यो ट्रेडिसनल रोड एकाउन्टिङ अडिटिङ त छँदैछ, त्यसको साथसाथै अब ओभरअल कर्पोरेट गभर्नेन्समा पनि हामीले हाम्रा जुन पनि काम गर्दछौँ हामी कर्पोरेट गभर्नेन्सलाई कतिको मद्दत गरिराखेका छौँ, त्यसलाई इफेक्टिभ बनाउनलाई कतिको योगदान गरिराखेका छौँ, त्यो पनि हामी प्रोफेसनल एकाउन्टेन्टले जहिले पनि विचार गर्नु पर्यो भन्दै आजको यो कार्यक्रम हाम्रो यो सेसनको चेयरको स्वीकृतिले मैले यहीँ नै अन्त्य गरिदिएँ। हस्, सबैलाई धन्यवाद। Thank you. Now, ladies and gentlemen, it's again time for us to extend our gratitude. And may I again kindly request the President of Ican, CA Bhaskar Singh Lala, up on the stage to kindly extend gratitude towards our panelists by presenting the token of appreciation to our distinguished dignitaries, starting with the session chair, Mr. Ramesh Kumar Hamal. Can we have a big round of applause? Thank you. To the session moderator, C. Madan Krishna Sarma, who played a great role in steering up the session, of course.
To the paper presenter, Mr. Resam Raj Regmi, who enlightened us with his expertise. To the panelist, Mr. Sunil Casey. A big round of applause, everyone. Mr. Vishnu Kumar Agrawal. And last but not the least, panelist C. Rajan Singh Bandari. Thank you, everyone. This was a very insightful session. And believe me, our audience had a bag full of insights to take home with this session and the whole conference. The conference, I believe, was insightful, knowledge-filled, and much valuable. And now, since we have come to the end of the conference, ladies and gentlemen, National Conference on Role of Professional Accountants in Shaping Economic Growth of Nation. एक मिनट मैले अध्यक्षज्यूलाई रोकेँ मैले आइक्यानका अध्यक्ष सीए भास्कर सिंह लालाज्यूलाई आजको यो कन्फरेन्सको होल डेको एमसीको रूपमा रहनुहुने सोफिया श्रेष्ठज्यूलाई संस्थाको तर्फबाट मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। But yes, ladies and gentlemen, as you all know, the Institute of Chartered Accountants of Nepal, Ican, today completed 26 glorious years of professional excellence. Ahead of us lies the annual day celebration, finally. The high-level dignitaries from government and government agencies will be also here present to celebrate this milestone of 26th anniversary of the Institute. The celebration will begin shortly after a 5 minutes break. My pleasure of handing over the next session to Mr. Binod Neupane. Thank you, everyone. This was me, Sophia Shrestha, with you all the time in the conference. Thank you.